Podcast with AK Rahul. What's up everybody? What's up? On air কেন আসলো না কি বল আমাকে? Alright guys, so finally we are here and আমি আগে apologize করতে চাই because আমার জন্যই আজকে দেরি হয়েছে। ঠিক আছে? সো এটা তো কোনো এক্সকিউজ নাই। সো কিছুদিন আগে আমি পডকাস্ট ফলো করতেছিলাম। অনেকে কিছু কিছু জিনিস বলছে কেন আমি সেটে বড় ভাইদের সামনে পিৎজা খাই। কারণ ভাই আপনি যদি রাত 3টা 4টা বন্ধ ভাইদের সাথে কথা বলেন একটু তো খিদে লাগতেই পারে। Anyways, welcome to Life to Web Originals Presents podcast with AK Rahul, and today I have the legendary, the guitar god, Mr. Komal Bhai from Warface. Hey, thank you for having me. No guitar god. Guitar band is good. Let me be a man because I have a god. We all do. So ভাইয়া ফার্স্ট অফ অল আমি সবাইকে যেটা একটু ইনফর্মালি আর কি জিজ্ঞেস করি, অ্যান্ড ফার্স্ট অফ আই ওয়ান্ট টু সে ইটস অ্যান অনার হ্যাভিং ইউ হিয়ার। কোনো দিনও আমি আসলে চিন্তাই করি নাই যে আমার একটা একদিন শো থাকবে অ্যান্ড শোয়ের পাশে কমল ভাই বসবে অ্যান্ড আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিব, মানে এটা কিন্তু বিশাল ব্যাপার হয় বুঝছেন। No, thank you. I want to ask you, why did you accept my invitation? Because first of all, I like you. Thank you. I've seen the podcast, not a lot, but whatever came in my feed, জি ভাই, and I think you're doing a good job. Plus, I know you are an awesome guy. থ্যাংক ইউ। And how many other people are doing podcasts? I don't know, none. So you win the lottery. Oh, thank you. And I want to ask you ভাই, আপনি রিসেন্টলি বা কোনো টাইমে কি কোনো এপিসোড দেখা হয়েছে পডকাস্টার বা? Yeah, I was watching. Yeah, Zohad plus Bezbaba Shumanerta. Oh, nice. এটা এই দুটা I enjoyed it. So হয়তো I'm gonna take time to watch more of your stuff. absolutely. Plus, you know, they had so much fun. So I guess when you said, "Will you?" I said, "Why wouldn't I?" Yeah, absolutely. Thanks for having me. Absolutely. I'm honored to be here. আপনি কি ভাই বাই চান্স ফিফা খেলেন বা কিছু? No, আপনি I mean- চেলসি পরে আছেন তাই জিজ্ঞেস করলাম। I'm always wearing something Chelsea. It's just that's the last logo I got myself associated with. জি। So no, I don't play FIFA anymore. I'm not a game guy anymore because I save my fingers to write and play guitar and do other course. I don't want to go through this. Meaning, I'm even mobile use kuri ek angul diye somehow. Like I tap over, practice tapping. Yeah. So which is why no gaming. নাইলে আমি কেন বলতাম হ্যাঁ, নাইলে আজকে আপনার একটা ফিফা সেশন হয়ে যেত। সামটাইমস আমরা পডকাস্টে একটু ফিফা খেলি। Oh, I'm sorry. Yeah. Next time I'll practice and come back. Definitely. If there's a next So time. ভাইয়া, with that আমি জাস্ট একটু সবার সাথে বলে ফেলি, একটু সবাই কমেন্ট যেহেতু করতেছে একটু পড়ি। তার আগে আমি একটু শেয়ারটার এই চান্সে একটু কয়েকটা শেয়ারও মেরে দেই। Okay. আমি একটু শেয়ার করতে থাকি, জাস্ট 1 সেকেন্ড গাইজ। ওকে, সো অনেকে বলতেছে যে অনেকে ট্যাগ করছে, গ্রেট শো। তাশফিক হাসান তানিম says guitar man forever. Yeah. Am I supposed to show this in Yeah. broadcast? Okay, এটার মানে হচ্ছে স্পাইডারম্যান এইভাবে ধরলে। So স্পাইডারম্যান। Definitely. একজন বলছে was just listening to Warface. Oh, thanks. ওয়ারফেস টিভি থেকে শুনেন। ফার্স্ট সেন্টেন্সেই কাঁপাই দিয়েছেন, থ্যাংক ইউ। গ্রেট শো। গুরু একটা অ্যাম্প। আমি একটা মানুষ, how can I be an amp? I don't know. You cannot tell me that I'm an amp. I might be a guitar player, but not an amp. No, I'm আচ্ছা, একজন I বলছে stop trolling. ভাইয়া গিটার গড। I'm pretty shy about this God word because there's only one God and that's not me. So guitar man is fine if you don't mind. Thank you, but see, অনেক offended হয় and আমি হচ্ছি এখন। গুরু একটা ভাঙ্গাচুরা অ্যাম্প লাগবে। না, একটা ভালো অ্যাম্প লাগবে। Always aim for the good one. Yeah. আচ্ছা ঠিক আছে, if you need an amp you have to wait. I mean, because like, you know, I don't make amps,
in good times, I'll remember. I know your name. Just relax. It's not gonna happen today. Yes, and guys, I would like to share যে please share the video right now. And আপনারা যত এখানে ওয়ারফেস ফ্যান্স আছেন, কমল ভাই ফ্যান্স আছেন, even fans of our show podcast, just share it right away. Nemesis fan. Nemesis fan, কোনো অসুবিধা নেই। শিরোনামহীনের fan. শিরোনামহীনের fan, Perfume. perfume. Just the video. ভালো লাগছে। So everybody just go ahead and start sharing right now. আরো অনেক আছে ভাইয়া লিখতেছে চলে আসছে রাহুল ভাই, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম রাহুল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালোবাসা নিবেন স্যার? ভালোবাসা নিলাম। ভালোবাসা Sir. নিলাম। কমল ভাই প্রত্যেকটা গানের সোলো যদি কখনো শেষ না হইতো, উইল টক অ্যাবাউট সোলোস লেটার। আগে আমরা অনেক কিছু জানবো কমল ভাইয়ের ব্যাপারে। রাহুল ভাই তোমার কি ভয়েসটা জোস উফ রাহুল, ভাই। আজকে তো তোমার ঘুম হবে না ফিফা খেলে। ঘুমিয়েও না ভাই, বুঝছেন। ভাই অনি হাসান ভাই কেন এতদিন ব্লকড ছিল? কেউ ব্লক ছিল না। ইউ হ্যাভ ব্যাড ইমাজিনেশন। একজন লিখছে কিংস, থ্যাংক ইউ। ইয়া, কমল ভাই ইজ আ ট্রু রক স্টার ইন বাংলাদেশ, লাভ হিম সো মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অলরাইট গাইস, সো অনেক কমেন্ট পড়ছি। সো এখন আমি একটু এখানে কেমনে কি করে, বাস একটা সেকেন্ড, সরি আমি খুব আনপ্রফেশনাল হচ্ছি। ইটস ওকে। ওকে, হ্যাঁ, আই থিঙ্ক আই এম রেডি। সো কমল ভাই, আমি ফার্স্টে যেটা ছোট করে আমি জানতে চাই যে আপনার চাইল্ডহুডটা কীরকম ছিল, অ্যান্ড হাউ ওয়াজ ইউর লাইফ ব্যাক দেন, বা কী টাইপের চাইল্ডহুড? আপনি কি অনেক দুষ্টামি করতেন, বা কী টাইপের চাইল্ডহুড ছিল একদম ছোটোবেলায় চলে স্কুল ডেজ? ওয়েল, আই ডোন্ট নো হাউ টু সে দিস। আমরা আমাদের ফ্রেন্ডরা এবং আমাদের যে জেনারেশন, আমাদের জন্ম 1967, 8, 9 থেকে 70। জি। 67 খুব কমই আছে, না 68, 9, 70। তো আমরা বাংলাদেশে জন্মেছিলাম, মানে বাংলাদেশি হয়ে জন্মেছিলাম, কিন্তু তখনও বাংলাদেশ জন্মেনি। জি ভাই। আমরা আনলাকিলি আমরা পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান নাকি একটা ভালো জন্মেছিলাম। তারপরে আমাদের 2 বছর বয়স হতে না হতেই জি ভাই। there was a war. ওকে। So practically we were born in heat, started our life in fire, রাইট। because আমরা যারা 1971 ওয়ার্স এর সার্ভাইভার, we are lucky people, because হিস্ট্রি তো আর ডিস্টর্ট করে লাভ নেই, আমরা সবাই জানি ওই সময় বাংলাদেশে বেঁচে থাকতে পারাটা খুবই লাকের ব্যাপার ছিল। এত লাখ লাখ মানুষ মারা গেছে, অ্যান্ড অল দিস অ্যাট্রোসিটিস ওয়ার কমিটেড এগেনস্ট আস। দেন আমাদের দেশ স্বাধীন হলো 16ই ডিসেম্বর 71। আমার 72-এ ঢাকায় নামার থেকে আমার লাইফটা খুব মুভির মতো মনে আছে। জি। তো 74-এ একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সো 75-এ আমাদের শেখ ফ্যামিলি অ্যাসাসিনেশন, দ্য ডার্কেস্ট পার্ট। 75-এ আরও অনেক বাজে ঘটনা ঘটলো। 75-এ আমি ক্লাস 1-এ পড়ি। তারপরে 81-তে আরেকটা ঝামেলা হলো, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অ্যাসাসিনেশন। 82 থেকে 91 মার্শাল ল। লুক এট আওয়ার লাইফ। আমরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছি 3 মাস ধরে। পরীক্ষা কালকে, আজকে দেখা গেলো পরদিন কারফিউ হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে আবার আমরা হেভি মেটাল করছি, খেলাধুলা করছি। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যামিলি আমাদের ছিল মিডল ক্লাস, মানে তখন বোধহয় আপার ক্লাস জিনিসটা এক্সিস্ট করতো না খুব একটা। রাইট। মানে আমার মনে আছে যে আমরা যে বাসায় থাকতাম, জি, সেটা 3তলা ফ্ল্যাটে এই একটা ভদ্রলোক ছিল, উনি অনেক বড় লোক। তো ওনাকে বলা হতো বাংলাদেশের 5th বড় লোক। আচ্ছা। লাইক 5th বড় লোক, তো উনি তো দেখতেও আমাদের মতন, শুধু ওনার একটা বড় সড়ো ভালো গাড়ি আছে, আর উনি অনেক পারফিউম মাখেন। এছাড়া আই ডিডন্ট সি, মানে ব্যাপারটা হয়েছে কি যে লাইক আমরা যদি মিডল ক্লাস হয়ে থাকি এবং ওনারা যদি আপার ক্লাস হয়ে থাকেন, আমরা একই অ্যাপার্টমেন্টের 3তলা 1তলায় থাকতেছি। সো উই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যান্ড উই অল হ্যাড দ্য সেম কাইন্ড অফ ইয়ে।
তো তার মধ্যে বড় হওয়াতে আসলে ছোটবেলাটা কি স্ট্রাগল ছিল, আর আমার ফ্যামিলিতে ছিল যে গ্রীষ্মকালে বাধ্যতামূলক 2 মাস, আর শীতকালে মাঝে মাঝে 1 মাস গ্রামে থাকতেই হবে। আচ্ছা, খুব ভালো কানেকশন ছিল, আর আমাদের গ্রামের বাড়িতে অনেক কুল গ্রাম ছিল আর কি, টোটালি গ্রাম। তো ওটা একটা ইয়ে ছিল, আমি প্রচুর মাছ ধরতাম। তো 81 পরে ওটা বন্ধ হয়ে গেল। স্কাউটিং করতাম, জাম্বুরি করছি। লাইফ ওয়াজ গোয়িং দ্য ওয়ে ইট শুড গো। প্লাস আমি সেন্ট জোসেফে ভর্তি হওয়ার পরে আই ফাউন্ড আ ফ্যান্টাস্টিক ফ্রেন্ড সার্কেল, যারা এখনও আমার ফ্রেন্ড। ওয়াও, দ্যাটস অ্যামেজিং। মানে সেন্ট জোসেফ থেকেই ওয়ারফেজ শুরু হয়েছে, রকস্টারটা শুরু হয়েছে। আচ্ছা, এখনও ফ্রেন্ডশিপ ইজ রিয়েলি গুড। কিছুদিন আগে মাহবুব ফোন করলো, রকস্টারটার। We had a nice conversation. He said, "Have you noticed that we all look so oriental when we got old?" Yeah, so বাট ভাই ইফ আই আস্ক ইউ, ধরেন স্কুলে কি আপনি অনেক দুষ্টামি করতেন না, চুপচাপ ছিলেন নাকি না, কনসেন্ট্রেট মানে করে আমি বলি, আমি বাসায় অনেক দুষ্টামি করতাম, আচার খেতাম, হচ্ছে জিঙ্কস। আমার মাথা চারকোনা, এটা কারণ হচ্ছে ছোটোবেলায় আমি এত বাম্প করতাম মাটির উটুটিতে আচার টাচার খেয়ে, যে এখানে ফুলে টুলে যেত। আই ওয়াজ আ জিঙ্কস, বাট আমার একটা জিনিস ছিল যে আই ওয়াজ নেভার গুড এট এনি স্পোর্টস। আই ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট প্রবাবলি, মানে প্লাস জিঙ্কস। বাট আই অলওয়েজ ট্রাইড সো হার্ড যে আই উড ইভেনচুয়ালি প্লে, মানে খেলাধুলা। অ্যান্ড আই উড লাভ ক্লাইম্বিং ট্রিজ, ক্লাইম্বিং wherever we can. তো আই থিঙ্ক ছোটোবেলাটা স্কুলে আই ওয়াজ আ নোবডি। জি, এভরিবডি নিউ মি ফর 2 থিংস। একটা হচ্ছে আমি আঁকতে পারি, আর সেকেন্ড হচ্ছে আমার কমিক কালেকশন প্রবাবলি। পরে আর স্কুলে থাকতে মিউজিক শুরু করলেও আই ওয়াজ শোয়িং, মানে টেলিং পিপল যে আই এম ট্রাইং দিস, বিকজ তখন আই ওয়াজ গুড এনাফ টু শো এনিবডি এনিথিং, যে ওকে আই ক্যান ডু দিস। কলেজে ইট চেঞ্জড, আর ইভেনচুয়ালি স্কুল ফ্রেন্ড, কলেজ ফ্রেন্ড, ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড সবাই মিলেই একটা বিশাল সার্কেল, উইচ যে বললাম আমার 200টা ফ্রেন্ডস, বেস্ট ফ্রেন্ড এখনও আছে। সো ইয়া, আই ওয়াজ, মানে পাড়ায় আমি খুব হিরো, আর স্কুলে একেবারেই নোবডি ছিলাম। বাট ইটস ওকে। আর আই ওয়াজ একটা পয়েন্টে দেখলাম সবাই লম্বা হয়ে গেল, অ্যান্ড when you're small you don't talk much, কারণ যারা লম্বা ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল বুলি। বাট ইভেনচুয়ালি একটা পয়েন্টে that height didn't matter, কারণ I think we grew up when we were 15-16, তার মধ্যে আমরা বড় হয়ে গেছিলাম। বুঝতে পারছি। মানে আমাদের তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন গেছি 19, তখন মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি 1988, 89, 90 এরশাদ পতনের আগে ওয়াজ আ ওয়ার জোন। সো দ্যাট মেড আস ম্যান বিফোর উই, মানে আই থিঙ্ক বাই 22 উই আর ওল্ড পিপল। মানে এত বিরাট লাইফ, এত কিছু, অ্যান্ড 22তে উই লেফট। ওকে, সো ভাইয়া, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ওয়াজ ইয়ার ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন টু মিউজিক ইফ আই আস্ক ইউ? ধরেন ছোটবেলায় কে দেখাইছিল বা কি দেখে মনে হয়েছে যে ওকে দিস ইজ ইন্টারেস্টিং, বা এই জিনিসটা, এটা ভাই কিন্তু গিটার ধরা টরা না, প্রথম আপনার লিসেনিং যে আই সাল এটা কি, বা আমরা সারাজন ছোটবেলা থেকেই জি এক্সপোজ টু রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ারে, পাড়ায় জি মিউজিক শোনাটা একটা এত ন্যাচারাল ছিল। কিংবা সকালবেলা ভোরবেলায় সবাই সারে গা মা, আশেপাশের ভাই বোনেরা। আচ্ছা, আর ছুটির দিনে আজম খান থেকে, মোহাম্মদ রফি থেকে, হেমন্ত, মান্না দে, সচিন, বাবনিয়াম, বিটলস। মানে তখন ইফ ইউ ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট হিস্ট্রি, ইউ হ্যাভ কনফেসড। So, you know there was a 70s flower child thing. তুমি যদি 70s এ তোমার বাবা আমার বাবাকে দেখো, they had long hair, not like you, but they had কাঁধ পর্যন্ত হেয়ার, সবাই বেল বটম। মিউজিক, হ্যাঁ মিউজিক, আমার বাবা হয়তো ইংলিশ শুনতো না, লতা মঙ্গেশকর শুনতেছেন, পাশে পাশে কেউ হয়তো নজরুল গীতি শুনতেছেন, আবার আরেক বাসায় কেউ হয়তো বিজিস শুনতেছেন। ওকে, সো ইভেনচুয়ালি উই আর এক্সপোজ টু মিউজিক এত বিশালভাবে। মানে তখন বিটিভিতেও প্রচুর গান দেখাতো। আচ্ছা,
So when you have nothing, you would watch BTV. So you would watch a lot of music, and তো আমরা গান শুনতে শুনতে বড় হচ্ছিলাম। আমার জীবনে ফার্স্ট গান শোনা একেবারে 1978-এ। আই রিমেম্বার এবার ভুলেভু অ্যালবামটা, পিঙ্ক ফ্লয়েডের দ্য ওয়াল। Suddenly everybody was playing that song. Another Brick in the Wall. Yeah. আমরা তো না বুঝাইয়া, I don't need no education, man. They said it, I don't want it. আব্বার কানওয়ালা খাওয়া আর কি। So that 78 was like, okay, একটা ক্যাসেট, আব্বা আমাকে একটা ক্যাসেট কিনে দেন। He got me some English cassette যেটাতে all disco গান ছিল, which wasn't bad. তারপরে 81 আমি যখন ক্লাস 7-এ পড়ি, I had some purchasing power, so I bought myself এবার our Super Trooper অ্যালবামটা। Okay. 35 টাকা জমায়া কিনলাম, বাসার ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজাইতে যায়, ওটা ফিতাটিতে আটকে গেল, স্টাফ লাইক দ্যাট। বাট বাই দ্যাট টাইম তখন পাড়ায় সবে বরাতের আগে লিটারেলি ফেস্টিভ হয়ে যেত, মানে মানুষজন স্টল টল বসায় গান শুনতো অল দিস, কিংবা কোনো ইলেকশন, পাড়ার ধরো তোমার ইউনিয়ন কী সব, আই ডোন্ট নো, থানা ইলেকশন বা বড় ইলেকশন হলেও পুরা এই বিভিন্ন স্টলে গান বাজতেছে, খাওয়া দাওয়া, অল দিস থিং। তো আই গেস আমরা কলাবাগানে থাকতাম, তো কলাবাগানের পাড়ায় ওইটা একটা বিগ থিং ছিল। তারপর যখন নিজেদের বাসায় ক্যাসেট প্লেয়ার কেনা হলো, বা অনেকের বাসায় ডেক সেট কেনা হলো, তারপর আমরা ওই স্কুলে বন্ধুবান্ধবরা এক্সচেঞ্জ করে টাকা জমা রেকর্ড, ওই তারপরে রেইনবো। সো প্র্যাকটিক্যালি বাই 1983-84 we had every good music at our disposal. Okay. Thanks to Rainbow, Rhythm, Surbichitra, plus এখানে ওখানে অনেকগুলো ছিল। So what do you think introduced you to ধরেন ভাই, আমি যদি প্রথম প্রপার রক বা হেভি মিউজিক বলি, ওইটা আপনার জন্য কি ছিল যে ইউ ফেল ইন লাভ? Kiss, Deep Purple, AC/DC, Motorhead, ইয়া, সব 82-3-4 এর মধ্যে। আর 84 এর মধ্যে আই প্র্যাকটিক্যালি হ্যাড ব্লু অস্টার কাল থেকে শুরু করে এভরিথিং। এখন ভাই ওই টাইমে ধরেন আপনি ডিসকভার কি ধরেন এই যে ব্যান্ডগুলো বললেন, সেগুলো কি কোনো আপনি ভিডিও দেখে ডিসকভার করছিলেন? এই যে কেস বা এসিডিসি, হাউ ডিড ইউ ডিসকভার ব্যান্ড লাইক মোটরহেড এট দ্যাট টাইম? মানে ইটস কল কেরাং অর হিট প্যারাডার। আমাদের ঢাকার শহরে মেটাল সিনটা তখন খুব ছোট ছিল, মানে অ্যাবাউট 100 পিপল, তার মধ্যে 90 of them had some connection in UK or America. তো আমরা কিভাবে ওই ফ্রেন্ডের থ্রুতে ওদের বাসায় যে হাজির হতাম, যে আই নো ইউ হ্যাভ দিস, আমাদের দেখতে দিতে হবে, না হলে যাবো না। অ্যান্ড দিস পিপল, আই ডোন্ট নো, দে আর প্রিটি ক্রিপি উইয়ার্ড পিপল, বাট আমরা কয়েকজন মিলে যেতাম থ্রু আ কানেকশন, তারপর দেখতাম, তারপর একবার দুইবার যে তাদেরকে একটু হাত করে তাদের কাছ থেকে ওই একটা টেপ দিয়ে রেকর্ডিং করে, মানে দিস ইজ হাউ থিংস হ্যাপেন। আই রিমেম্বার গোয়িং টু সামবডিজ হাউস ইন ইস্কাটন, ওয়েট করছি, তারপর যে বলছে ভাই ক্যান উইল ইউ লেট আস ইন? নো, ইটস ওকে। সো ভাই আফটারওয়ার্ডস ইফ আই আস্ক ইউ, ধরেন when you fell in love with music, আপনি কি ইনস্ট্যান্ট তখনই চিন্তা করছেন যে না আই ওয়ান্ট প্লে সামথিং, নাকি বা কোনো সময় আপনি কাউকে দেখে সামনাসামনি মনে হয়েছে যে না মেবি আই শুড ট্রাই দ্যাট? এই ফিলিংটা কবে পাইলেন অফ প্লেইং অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট? অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্লাস 9-এ ছিলাম তখন, হ্যাঁ। ওকে। তো ক্লাস 9-এ অনেক স্বপ্ন ভঙ্গ হলো, যেমন লাইক সাডেনলি রিয়েলাইজ ক্লাস 10 স্কুল শেষ, আচ্ছা নতুন জীবন, নতুন জীবনটা আমরা চাচ্ছিলাম না, কারণ আমাদের স্কুলে এত কমফোর্টেবল। তখন একটা গিটার কেনার প্ল্যান করলাম আমি আর ওই আমাদের ওয়ারফেজের ফাউন্ডার মেম্বার মীর। তো আমরা টাকা জমায় 6 মাস টাকা জমায় দুজন মিলে দুইটা, কত 190 টাকা করে দুইটা গিটার কিনলাম আর কি। 190 টাকা? তো আবার 6 মাস টাকা জমা। বাট ভাই ওই পছন্দটা কেমনে হইলো? We just wanted to play guitar. আমাদের একটা লাস্ট স্কাউটিং শেষ, লাস্ট একটা ক্যাম্পিং আছে, ওইখানে আমরা গিটার বাজায় দুইটা গান গাবো। আচ্ছা। তো গান, তারপর গিটার কিনতে কিনতে ক্যাম্পিং শেষ।
ক্যাম্পিং আহারে। যাইও নাই আমরা, মানে সাডেনলি ওই গিটার কেনার পরে না ওই ক্যাম্পিং এর বা মুডটা চলে গেছে। স্কাউটিং থেকে সরে গেলাম। ক্লাস 10-এ ওঠার পরে গিটার নিয়ে কিছুই করতে পারলাম না, কারণ উই ডিডন্ট নো, কারণ কেউ টিচারও ছিল না, বইও ছিল না, জাস্ট দুইটা গিটার নিয়ে বসেছিলাম। ডু ইউ রিমেম্বার ভাই কি গিটার ছিল বা কি সুরনিকেতন, ওয়াজ ইট ওই লোকাল অ্যাকুস্টিক মানে 100% লোকাল অ্যাকোস্টিক, বাট দে ওয়ার নট ব্যাড গিটার্স। ওকে ওকে প্লেয়েবল হ্যাঁ, মানে কিছু একটা হইতো আর কি, তখন এভরিবডি হ্যাড দ্য সেম থিং, হ্যাঁ ওকে মানে নোকিয়া 1100 আনলেস বাইরে থেকে কেউ নিয়ে আসতেছে। আচ্ছা আচ্ছা জি ভাই তারপরে আমি পুরা 84 ব্যান্ড ট্যান্ড করলাম, অনেক প্ল্যান করলাম, অনেক মজা হলো, স্কুল শেষ হয়ে যেতে থাকলো, জীবনটা একটা মানে জীবনের ফার্স্ট ডিফারেন্ট পার্ট শুরু হতে যাচ্ছে। তারপরে ব্যান্ড ম্যাট্রিকের জন্য স্টপ থাকলো, কিন্তু ম্যাট্রিকের আগে আমি একটা কাজ করলাম, আমি একটা বেস গিটার কিনলাম। ওকে ওই শিকদার ইফতেকার ছিলেন ওয়েভস ব্যান্ডের, আর ওয়েভস বাংলাদেশে আসলো জার্মানি থেকে, দেওয়ার হেভি মেটাল ব্যান্ড। তো তারা আয়রন ম্যান করছিল 1984-এ, সামবডি পারফর্মিং আয়রন ম্যান, লম্বা চুল ছিল এইখানে তাও হ্যাঁ। ওয়াও তারপর সুপার নট, ভাইয়া ইফ আই আস্ক ইউ সরি আই এম ইন্টারাপ্টিং, সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ইউ অনেকের এই ডিবেটটা থাকে অফ ওয়েভস অ্যান্ড রকস্টারটা হু মানে কে প্রথম হেভি মেটাল ব্যান্ড। সো অ্যাকর্ডিং টু ইউ ডু ইউ থিঙ্ক ওয়েভস প্রথমে এসে এই জিনিসটা আপনার চোখে কি ওরাই প্রথম হেভি মেটাল বাজায়? ইয়া, কারণ ওখানে রকস্টারের সব মেম্বাররাও ছিল আমার সাথে, আচ্ছা, দেখতে গেছিল, তখন রকস্টারটা শো করে নেই। ওকে সো অ্যাকর্ডিং টু ইউ ওয়েভস 1985-এর পরে আমি ওয়েভসে কোনো শো দেখি নাই। আচ্ছা সো আমি 1985-এর পরে ওয়েভসের কি হয়েছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া। তখন ভাই হেভি ডিস্টরশন কিরকম বা কী ছিল আপনার এক্সপিরিয়েন্সে? আমাদের বাংলাদেশের সাউন্ড এগুলো কেমনে বের হইতো? আই ডোন্ট নো, ওইটা আসলে কি খুবই কি নয়েজি ছিল না কিরকম ছিল ভাই? না মানে আই থিঙ্ক আমাদের এক্সপেকটেশন আর রিয়েলিটি, আর ইট ওয়াজ নট আমেরিকা, সো উই ডিডন্ট নো হোয়াটস দ্য রিয়েল সাউন্ড ওয়াজ। রাইট বাট when we listen to Black Sabbath's first second album, ওদের গিটারের ডিস্টরশন খুব নমিনাল ডিস্টরশন ছিল, মানে বেয়ারলি বোঝা রাদার সাউন্ডটা হেভি করছে কে, বেস গিটারিস্ট ইউজ ডিস্টরশন। হ্যাঁ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওই যে ডং ডং হ্যাঁ। সাউন্ড আমরা পাইলাম। সো এখন আই ডোন্ট রিমেম্বার ইফ ওয়েভ ইউজ ডিস্টরশন ইন হিজ বেস, বাট I used to see him using একটা ওভারড্রাইভ। আর আমিও যেটা করতাম যখন আমি বেস বাজাতাম, যেটা বেস বাবা সুমনও করে, একটা ইউ নিড আ ওয়া অ্যান্ড আ ভলিউম অ্যান্ড আ ওভারড্রাইভ। ওকে আদারওয়াইজ ইফ ইউ হ্যাভ আ অর্ডিনারি বেস গিটার, জি তুমি কখনো দ্যাট স্ল্যাপ আর পপের ট্যাং সাউন্ডটা পাবা না। রাইট আমরা পাগল হয়ে গেছিলাম যে হাউ ডু উই গেট দিস সাউন্ড, আমাদের সাউন্ড দিয়ে শুধু বুপ বুপ বুপ, স্ল্যাপ করলে টপ, পপ করলে টুট, মানে আমার সো ইয়া, সো আই ডোন্ট নো, আই রিয়েলি ডোন্ট নো, বাট উই ওয়ার মানে, আর তখনকার কনসার্ট হলে ঢাকা শহরে ছেলেপেলেরা ভাঙচুর করতো তো। জি এবং আমার জীবনে ফার্স্ট শো এটার জন্য, এটা আমি হ্যাভ টু টেল ইউ অ্যাবাউট ইট, কারণ এটা আমার এটাই আমাকে ব্যান্ড মিউজিক করতে প্লিজ হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তখনও ওয়ারফেস ফর্ম করি নাই, বাট ইট ওয়াজ মার্চ 1984, আমরা একটা মাইলসে কনসার্ট দেখতে যাই, পুরো হোল ক্লাস প্লাস ঢাকা শহরে কনসার্ট হচ্ছে। তো সাউন্ড আর লাইট, সাউন্ড আর কোনো কোনো এয়ার কন্ডিশন কাজ করতেছিল না তখন, আসলে কোথাও এয়ার কন্ডিশন কাজ করতো না, একটা মিথ ছিল এয়ার কন্ডিশন বলে একটা। সো 1984 রাইট তিনটা গান পরে সাউন্ড টাউন্ড ঝামেলা, আ ভেরি ইয়াং মানাম ভাই, তারপর টকন ভাই, ওয়াও আই ডোন্ট রিমেম্বার, ফরিদ ভাই ওয়াজ দেয়ার, জি আর ড্রামে ছিলেন আই ফরগট হিজ নেম, আমি ওনার সাথে শো করছি, he would kick my ass if I said I forgot your name. Mine's a drummer আর কি, জি। আগে আর কি, very nice person, জি ম্যাম মিল্টন আকবরেরও আগে। আচ্ছা Oh, I forgot his name. I'm horrible. যাক, তো ওই কনসার্টে তারপর তিনটা গানের পরে এভরিবডি স্টার্টেড ব্রেকিং এভরিথিং, রিয়েলি দ্য ক্রাউড। হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের সব ওইটার কি বলে, সব সিট টিট ভেঙে ফেললো। জি I was stunned.
আমি ভাগলাম আর কি, আমি মিড-টির কয়েকজন ফ্রেন্ড এটা কি ভাই মানে ক্রাউডের মধ্যে কোনো একটা কিছু নেই জ্ঞান আমাদের স্কুল ফ্রেন্ডও কয়েকজন ভাঙতে দেখছি, সো আমি জানি না হোয়াট হ্যাপেন, মানে এভরিবডি, মানে ইট ওয়াজ লাইক আ ক্রেজি I don't know any way to describe that. So we left. আমার মনে আছে, I remember this scene যেটা আমি I'll never forget. আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টে বাইরে আছি, তো ভেতর থেকে ওই গ্লাসের দরজা ছিল, জি this guy ran and totally broke through the glass. I was like, what the ওয়াও মানে No, I as said- metal as it gets I said, okay, we gotta do music and perform in concert. So that evening we went back home, and the next day we got together and we planned about the greatest band we can form. Then decided to learn. So I wanted to be something, but they said, hey, you play the bass. I said, okay, I'll play the bass. ওকে I have no issues. ওকে So then we formed the band. We didn't know how to play. We planned. We used to have secret meetings. It was very cute. হ্যাঁ মানে ওই ইয়ে বলে না We didn't ছোট tell সময়। anybody. Same way, Rockstar was developing in the Okay. same school, and they were like they had their secret stuff too. ওকে 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 But ভাইয়া যদি তাও একটু আপনি জিজ্ঞেস করি, একটু পিছিয়ে যাবো যে আপনি লেসেন্স গুলো তখন কিভাবে নিতেন বা এগুলো what কিভাবে শিখতেন lessons? শিখতেন কিভাবে আমি 1983-84 I could হ্যাঁ। play only এক আঙ্গুল দিয়ে। তারপর আমি I didn't even know যে ফ্রেটের উপরে না মাঝখানে চাপ দিলে চাপ দিতে হবে sound আচ্ছা 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 So all I did was this, এবং নিজেকে যাবতীয় মাসলম্যান বানাচ্ছি, তারপর কিভাবে ড্রেস আপ করব, কি করব, বেস গিটার কেমন হবে, লেসন হোয়াট লেসন, মানে কে তখন লেসন দিবে, নিজে নিজে বের করতেন। গিটার নিয়ে এক আঙ্গুল দিয়ে বাজাচ্ছি, তারপর ছবি দেখে পোস্ট করতেছি। তারপরে হঠাৎ করে ওই টেস্ট পরীক্ষার পরে জি। একটা রেভলিউশনের মতো করে কি যেন একটা হইলো, because probably I have seen other bass guitarists to play on live and stuff. I kind of tried to understand their way of moving the finger. তারপর ইফতেখার ভাইয়ের সাথে বসলাম, উনি আমাকে একটা গান তুলতে দিলেন। তো আমি আচ্ছা। জীবনে ফার্স্ট গান তুলতে যাই দেখলাম এক রাতে তুলে ফেলছি, এক রাতে না কয়েক ঘন্টায়, ওয়ারপিগ ও, ব্ল্যাক সাউথের, হ্যাঁ, আবার হ্যাঁ। বেস। তো তারপরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে আমি লেসন নিতে গেছিলাম ইফতেখার ভাইয়ের কাছে, ওয়েবসের। তো ওনার বাসা ছিল মিরপুরে, অ্যান্ড আই ওয়াজ এ কিড, সকাল 8টার সময় যেতে হতো। ইট ওয়াজ নট ওয়ার্কিং ফর মি। 3 ক্লাস পরে আমি ভাগছি। আর প্লাস ওই যে নোটেশন দেখে বাজাইতে ভালো লাগতেছিল না। অন্য অন্য স্টুডেন্ট আরও 2-1 ছিল, তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি ইমপ্রুভ, ওটাও দেখেও ভালো লাগলো না। আর কোনো এক কারণে মানে 84-85-এর মিডল থেকে মাই ফিঙ্গার স্টার্টেড মুভিং। ওকে প্লাস অটোমেটিকলি হঠাৎ করে যেন somebody চাবি মেরে দিচ্ছে। I felt like it's getting free আর কি। মানে না ফ্রি না, মানে আই থিঙ্ক ওই যে জিনিসটা আই হ্যাড স্পিড ওকে ওকে অল অ্যালং দ্য ওয়ে। যখন এই যে এইগুলো চলে আসলো, আই ওয়াজ প্রিটি মাচ বাই 86 আর কি, জি আই এম গুড টু গো। ওকে আমি আয়রন মেইডেন, ব্ল্যাক সাবাথ যা আছে সব কিছু, গিটার বেস সব কিছুই কানে শুনে ভুলভাল হতে পারে, যতটুকু আগে নলেজে আসতো তুলে ফেলতে পারতেন আর কি। মানে আমরা তখন স্কেল জানি না, কর্ড জানি না, কিচ্ছু জানি না। ওই 2-1 কেউ জানলে তার কাছ থেকে জেনে ওটাকেই এনরিচ করার চেষ্টা করছি। কোনো বই নাই, ভিডিও নাই, কানে শুনে শুনে তুলতেছি, হ্যাপি। ওকে আর 84 পর্যন্ত পেন্টাটনিক স্কেলেই সব কিছু চলতো। তো আমরা ওর মধ্যে হারমোনিক, মাইনর, টেনরও শিখে গেছি জীবনে। সো ভাই এট দ্যাট টাইম আপনি যদি একটু বলেন আপনাদের সিক্রেট মিটিংটা কি হইতো? দ্য প্যাড মিটিং, দ্য সিক্রেট মিটিং হচ্ছে যে নেক্সট সিক্রেট মিটিংটা কবে কোথায় হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার। আচ্ছা আর লাইক যে we would plan and we'd make sure nobody would know our plan, no blood oath, but what promises and plans. তারপর ভাই মানে কি হোয়াট ওয়াজ দ্য সিক্রেট প্ল্যান ফর ইউ গাইস? না, আমাদের ব্যান্ডের একটা ইয়ে ছিল, উই হ্যাড মানে ওটাকে ওই যুগ থেকেই আমাদের একটা ছিল যে ব্যান্ডে কোনো লিড ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে না, একটা সিঙ্গেল, আচ্ছা মানে লিড ড্রামস, লিড বেস, লিড গিটার, লিড কিবোর্ডস, লিড ভোকালস। ওকে So I don't know if anybody was thinking that way,
তারপর আমরা গানের নাম লিখতাম যে আমরা কি কি গান করব, এই নামে একটা গান থাকবে লাইক রেইন ইন ব্লাড, রেইন ইন ব্লাড, আরে আইএন ইন In blood. বিএলইউডি, মানে তারপর লাইক ইন হেল উই ট্রাস্ট, that kind of বুঝছি। মানে I don't know, like কিংবা kill to destroy, burning ice, not fire. It was funny, but we're kids with imagination. So like soon with Dungeons and Dragons and magics and fantasy মিলে মানে ইউরাহিব শুনতাম প্রচুর, যে টোটালি ইউরাহিব, তারপর ইয়েস সুরিয়াল জিনিসপত্র। জি। Yeah, and you understand the abstract nature of lyrics in the till 1984-5, Sea of Madness, Silent Cries, The Valley of Doomed. And you can practically imagine a life with that. মানে actually ওগুলো তো exist করে কি করে না, মানে আমাদের life was based on conspiracy theories and unsolved mysteries and horrors and unknown darkness. And heavy metal. Yeah. You understand what Yeah, I'm talking absolutely. about. The skulls and but আমরা কেউ মানে we are not, মানে আমরা কোনো উল্টাপাল্টা ছিলাম না। হ্যাঁ, আমরা সবাই এমন ফ্যামিলিতে, আমাদের বাপ মা রাতে ঘুমাও আর না ঘুমাও, ভোরবেলা কান ধরে উঠে কলেজে পাঠাও, পড়াশোনা করো, তারপর বাসায় আসোস বাই সানসেট। বাই সানসেট। আমি তো একবার ডিওর অ্যালবাম আসছে রেইনবোতে, বাসায় ফিরতেছি ইয়ে থেকে, তোমরা তো জানো না, এগুলো শোনো। 1984 আমি হেভি মেটাল ডিসকভার করে, রেইনবো ডিসকভার করলাম ডিসকভার আজাদ প্রোডাক্টস, পুরানা পল্টন। যা দেখি সারা পৃথিবীর সব হেভি মেটাল পোস্টার ওখান থেকে ছাপা হয়ে বাইরে যেতেছে। জি। তাহলে যাই ওখান থেকে 15 টাকা 20 টাকা করে ওদের গোডাউনে ঢুকে কিনতাম। তো একদিন দেখি যে অনেক পোস্টার আসছে, তো আমি 200 টাকায় প্রায় 5 টাকা 10 টাকা করে এতগুলো পোস্টার কিনা নাচতে নাচতে বাসায় যাচ্ছি, যখন যে রেইনবোতে ঢু মেরে যাই, তখন থেকে ডিওর লাস্ট ইন লাইন অ্যালবামটা আসছে। হাই আমার মাথা খারাপ, কারণ তো হলিডাইভারের পরে লাস্ট ইন লাইন, তো কই ভাবলাম যে না আমার তো পারবো না, কম তুই বাসায় যাও কালকে। আমি না করে আমার শুনতে হবে বললা, কবির ভাইয়ের কাছে রেকর্ডিং করে নিয়ে বাসায় আসতেছি নাচতে নাচতে। জি। এবং আজাদ প্রোডাক্টসের এতগুলো পোস্টার, হ্যাঁ। তো খেয়াল করি না যে এখন 8:30 বাজে, আমার তো 6:30 হচ্ছে আমার ডেডলাইন। জি। বাসায় ঢুকলাম, আব্বা পোস্টার নিল, ছিল ক্যাসেট ভাঙলো। তারপর আমার গিটার ছিল মিরের কাছে, আর মিরের গিটার ছিল আমাদের ব্যান্ড, মিরের গিটার নিয়ে টাস করে ভেঙে আমাকে গ্রাউন্ডেড করে রুমে বই নিয়ে বসে চলে গেল। বাট আমার তো কোনো কিছু সমস্যা নেই, পরদিন যে আমি কবির ভাইকে যে কান্নাকাটি করে বললাম, আবার দেন রেকর্ড করে দিল, আর পোস্টার পরে আস্তে আস্তে কিনলাম আর কি। মিরকে বললাম যে আব্বা তোর গিটার ভাঙছে, আমি কি করবো? তারপরে রিঅ্যাকশন টু দ্যাট, বাট হি হ্যাড মাই গিটার, সো তখন লাইক, আর বাই দ্যাট টাইম আমি বেস গিটার কিনে ফেলছি, সো হি কুড হ্যাভ ইউজড মাই গিটার। আর তারপরে আমাদের আস্তে আস্তে ইলেকট্রিক গিটারও হলো, অনেক কাহিনী হয়েছে, যে কারণে আসলে ওই টাইমগুলো সার্ভাইভ করাও ডিফিকাল্ট ছিল। তো আমরা ফার্স্ট বেস, তারপরে ফার্স্ট মইনুল কিনলো একটা, তখন আমরা জেনে গেলাম যে মইনুলরা মেনটেন করতেছে, ওদেরকে ওরা আস্তে আস্তে জানলো যে আমরা করতেছি। তো আমাদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ক্রিয়েট হলো, রকস্টার ওয়ারফেজ। বাট ইভেনচুয়ালি আই হ্যাড সাচ এ ফ্যান্টাস্টিক রিলেশনশিপ উইথ মাহবুব, ইমরান অ্যান্ড আরশাদ, জি, যে ইট ডিডন্ট ম্যাটার। ওকে। আর ফিউডটা ছিল আমার সাথে রকস্টারের না, ফিউডটা ছিল ওয়ারফেজের লিডার মিরের সাথে রকস্টারের লিডার মইনুলের। দে হ্যাড সাম ইস্যুস, ওতে আমার আর ইমরান বা বাকিদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ। অ্যাকচুয়ালি আরশাদ আর ইমরান ইন্ট্রোডিউস মি টু টিপু, হুইচ ওয়াজ প্রিটি অ্যামেজিং, না? ইয়া, বাট ওইটা ভাই একটু বলেন না, হাউ ওয়াজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন উইথ টিপু ভাই? মানে প্রথম ইন্ট্রোডাকশনটা বলেন, লেটার অন স্টোরিজে আমরা যাব, একটু ইন্ট্রোডাকশনটা বলেন না ভাই। জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন? হ্যাঁ। Well, I knew about টিপু, কারণ আমার এক ফ্রেন্ড ছিল শাহরিয়ার প্রিন্স, ওর বাসা ছিল ডিওএইচএসে। তো ওর বাবা মা ছিল না, আর ওই ডিওএইচএসের বাসাগুলো ইফ ইউ রিমেম্বার আগেকার বেশ 1-1.5 বিঘার উপর বাসা, লন্ঠন ছিল।
তো ওদের বাসায় ড্রামস এমটেম দে হ্যাড শো, জি তো সবাই গেছে, আই মিসড আউট, আই ওয়াজ বিজি উইথ সামথিং এলস প্রবলি। পরদিন কলেজে যা দেখি অনেক কথাবার্তা, তো ওখানে গিটার বাবু টিপুর খুব প্রশংসা শোনা গেল যে দে প্লেড এন্ড নোবডি হ্যাজ সিন দ্যাট কাইন্ড অফ স্টাফ। whatever. But I missed it, so I was like more like a কি বলে sour grape kind of thing. Whatever. Any party without me cannot be a good party. So then we had this another তারপরে একদিন ক্যান্টিনে, নর্ডেমের ক্যান্টিনে Ashad and Imran introduced me to Tipu. That was the first time I met him. And oh my god, it's so funny because we had the culture shock of our life. Tipu আমার নাম শুনছে যে ওয়ারফেস বা কমল নামে একটা ছেলে আছে বেস স্টেজ বাজায়, তো টিপু ভাবছে কমল ইজ লাইক অল মেটাল লাইক ইউ। আর আমি টিপুর নাম শুনছি, আমি টিপুকে দেখে আই ওয়াজ থিঙ্কিং অফ লাইক ওই যে নর্ডামে যাওয়ার পরে না আমাদের একটা কালচার শক হয়েছিল, আমরা সেন্ট জোসেফের, তো উই ওয়াক টক দ্য সেম ওয়ে, রাইট। অন্য স্কুলের ওদের সাথে ফার্স্টে ওরাই আমাদের সাথে মুড মারলো, ওরাই আমাদেরকে, মানে একদম সত্যি কথা বলি, মানে এই যে রেসিজম টেসিজম নিয়ে কথা বলা হয় না, উই গট মানে নট রেসিস্ট, নট রেসিজম, বাট উই গট, এটা কি বলে, আমাদেরকে একটু ছোট করে দেখা হয়েছে বিকজ উই আর সেন্ট জোসেফ। আই রিমেম্বার কিছু নর্ডামের টিচার সেন্ট জোসেফ স্টুডেন্টরা সব দাঁড়াও, আমরা দাঁড়াইছি, অ্যান্ড হিয়ার আই ওয়াজ অ্যান্ড মোস্ট অফ আস ফার্স্টেই নর্ডামে পরীক্ষা দিয়েছি, চান্স পেয়েছি, অন্য কোনো কলেজে পরীক্ষাই দিইনি, নর্ডামে হয়েছে আর কোথায় দরকার আছে, মানে সেন্ট জোসেফ স্টুডেন্টরা নর্ডামে যায় একটা ন্যাচারাল প্রসেস। টিচাররা আমাদের হিউমিলিয়েট করতেছে, ওর ছোট অনেকে আমাদেরকে ডিসক্রিমিনেট করে দেখতেছে, অনেকে আমাদের সাথে কথা বলতেছে না, অথচ আমরা সারা বিশাল গ্রুপ। তো লাইক একটা সময় না উই সেড উই আর এনাফ, যারা সবার সাথে এমনি কথাবার্তা বলতে গেছে এমনি ছেলেপেলেরা ভালো, আর যারা একটু এইসব ডিসক্রিমিনেটিং তাদেরকে বললাম, তাদেরকে মানে ইজিলি ফ্রেন্ড বানানো যায় আর কি। এক হচ্ছে যে আমরা যে পাঁচজন যে একজনের বলছি এই তোমার সমস্যা কোথায় গারামো, আমাদের গ্রুপে মানে সবাই কি ছোটখাটো, দু একটা তো এরকম সাইজে ছিল। তো সো আলটিমেটলি দেখা গেলো যে নর্ডামে উইথ 6 months আমরা সবাই ফ্রেন্ড হয়ে গেছি। তো টিপু থট যে আই উড বি লাইক ইউ হেভি মেটাল, আর আমি ওই যুগে শুধু পাঞ্জাবি পরে থাকতাম, টাকা সব বাঁচে ক্যাসেট রেকর্ডিং এসব করা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি পরলে ওই আব্বা ইয়ে করতেন না, ওই চুলটা একটু 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 লম্বা লম্বা ছিল, ও খুব লম্বা না। মানে টিপুর সাথে পরিচয় হওয়ার আগে আমি আমার লম্বা চুল এটা ছোট করছিলাম, কারণ আমার লম্বা চুলের জন্য এক জায়গায় পাবলিক সত্যিকারই মাঠের পানির মধ্যে চুবাইছিল। আয় হায়, এই তোর চুল লম্বা কেন, তোর কি হয়েছে হালা, 15টা মিলে আমার মাঠে কাদায় চুবাই রেখে চলে গেল। আমি this is what you get. না আমি পরে তো আমি ওদের বড় ভাইরে দিয়ে ওদের পিটান ফাইজলামি করো তুমি আমার চুবাইবা, মারে নাই ওরা কিছু না, কাদায় নিয়ে আসে তারপর আমি রাগে দুঃখে চুল টুল কেটে তখন টিপুর সাথে পরিচয়। তো পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি, আর টিপু হচ্ছে যাবতীয় জিন্স হ্যান ত্যান, খাড়া চুল, রিয়েলি, হ্যাঁ, অ্যান্ড মোচ, কানের উপর একটা পেন্সিল, আর এই প্রত্যেকে কাঠ মিস্ত্রির সাথে পরিচয় করাই দিল। আর টিপু তো আমাকে দেখে পুরো চাষা ভুষা কি সব বলতেছিল। আমরা তারপর মিট করলাম, তারপর টিপুর একটা কনসার্ট করবে, ওখানে আমাকে বেসিস হিসেবে ইয়ে বললো, তারপর বিরিয়ানি খাওয়াইলো হ্যান ত্যান ইত্যাদি। বাট ইভেনচুয়ালি তারপর এই শোর পরে টিপু জয়েন ওয়ারফেস, কারণ তখন আমাদের ড্রামার ছিল না, সো উই নিডেড টিপু। সো দ্যাট ওয়াজ লাইক আ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ। So, man, did you see his playing? Oh yeah, I did. And he was very impressive. He was nothing like Mahbub. Mahbub was a rock drummer, but he could play anything. Tipu, bossa nova, reggae, tege, henten, man. But abar Mahbub যা বাজাইতো তখন টিপু ওগুলো অত ভালো পারতো না, but he could play some of the rock songs very good. But Tipu and Mahbub was two different characters, বলতে গেলে playing characterly different. মানে তুমি যদি একজন ড্রামার হও, I would এইভাবে বলবো যে ধরো কাকে দিয়ে ইয়ে করে দিতে পারি, মাইকেটার দিয়ে বলি। ধরো ফার্স্টে ছিল গার্স স্যামুলসন, রাইট, ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা ড্রামার। তারপরে ছিল আরেকটা ড্রামার ওই সোফার সো গুড সো ওয়াটে,
আই ফরগেট হিজ নেম। তারপরে ছিল নিক মেনজা। তো যে নট এক্স্যাক্টলি 100% মেটাল ড্রামার, রাইট রাইট 100% মেটাল ড্রামার শুরু হয়েছে নিক মেনজা থেকে। হ্যাঁ একদম, মানে কিন্তু- দৌড়াদৌড়ি একদম। হ্যাঁ, কিন্তু গার্স ওয়াজ লাইক হি ওয়াজ ডুইং সো মেনি থিংস। যেমন আমি এটা ইয়েকে বলি, সব ড্রামারকে বলি না, নেইল পার্ট, ফার্স্টে বিল ওয়ার্ড, ব্ল্যাক সাবাথের ড্রামার। বিল ওয়ার্ড নিজেকে বলে, I'm not a drummer, I'm a percussionist. And that's the thing. So I needed a percussionist kind of drummer. Okay. Not a ডিকি 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 ডিকি, কারণ ডিকি 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 ডিকিটা আমরা বাকিটা করব ওকে, ভোকাল দিয়ে। বুঝছি। So that was the thing. So by that time Tipu was in the band. He was the best player in the band. রিয়েলি? Yeah. Wow, and- মানে আমি বেস বাজাতাম, কিন্তু আমাদের বাকিরা মিনুরা দেওয়ার ওকে, মানে তারা আরো 2 বছর পরে হয়তো আরো ইমপ্রুভটা করতো, কারণ আমাদের লাইফ টাফ ছিল, পড়াশোনা হ্যান তেন, ওরা সবাই আমরা পড়াশোনা করতে করতে, কিন্তু আর লাইক আই সেড যে আমার তো ওই যে স্পিড ইস্যুটা, স্পিড আমাদের সবারই হাতে ছিল, ওকে, আর যাদের ছিল না কোনোদিনই ছিল না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই বলে না ইউ ক্যান ডেভেলপ স্পিড, নো, আইদার ইউ আর বর্ন উইথ ইট অর নট। ওকে, তখন আঙ্গুলি বলে দিবে যে একটা পয়েন্টের পরে তুমি পারো কি পারো না। ওকে, এগুলো চেঞ্জ করার কিছু নেই। এখনকার গিটারিস্ট সবাই স্পিড আছে কেন? কারণ ছোটবেলা থেকে ওই স্ট্রাকচারে বাজে যে 5 বছর বা 3 বছর পরে তাদের স্পিড হতে বাধ্য। রাইট। আমাদের সময় কোনো সায়েন্স ছিল না, কোনো মেথড ছিল না, সবাই সবার মতো আমারটাই বেস্ট মেথড ট্রাই করো। তো আই গেস ওই যুগে অল আই ক্যান সে যে আমার তখন মাহবুব, টিপু যে কোনো একজন হইলেই হতো, কারণ ড্রামারই ছিল না তো। আচ্ছা, ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ভেরি ডিফিকাল্ট, ড্রামার, ভোকালিস্ট। শোনো, ওয়ারফেজে লাখখানেক ভোকালিস্ট পরে আমরা ভোকালিস্ট পাইছি, তারপরেও পুরা কনসার্টে দেখা গেলো যে ভোকালিস্টের চেয়ে বেশি ব্যাকিং ভোকাল আমাকে দিতে হয়েছে, কারণ আমাদের সেকেন্ড যারা ব্যাকিং ভোকালিস্ট ছিল তারা এত শাই। একজন যে কনসার্টে মাইক্রোফোনে যা শক খাইছে, পুরো কনসার্টে মাইক্রোফোনে পাশে যায় না। সো ইমাজিন কাদের নিয়ে মেটাল করতাম। খুব হেভি মেটাল ব্যাপারটা। এন্ড ভাইয়া একটা খুবই কমন কোয়েশ্চেন, এটা খুব রেডিও কোয়েশ্চেন, আই নো, খুবই একটা মানে ওয়ারফেজের নামটার ব্যাপারটা একটু বলতে হবে। হু কেম আপ উইথ দ্য নেম এন্ড ওয়াই? মীর আহমেদ হাসান, আমাদের ফাউন্ডার মেম্বার, হি কেম আপ উইথ দ্য নেম। And war means war phase মানে destruction, it doesn't make any sense. War phase আমরা প্রথমে বুঝি নাই যে এটার মিনিং দিয়ে কি বুঝাইতে যাচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি পরের দিকে দেখলাম যে ইট হ্যাজ টু ডু লট অফ উইথ 71 and আমাদের বেড়ে ওঠা। রাইট। মানে I can write a book about how I grew up in a war-torn country, and আমরা কি কি দেখছি। কাঁঠাল বাগান, কলা বাগানে আমরা মাটি খুললে বুলেট পাইতাম। We found skulls and bones দেখছি এখানে সেখানে। সো রাইফেল, পুরান রাইফেল পড়ে আছে, মানে একদম বাসার পাশে পড়ে আছে পুরান রাইফেল, ভাঙাচোরা। সো ইট ওয়াজন্ট প্রিটি। আর এভরিবডি ওয়াজ ইন নিড, সবাই অভাবে, মানুষের দুঃখ কষ্ট সব মিলে 70s খুব টাফ ছিল। সো আই গেস ওই সময় হোয়াট এভার উই গট ইজ হোয়াট এভার উই গট। ওকে। এন্ড ভাইয়া তখনকার লোগোটা কি ছিল ওয়ারফেজের? মানে ডিড ইউ গাইজ সবাই তখন ইট ওয়াজ লাইক, মানে ধরো আমরা প্যান্টেরা পছন্দ করলাম, তো প্যান্টেরাটা দিয়ে ওয়ারফেজ করে ওইখানে একটু ভাঙা চুরে যদি কিছু করা যায়, মানে উই কেম আপ উইথ সাম রিয়েলি গুড লোগোস ওই যুগে। আমি দেখাবো একবার একটা, আমি আর হেলাল আমাদের ড্রামার কক্সেস বাজারে যে বালুতে একটা করছিলাম, হুইচ ওয়াজ বিউটিফুল, রিয়েলি বিরাট, মানে যেটা বিরাট হয়েছিল। কিন্তু রিয়েল ফন্ট কেম ইন, ইট ওয়াজ ডান বাই মাস্কাট মোনেম নামে একটা ভদ্রলোক, অবাক ভালোবাসার সময়। আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ভেরি এক্সট্রাঅর্ডিনারি নিউ ফন্ট, জি, কপিরাইট করা ফন্ট কিন্তু। ওকে। And I guess I don't know, even Iron Maiden Pantera font is Warfaze font cool. Nobody can take that away, কারণ সত্যিকারে like look at Pantera, it's very common. Iron Maiden is awesome, but ওটার চেয়ে Warfaze ফন্টটা
I like it. কুলার। তো ভাইয়া আফটার দ্যাট আপনারা কি কি জ্যাম করতেন ওই টাইমে? ধরেন when Warfaze was formed, টিপু ভাই came in and everything, আমাদের লিস্টে কি কি ছিল? যাই মনে থাকে ভাইয়া। হ্যাঁ, অনেক মনে আছে। এক কারণ হচ্ছে যে আমি শুধু বেস বাজাতাম না, আমাকে গান গাইতে হইতো। কিছুদিন পর পরই তো ভোকালিস্ট চলে যেত তখন, কিংবা ভোকালিস্টের গলায় ব্যথা, জি কিংবা টনসিল অপারেশন হয়েছে। জি। সো আমাদের ফার্স্ট যে গানটা আমরা প্র্যাকটিস করছি ওটার নাম স্নো ব্লাইন্ড, ব্ল্যাক সাবাথের। তারপর ব্ল্যাক সাবাথের ইলেকট্রিক ফিউনারাল, প্যারানয়েড, হোয়াট এভার উই কুড ডু অফ ওয়ার পিগস। তারপর আস্তে আস্তে আমরা গেলাম আয়রন মেডেনে। আয়রন মেডেনে ফার্স্টে আমরা করছিলাম ফ্ল্যাশ অফ দ্য ব্লেড, রেভেলেশনস, টু টেম আ ল্যান্ড, ফ্যান্টম অফ দ্য অপেরা, র্যাট চাইল্ড। Yeah, মানে this is like this is the era যেখানে আমি বেস প্লেয়ার ছিলাম, মিহির নমু ছিল লিড গিটারিস্ট, ফ্লাইট অফ ইকারাস, ফ্যান্টম অফ দ্য অপেরা, ব্ল্যাক সাবাথের। তখনও ডিও করার মতো, মানে এখন হচ্ছে কি আমরা ভোকালিস্ট পাচ্ছিলাম না, বা পাইলেও চলে যাচ্ছিলো, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলে আসলো। তখন আমরা খুব ভালো কিছু প্র্যাকটিস দিছিলাম ইন্টারনেট পরীক্ষায়, কারণ তখন রকস্টারটা আবার খেপে গেল। আচ্ছা, তারা অন্য লেভেলে এইচএসআইটিসি করতেছে, আমরা তো আমরা এগুলো তো পারি না, আমরা যেগুলো পারি আমরা আমাদের মতো করি। রকস্টার একটু দৌড়ানি গানগুলো না, রকস্টার তখন অলরেডি কনসার্ট করে ফেলছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমিও কনসার্ট করছি একই কনসার্টে, টিপুদের ব্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে। কি নাম ভাই? ফ্রেন্ডস। আচ্ছা আচ্ছা। আর তার পরের বছরে আমি আবার ফার্স্ট লাইভে ফ্লাড এইটে বাজাইছি একটা ব্যান্ডের সাথে, ইমেজেস। সেখানে আমি, মানাম ভাই, গিটার বাবু, আর কে ওয়াজ দ্য ড্রাম বাজাইতো, আই ফরগট হিজ নেম, মারবে আমাকে দেখলে, শুভ্র। ওকে। রেড ডট, ওর সাথে একটা ব্যান্ডে বাজাইছিলাম 87-এ। মানে 87-এ আমার মিউজিক্যাল একটা জার্নি শুরু হয়। খ্যাপ ব্যান্ড, বিটিভিতে বাজানো, রেকর্ডিংয়ে বাজানো, দিস দ্যাট। এন্ড ভাইয়া তখনকার একটু ডিসক্রাইব করেন তো ভাই, স্টেজের ব্যাপারগুলো কেমন, মনিটরসগুলো কেমন, বা কেবল টেবল এগুলো কেমন ছিল সব? হরিবল। মানে কি কেমন প্যারা খাইতে? মানে অনলি কুল থিং যে একটা ভালো বেস অ্যাম্প থাকতো, ডিসেন্ট জ্যাজ কোরাস থাকতো, লিড অ্যাম্প, যেগুলো আই ডোন্ট নো কীভাবে ওরা কানেক্ট করতো, কি সামহাও খারাপ সাউন্ড আসতো না। মানে কিছু এখানে আসছে না কিছু বাজে বাজে মার্শাল, পাইছো কোনো বাজে মার্শাল? অবশ্যই, মানে মনে হয় লাথি মেরে ফেলাই দিই সত্যিকারই মার্শাল আমার। তো ওই তুলনায় পিভির জ্যাজ কোরাসগুলো ভালোই ছিল। আর আমার ইট টোটালি ডিপেন্ড অন দ্য গিটার অ্যান্ড দ্য ডিস্টরশন। ওকে, অ্যাম্পস ওয়ার গুড, গুড সাউন্ড দিচ্ছে, কিন্তু তোমার ডিস্টরশন ভালো না। যেমন আমি খুব ভালো প্যাডেল কিছু কিনছিলাম, জি। আবার ওই দিক দিয়ে রকস্টারটা কি সব DS1 ইউজ করতো, উইচ উড নেভার গিভ দেম এনাফ পাওয়ার। মানে মানে এইগুলো নিয়ে বললে না ওরা আমার এখন মারবে। হ্যালো ইমরান, মইনুল, মাহবুব, আরশাদ। বাট আমাদের ওয়ারফেজ রকস্টারটা ইন্ডিয়াকে এইচএসে আমাদের যেমন একটা কানেকশন অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ছিল, তেমনি রাইভালরি ছিল এমন লেভেলে। আমরা খুব হাসতাম যে ইমরান আর মইনুলে 0.8 স্ট্রিং দিয়ে গিটার বাজায়, আর আমরা 0.10, পারলে 0.15 বাজাই। মানে জাস্ট ম্যাচেস মধ্যে দেখাইতে হবে না। তারপর একবার মনে আছে, একবার প্র্যাকটিসে ইমরান, মানে আমাদের একই জায়গায় 4 ব্যান্ডের প্র্যাকটিস, সকাল 9টা থেকে 12টা, 12টা থেকে 3টা, 3টা থেকে 6টা, 6টা থেকে 9টা, রাইট। কারণ আমাদের একই জায়গায় কনসার্ট হবে, আর আমাদের এনাফ আলাদা সবাই মিলেও ইনস্ট্রুমেন্ট হয় না। তো মইনুল ইমরানের গিটার রেখে গেছে, ওরা আসবে, তো আমি আর ফুয়াদ নিয়ে ইমরান মইনুল গিটার নিয়ে লিটারেলি ওই যে আগেকার ভিডিওতে দেখছো না, গান শেষে গিটার দুটো নিয়ে ঘুরতেছে, এই অবস্থায় মইনুল ইমরান ঢুকে দে অলমোস্ট হ্যাড আ হার্ট অ্যাটাক এন্ড দে ওয়ার চেজিং আস। আমরা পালাই গেলাম লিটারেলি। Yeah, we used to have that kind of fun. But we had this, like, you know, this cold rivalry. Everybody wanted to play better than me. Yeah, আর I had this, আমার বদনাম ছিল যে আমি বেস গাজাই না, বেস বাজাই আর গিটার বাজাই। I would always play fast. Okay. Or try to play faster. So like everybody is he's a fast freak, he wants to be fast, he can. And আমার নাম ছিল হুরহুর। সাউন্ডের জন্য। সো ভাই আফটারওয়ার্ডস ওই টাইমে যখন কম্পিটিশন হয়, মানে
between the bands a healthy competition and everything ওই টাইমে did you guys think of মানে যে হ্যাঁ আমাদের গান বানানো শুরু করা উচিত বা এই Now ব্যাপারটা কি I used to compose English songs আচ্ছা without knowing any better যে আমাদের বাংলা গান কোনোদিন করতে হবে, বাট করলে কি করবো সেটা জানি না, বাট আমাদের সব কিছু মানে উই ওয়ান্টেড টু রুল দ্য ওয়ার্ল্ড, নট বাংলাদেশ। রাইট, ভেরি স্ট্রেঞ্জ। জি। সো ভাই কিরকম গান কম্পোজ করা হয়েছিল বা কোনো কি আপনার কাছে কোনো ডেমো বা কিছু আছে? না, I remember every song, কারণ লিরিক্স আছে। আসলে I just like, you know, Tale of the Unknown, Kill You to the Grave, Rocky Like a Typhoon, I don't know man. সো কোন সময় তো ইংলিশ গান তো আর রিলিজড হয় নাই না না, আমাদের ওই সময় আমি বলি, ওই সময় আমরা রিফ বাজানো শিখছি, তোমরা যেটা রিফ, জি রিফ জেনারেশন, জি, মানে আমরা রিফ, তারপর কি খুব সুরেলা সব রিফ, তো 80s এর you can hear those riffs, but they're very like, you know, ching 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 কিংবা ching 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 ting 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 ting. So আমাদের হ্যাঁ, we knew how to play riffs, ওখান থেকে একটু কর্ডিং এর একটু আইডিয়া হচ্ছে, স্টেরিও হেভেন সবাই বাজাইতে পারি তখন, সব আয়রন মেডেন গান বাজাইতে পারি এই টাইপের। সো উই আর কম্পোজিং মানে ইংলিশ সংস আর কি, ওই রিফ টিফ হয়ে করে আর কি। আই হ্যাড আ সং কল নিরো। ওকে, নিরো, হ্যাঁ নিরো, ওই রোমান emperor who was the worst, like it started like tale of thee মানে you is still a disgrace, এইসব হ্যান তেন অনেক ব্লা ব্লা ব্লা। সো আই উড রাইট সংস যেগুলো হচ্ছে খুব মানে you are a sinner, you're gonna repent, go to hell unless your changes, ওই টাইপের, কিংবা হেলে তোমাকে কি হবে, হেলের ডিসক্রিপশন, ব্লা 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 ব্লা। তারপরে একটা পয়েন্টে উই আর কম্পোজিং মোর ইনস্ট্রুমেন্টাল কাইন্ড অফ স্টাফ, মিনিং আমরা we got introduced to Satanism 87 এর দিকে, so naturally by the time we got introduced to Niloy bhai, I have seen him playing Malmsteen, so একটা আইডিয়া হয়ে গেছে। I think by 88 we were playing Malmsteen Vinimours. Okay, so how did you shift to ভাইয়া bass থেকে গিটার? ও না, আমি পাশাপাশি গিটার বাজাতাম অলওয়েজ, আমার বাসায় গিটার বেস ড্রাম সব থাকতো, তো আমি ভাই ওয়ারফেসে তো আপনি বেস এন্ড ভোকাল দিতেন, সো মানে I was not the vocalist, but vocalist wouldn't be there most of the time, তখন আপনি গাইতেন। হ্যাঁ সো না, বাট ভাই পরে এই শিফট আসলো কেমন যে না এখন গিটার বাজাবো, এটা কি আসছে? ও না, গিটার ওভার দ্য বেস টু সামওয়ান, ওই যে মির had to give up after intermediate. জি, he was our leader, he was a big thing in the band, he had all these ideas and organizing, but he had to give up. So তখন I went to bass, তখন আমি, টিপু আর নমু এই তিনজন প্র্যাকটিস করতেছি। তা বাবনা একদিন নক করছে, আচ্ছা কামান ইন, তখন বন্ধু বান্ধবরা আসলে ভালো লাগতো প্র্যাকটিসে। তারপর বাবনা প্র্যাকটিসে বলে যে তোদের বেসটা দে, আমি একটু বাজায় দেখি। আচ্ছা, আমি বাজা, আর বললাম যে কী গান, বললো গান টান দিলাম, দেখি পরদিন সে গান তুলে নিয়ে আসছে। It was like a godsend, and Babna Karim is a godsend, মানে এটা you cannot go wrong, মানে how I am totally, মানে my career is there because of him, because he was the songwriter, singer and everything when the album came out. I have my career is built upon his work. ওকে, তো বাবনা, দেন আমরা চারজন হলাম, আমি, নমু ছিল ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার মেম্বার প্লাস লিড গিটারিস্ট, আমি গিটার, বাবনা, টিপু, দেন ভোকালিস্ট আসলো রেশাদ 87-এ। দেন আমরা ফার্স্ট কনসার্ট করা শুরু করলাম, অ্যান্ড আমরা ফার্স্ট কনসার্ট থেকে হিট, সিরিয়াসলি। প্লিজ টেল মি দ্য এক্সপেরিয়েন্স বাই ফার্স্ট কনসার্ট। আমি এটুক মনে আছে যে সোনারগাঁয়ে যাওয়ার পথে, মানে ব্যান্ডের ফার্স্টে সাউন্ড চেক করতে যাওয়ার পথে একটা কাক টোটালি ডাম্পড অন মি। সিরিয়াস? মানে দ্যাট সিরিয়াস, যেটা নাকের থেকে এই দিক দিয়ে আল্লাহ, সো আই ওয়াজ লাইক, it ও had মাই to be at the first show, সো আই ওয়েন্ট ব্যাক অ্যান্ড ক্লিন মাইসেলফ, মন টন খারাপ করে যাচ্ছি, যে জ্যাকেটটা পরবো হচ্ছিল ওটা পরা হচ্ছিল না। আরে তারপরে গেলাম, সাউন্ড চেক করলাম, খাইতে টাইতে দিল না, তারপর দেখা গেল শো শুরু হয়ে গেল, কোথাও বাইরে খেয়ে আসলাম। আমরা ছিলাম ফার্স্ট ব্যান্ড, জি, তো উই স্টার্টেড উইথ, আমরা ফার্স্ট ব্যান্ড হিসেবে
7টা গান করছিলাম। স্টার্টেড উইথ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল আইডলস অফ মার্চ ওয়ারফেজ আয়রন মেডেনের। তারপরে হোয়াট ডিড উই ডু, একটা আয়রন মেডেনের কোন গান করছিলাম, তারপর প্যারানয়েড, তারপর ইজি লিভিং, ইউরাহিপের স্করপিয়ন্সের হলিডে, রকি লাইক এ হারিকেন, রানিং ফ্রি আয়রন মেডেনের, ট্রুপার আয়রন মেডেনের। ওয়াও। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কনসার্ট। আমরা এই হলিডে যখন গেছি তখন সবাই হু হুয়া, হ্যাঁ উই লাভ ইউ, আমরা খুশি। তারপর রকস্টারটা কেম ইন, রকস্টার সেকেন্ড শো, কোন এক কারণে তাদের সাউন্ড জাস্ট ওয়েন্ট বঙ্কার্স, আচ্ছা। অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য DS1, আই মাস্ট টেল ইউ। DS1টাই দিচ্ছে। আরে না, সারাটা জীবন আমার গেল, ওরা কোনোদিন দেখে নাই যে ওদের সাউন্ড ঝামেলা হলে আই উড ট্রাই মাই বেস্ট টু চেঞ্জ দ্য জ্যাক অ্যান্ড হেল্প দেম আউট ইন এভরি ওয়ে। ওটা ওরাও আমাদের জন্য করতো। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। আর কোনো ব্যান্ড ছিল ভাই? হ্যাঁ, 100টা ব্যান্ড ছিল। আমরা ফার্স্ট ব্যান্ড ছিলাম, সেকেন্ড রকস্টারটা, তারপরে ওইখানে আমি শিওর ফিলিংস, উইনিং টুইনিংরা ছিল, হার্টস লাইন একটা ব্যান্ড ছিল। আচ্ছা। তারপরের শোটাতে ইনঢাকা জয়েন্ট ইন, তারপরের শোতে এইচএস জয়েন্ট ইন, এইভাবে। এন্ড ভাই ওই টাইমে ধরুন ক্রাউডটা কি টাইপের ছিল অ্যাকর্ডিং টু ইউ? ধরেন এখন কি হয় যে হেড ব্যাঙ্গিং, মশিং, লাফালাফি হয়? ওয়েল, Chant তখনকার হয়। ক্রাউড উড ফাইট, আচ্ছা। মারামারি একটা হবেই, বিকজ কোন পাড়ার কোন আবুল হ্যাঁ, কোন কোন কাবুলের গার্লফ্রেন্ডের দিকে শীষ দিছে। হ্যাঁ, মারামারি শুরু। কিন্তু ভাই ধরেন এমনিতে ধরেন ওরা কিরকম ধরেন আপনারা না। বাজাইতেন? দে উড ড্যান্স নাকি হেড ব্যাং করতো ভাই? I'm not ছিল? but I'm sure like there are people from every kind of, yeah, the headbang wasn't that popular, but it's headbang became popular in early 90s. তার আগে কি ভাই এরকম করতো না কি করতো? আমার খুব গান শুনে লাফাইতো, অনেকে নাচতো, অনেকে পিটাইতো। আর এন্ড ভাই হোয়াট ওয়াজ দ্য মানে ধরেন আমাদের একটা মেটাল শোতে কি হয় সব ব্ল্যাক মার্চ, ব্ল্যাক ওয়াজ দ্য তখন কি ছিল ভাই? ব্ল্যাক ওয়াজ দ্য থিং। কিন্তু তখন কি বিভিন্ন ব্যান্ডের মেডেন টেডেন পরে আসতো লোকজন? আরে তখন ঢাকায় পাওয়া যেত তো, তাই? ব্ল্যাক সাবাথ, স্করপিয়ন্স, মোটরহেডের টি শার্ট পাওয়া যেত ওয়াও। নিউ মার্কেটে, অরিজিনাল ক্যাসেট তখন পাওয়া যেত। নিউ মার্কেটে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিউ মার্কেট, গুলশান। শুনো, তখন অনেক মনোহারি দোকান ছিল না, যারা টুথপেস্ট থেকে শুরু করে টি শার্ট, ক্যাসেট প্লেয়ার, ব্রা, প্যান্টিও নিয়ে আসতো। সরি না, সো তারপরে মানে ওই কালচারটাও ছিল তখন মেডেন টেডেন পরা। এটা তো ব্রিলিয়ান্ট না? হ্যাঁ ছিল, মানে নট দ্যাট Wow. এভরিবডি ওয়াজ ওয়ারিং। হ্যাঁ, কেউ absolutely. যদি বাইরে থেকে, মানে ওখানে কালচারটা কি ছিল, কেউ যদি রিবক কিনছে নতুন, কনসার্টে পেরে গেল, কারো পছন্দ হলো খুলে নিয়ে গেল। না, নট নেসেসারিলি, নট নেসেসারিলি, বাট আই রিমেম্বার when I got my first রিবক, ওইটা পরে কনসার্টে যে কি পার্ট, কারণ লাইক তখন লাইক Reebok পরছি। না, মইনুল একটা রিবক কিনছিল, ওর তো হেভি পার্ট, তো তার এক মাস পরে when I had a better রিবক, I'm like, এই সো তারপরে ভাইয়া ধরেন এই হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ওয়াজ ডিফারেন্ট তার কয়েক বছর পর? বাট তার আগে আই উড ওয়ান্ট টু অ্যাস্ক ইউ, মাত্র মাথায় আসলো, সেটা হচ্ছে ডাবল বেজের ব্যাপারটা কিভাবে তখন আসলো? ধরেন আমি শুনছি যে অনেক নাকি ওয়ারফেজ বা আর্লি রকস্টার, আর্লি ওয়ারফেজে এই প্রবলেমটা অনেক ফেস করতে হয়েছে, এই ডাবল বেজের সাউন্ডটা আনা। ডু ইউ এক্স্যাক্টলি রিমেম্বার ওই টাইমে ভাই কি এরকম ইস্যু ছিল রিগার্ডিং দ্য ফার্স্ট অফ অল নোবডি হ্যাড এ ডাবল বেস, ওকে, আর ডাবল প্যাডেলও আসছে অনেক পরে। আচ্ছা। সো ন্যাচারালি আই ডোন্ট নো হোয়াট দে ইউজ টু ডু, তারা প্র্যাকটিস করতে পারে, জি। দে উড আন্ডারস্ট্যান্ড যে দের থিং কল ডাবল বেস, সো ডিড উই। কারণ আমরা ডাবল বেসের কনসেপ্টটা ফার্স্ট আমি বুঝেছি মেটালিকার ফাইট ফায়ার উইথ ফায়ারে বোধহয় ফার্স্ট ওইরকম ডাবল বেস ইউজ করা হয়, এর আগে বোধহয় ওইরকম মানে আই গেস বাস স্লেয়ারের কিছু একটু ছিল, But Slayer-এরটা তখন- না, না, কিন্তু ওই যে- হেলো ওয়েট হ্যাঁ এত ইয়ে ছিল, রাইট। ফাইট ফায়ার, তো ফাইট ফায়ার উইথ ফায়ারের আমরা কেরাঙের একটা ফটোকপি করে আমি আমার দেওয়ালে আটকে রাখছিলাম। তখন লেখা আছে ফাইট ফায়ার উইথ ফায়ার, স্পিড হচ্ছে 220 BPM। তো ওখানে লেখা আছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সং যেখানে উই হ্যাভ হার্ড এই মিনিটে, যে ওই যে হঠাৎ করে আচ্ছা, থেমে যায় না, তো দিস ইজ দ্য থিং। তো এরপরের থেকে এভরিবডি স্টার্টেড প্লেইং ডাবল বেস, যেমন ভ্যান হেলেন শুনতাম, ভ্যান হেলেনের কিন্তু প্রচুর ডাবল বেসের কাজ ছিল। তারপর এভরিবডি লাইক কোজি পাওয়েল, আর নেল পার্ট তো সিঙ্গেল বেস শুনলেই ডাবল বেস মনে হতো।
So we were, but drummer they were trying their best. So by early 90s, those things started coming, or Okay. double pedal. আমরা টুকটাক ইউজ করতেছিলাম, দুইটা বেস ড্রাম বসাইলে এটা এত সাউন্ড লিকেজ টিকেজ মিলে। তবে ওই রকস্টারের ফার্স্ট অ্যালবামে আই থিঙ্ক মাহবুব ডিড দ্য মোস্ট অ্যামেজিং থিং, হ্যাঁ পাগলটাতে হ্যাঁ। ডিক টিক টিকি 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 টিকি। So that kind of broke the curse. ওকে তারপরে অবাক ভালোবাসায় টিপুও ইউজ করলো ডাবল বেস, দ্যাটস ইজ হিস্ট্রি। আর আমি একটা জিনিস বলি, I really didn't, I never wanted Tipu to মানে brrrr in every song. ওকে মানে এটা হলে বোধহয় ওয়ারফেজ wouldn't be ওয়ারফেজ। মানে আমি একটা জিনিস, ওই আই লাইক প্রোগ্রেসিভ মিউজিক এন্ড এভরিথিং, এটা একটা সোলোর পেছনে যে একটা সোলো বাজতেছে, গিটার কিবোর্ড বেস যাই হোক, পেছনে যদি সবাই মিলে ডিং টাকটা 5/3 4/3 3/4 if you do all math rock there, তাহলে আর কিছু জমে না। ব্যাপারটা জয় লাগে আমি যে কারণে আমি একটা পয়েন্টের পরে আর ড্রিম থিয়েটার নিতে পারি নাই, যে আই হ্যাড এনাফ অফ ইউর ম্যাথ রক স্টাফ। বেশি তাল কাটাকাটি হ্যাঁ, হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? তুমি পারো এটা করতে, কিন্তু সবার ধৈর্য তো ওরকম যায় না। জি সো না বিফোর আই গেট ইনটু ওয়ারফিজের ডেবিউ রিলিজ এন্ড এভরিথিং, আমি ভাই একটু কিছু অনেকেই কমেন্ট করতেছে, আমরা একটু প্লিজ করে sure. ফেলি। আচ্ছা সবাই বলতেছে একটু সাউন্ড মেবি বাড়াইতে, আই গেস এটা একটু আমরা Oh my God, seriously? ইটস অল গুড নাও, তো থামস আপ গাইস, সবাই কি শুনতে পারছেন? আচ্ছা, where can I get this display of power t-shirt? Oh, Pantera প্রমোট করে ফেলবো বস, এখানে বলেন দেশি মার্চ। This is not even display of power. হ্যাঁ, এটা ভালগার ডিসপ্লে অফ পাওয়ার আর কি, মানে ওই যে ওই ঘুষিটা। ঘুষিটা ওটা দেখুন না। I feel so bad for Pantera. Everybody died, না? হ্যাঁ, দুইজন মারা গেছে, দুইজন তিনজন আছে। বেসিস্ট মারা গেছে না, রেক্স ব্রাউন আছে। রেক্স ব্রাউন আছে, থ্যাংক গড। ও আছে ভাই। ভাই আপনার চেলসিকে 21-22 UCL এ হারানোর জন্য আমরা ম্যাড্রিড কি ওয়ারফেস ফ্যানরা দুঃখিত। ওয়ারফেজ ফ্যানরা রিয়াল মাদ্রিদকে সাপোর্ট করে, এটাও দুঃখের ব্যাপার। না না, ইটস অলরাইট, ইটস অল গুড। তোমরা মাদ্রিদকে সাপোর্ট করো, বাট ইফ ইউ নো দ্য হিস্ট্রি অফ মাদ্রিদ, ডি ফ্রাঙ্কো and how they killed Barcelona's president and everything, then it would be very sad that you support a fascist regime. Sorry. Football, what kind of people support Real Madrid and Barcelona? Because they have the best player, because they have won so many this and that. আমি যখন চেলসিকে সাপোর্ট করি, তখন চেলসি was not even a big club. I waited, then Abramovich bought them, now look at Chelsea. তারপরে হচ্ছে থ্যাংক ইউ একে রাহুল উইথ মিউজিক ম্যান উইথ লেজেন্ড। আচ্ছা, সাদিকার গানটাকে কম্পোজ করেছে কাইন্ডলি বলবেন? ইট ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সং, আর লিরিক্স উইল কাম টু সাদিকার লেটার অন ডেফিনেটলি। টেক লাভ ভাই, 80s 90s ওয়ারফিজের পলিটিক্যাল লিরিক্সগুলো সম্পর্কে জানতে চাই, লিরিক্সগুলোর ব্যাক স্টোরি কমল ভাই যদি একটু বলতেন। ডেফিনেটলি টেক লাভ কমল ভাই, Thank you. হেল ইয়ে একজন লিখছে। বারাম ভাইয়ের গিটার প্লেইং আর ভয়েস নিয়ে কিছু বলবেন? ডেফিনেটলি I will. সেই সামথিং আবার বাচ্চু ভাই, আমরা অবশ্যই আসবো। রাহুল ভাই, তোমার চুলগুলো দেখলে অনেক হিংসা হয়, দেখা হলে চুরি করে নিব। এটা কিভাবে হবে? কথা ছেলে মানুষ বলছে ভাইয়া। এই ভাই, Oh my God, you are in trouble. ইয়া আই এম। কমল ভাই একটা গান গেয়ে শোনাবেন? Sure, কি গান? রিয়েলি? ওয়াও, কি গান? এই জিজ্ঞেস করছে ব্রো, ডোন্ট মিস ইট, ডোন্ট মিস দ্য চান্স। এই পার্টটাই কাটা দিয়ে দিলেই তো আমার পডকাস্ট হিট ভাই। হ্যাঁ, এবার এখন কি গান কি দিয়ে গাবো? হাত দিয়ে? একদম কোনো guitar নেই? গলায় ভাই। আচ্ছা। Stones will play inside her head, and she'll wake with a love and all that is stones. La 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 la. You and me. Neil Diamond গান. Yeah, I can sing a little bit. Maybe I should have sang more. Yeah, absolutely. কমল ভাই কি আমারে প্রণাম নিবেন? আচ্ছা, Thank you. কমল ভালো থাকবেন।
কমল ভাই হোয়াট আ স্যাভেজ অ্যান্সার। তুমি কি সারা দিবে এই গানটার সেটা জিজ্ঞেস করেন। আচ্ছা তুমি কি সারা দিবে, আমি জানি না কার গান। ব্ল্যাক। ও ইয়া ব্ল্যাক, আই লাইক ব্ল্যাক। সালাম কমল ভাই। ওয়ালাইকুম এটা আসসালাম। দিয়ে আবার সালাম দিচ্ছে। সালাম কমল। স্পাইডার সালাম। Spider salam. Kamal bhai, what do you think about Chelsea, about their squad improvements? Oh my God, we have a lot of things to do, but if they keep selling everybody, meaning they're saying we're gonna sell Pulisic, we're gonna sell Hakim Ziyech, we're gonna sell Timo Werner, who are you gonna replace them with? Neymar and Raheem Sterling? That's not happening, because these players are young, and give them a couple more years. Build a squad around these players. Don't sell everything off. All right, best guitarist in Bangladesh. Best guitarist in Bangladesh? আপনি বলছে আর কি। You are the best guitarist. Nah, I would always want to be the fifth best guitarist in the country. Okay, তাহলে টপ 4টা আমি জিজ্ঞেস করব। Yeah. Wait, we'll come to that. Please share Kamal bhai's journey with অর্থহীন। আমরা অর্থহীনের টপিকে ডেফিনেটলি যাব। অনেক কমেন্ট ভাই, অনেক। আমরা কয়েকটা পড়ে ফেলি বিকজ দ্য ফ্যান্স আর ওয়েটিং ফর ইয়ার অ্যান্সার। সো একজন বলতেছে আমার চুলের উপর ক্রাশ খাইছে। ম্যান আই ম্যারিড, সো ক্রাশ খাওয়ানো হইব না। Stopping's okay. হ্যাঁ স্টপে। শিট। আচ্ছা বসে আছি একা না, কিন্তু আমি একা বসে নেই। আমরা দুজন আছি। টেক লাভ কমল ভাই। মনে পড়ে অসামাজিক নিয়ে কিছু বলেন। প্লিজ সে সামথিং বাট অনি। ডেফিনেটলি অনি ভাইকে নিয়ে কথা হবে। তারপর মনে পড়েনি অনেকে লিখতেছে, না লিয়ে লিখতেছে না 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 না। No, no. I love ভাই that song. ওয়েটেড টু লং ফর দিস এপিসোড। Oh, thank you. Thanks for having me. Yes, it's finally happening, guys. একজন লিখছে master of puppets. Yes. আমার friend তৌসিফ জোয়ার লিখছে, yo, thank you bro, তুমি always podcast দেখো, thank you so much bro, thank you. সুমন ভাইকে নিয়ে কিছু বলেন। hello big b, it's me, nice to see you. Thank you. সালাম বস, আমার ফ্রেন্ড তৌসিফ বলছে, কমল ভাই আপনার ক্লাসের ডে গুলো খুব মিস করি। লাভ ফ্রম মেলোডি সোলজার্স। Hey, thank you, Melody Soldier. ওকে, কমল ভাই আর প্রবার রিপন ভাই কি রিলেটিভ? হ্যাঁ, আসলে তুমি আর আমি রিলেটিভ না? ও হ্যাঁ, আমার প্রত্যেকটা ব্যান্ড মিউজিশিয়ান আমার রিলেটিভ, প্রত্যেকটা ব্যান্ড মিউজিশিয়ান অ্যাডমায়ারার আমার রিলেটিভ, প্রত্যেকটা কনসার্ট গোয়ার আমাদের রিলেটিভ। নাইস ওয়ে টু পুট ইট। কমল ভাই আই মিস ইউর ক্লাস ডেজ। ভাইয়া আপনার ভাই স্টুডেন্ট দিয়ে মনে ভরা এখন কমেন্টে হঠাৎ, মানে একটু আগে কিন্তু there were 200 people watching, right now 316 মানুষ হঠাৎ দেখা শুরু মাত্র। করলো। এই আই সাক। বস বলে দেন তো শেয়ার করে দিতে এখনই। না, আমি এগুলো বলবো না, বাট আই উড রাদার বি উইথ 316 who wanted me instead of 1000 creating people. artificial And 316 কার বলেন তো বস? Stone Cold. Yes. Yeah, 316 is With good. that, Hell yeah. it's coffee by the way, guys. Seriously. Seriously, we don't drink. So কোনো প্যালানোর কিছু নাই। Coffee, একদম লিটারালি কফি। How would you? ক্যামেরায় দেখাইতে পারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই রে কই মাস্টার ক্যাম কোনটা? I don't know. Right? কোনটা দেখামো? Right. এই পাশেরটা এখন দেখতে চাইলে তো ভাই দুইটা তো আর দেখাবো। তুমি একটা সেলফি তুলো কফির, তারপর Yeah, we'll post a picture. Okay, what guitar you will never play or hate? Okay. Oh shit, podcast হঠাৎ গরম হওয়া শুরু করছে ভাই। বাট তোমায় মানুষ ঢুকতেছে। So Okay, they should. গরম What গরম। guitar I hate? Jackson, BC Rich, ESP, Ibanez. Thank you. You don't like Ibanez, ভাইয়া? No, I hate those guitars. Really? Yeah, silly excuse of guitars. I'm sorry. Okay. No, it's totally cool. এটা আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট, সো প্লিজ জ্যাকসন, ইএসপি, বিসি রিচ এন্ড আইবানেস প্লেয়ার্স ডো নট কিল মি। Yeah. আমার জ্যাকসন, আইবানেস না, জ্যাকসন আছে, ইএসপি আছে, সো ভাইয়া একজন বলছে বেস্ট পডকাস্ট টিল নাও। Yeah. টেক দ্যাট বয়েজ বাবা। I'm sorry, man. I'm sure if there's can we have a like podcast detour?
কিরকম ভাইয়া? threesome podcast. I don't know how to say it, man. That sounds very wrong. No, like podcast with two people. হ্যাঁ, Yes, তাহলে ঠিক আছে। আপনি মানে কি আপনি চাচ্ছেন সুমন ভাই আসুক আপনার সাথে? হ্যাঁ, because Shuman and I we can প্লিজ actually সুমন ভাই বল, have fun. প্লিজ একদিন কমল ভাইয়ের সাথে চলে আসেন, লাগলে হাফ এন আওয়ারের এপিসোড হবে, সমস্যা কি? We'll probably have a 10-hour episode. ইভেন বেটার, আমার কোনোই সমস্যা নেই, মানে এটা তো আমার জন্য বিশাল ব্যাপার। ওকে, I'm just kidding, Shuman. You had a fantastic one, and I mean to beat you. and I would like to say সুমন ভাই, if you're watching again, thank you for your time, আপনি যে সময়টা দিচ্ছেন, and you know after that আসলে আমরা যে রেসপন্সটা কমল ভাই আমরা পাইছি পডকাস্টটা অনেক একটা বড় বুস্ট আপ হয়েছে। Yeah. So I would really like to thank সুমন ভাই and Shuman, actually, Shuman is very informative, very well narrative, well mannered. জি, সো অ্যান্ড অলসো থ্যাংক ইউ ভাইয়া, মানে এটা বলতেই হয়, মানে ইউ নো সবসময় আমাদের ঠিক আগের জেনারেশন যারা আসতো খুবই ভালো লাগতো, বাট আমি না কোনদিন চিন্তা করি না আই উড হ্যাভ মেম্বার্স ফ্রম ওয়ার ফেস বা অর্থইন, ইউ নো মাইলস, ইভেন হামিন ভাই এসেছিল। Oh yeah, I've seen that. মানে এগুলো আমার জন্য বিশাল ব্যাপার, আসলে বিশাল ব্যাপার। থ্যাংক ইউ ভাই। Welcome. ইস কমল ভাই চিলড্রেন অফ বটম ফ্যান? I am, মানে আমি অনেকগুলো গান ওদের মুখস্থ নাই, জি, but I used to like the riff and overall ওই যে the thing, keyboard and guitar harmonies and neoclassical and beautiful riffs. yeah, And I was very sad when Alexei passed away. Very sad. ডেফিনেটলি, Rest in peace, man. মানে নো ডাউট অ্যাবাউট ইট ভাই, উনি কিন্তু অনেক গিটারিস্টকে ডিফাইন করছে, মানে অনেকে চেঞ্জ করছে অনেক, মানে He was amazing. আমি ভাই দেখতাম আমার এরকম ফ্রেন্ডসরা বা আমাদের জেনারেশনে পোলাপাই না দেখতেন ওই যে এইচসি মানে হেড ক্রু হচ্ছে সব সিওবি ফ্যান, আর ওয়াইল্ড চাইল্ড হচ্ছে ওই যে অ্যালেক্সি ফ্যান, সবাই দিয়ে রাখতো এই ওয়াইল্ড চাইল্ড, সো অনেক বড় ইম্প্যাক্ট ফেলায়। He was amazing. ইভেন ওই যে ব্ল্যাক নেল পলিশ টলিশ আরসিসিতে We all did. তখন ধুমায় এগুলা। I like the smell of nail polish, so. হ্যাঁ, মি টু মানে But I haven't put it for a long time. আমি সিলভার দিছিলাম কয়েকবার। I don't know who I stole it from. গিটার লেজেন্ড অফ বাংলাদেশ, Hey, thank you. কমল ভাই, ডু ইউ লিসেন টু ব্ল্যাক মেটাল? The last black metal I listened to is probably Venom, ওকে, Celtic Frost. I don't know if you'd call King Diamond a black metal. আই থিঙ্ক কিং ডায়মন্ড আমার কাছে ম্যাম ওদের অ্যাপিয়ারেন্স ইজ মোর অফ একটু ব্ল্যাক মেটাল। Have you listened to Yeah, but- Merciful Fate and King Diamond? আমার কাছে কিন্তু ওদের They make every other metal look bad. বাট ভাই ডু They're ইউ so- থিঙ্ক ওদের ভয়েসিং এন্ড দ্য প্লেইং ব্ল্যাক মেটাল লাগে শুনতে? আমার লাগে আমি because we listen to Merciful Fate before we listen to Slayer, ইয়া so I guess they define ব্ল্যাক মেটাল, ওকে, not black Yeah, metal, exactly. gothic metal. গথিক বা একটু ডিফারেন্ট, মানে who is the father of every black, dark, doom, death, destruction metal? I don't know what's weird. weird. আমার এত ভালো লাগে না. Remember I said মিউজিক বাজে, হোয়াট দ্য ফাক ইজ জনরা? genre like যে নোয়াখালী, Scandinavian, punk, metal. সো ইয়া, মানে আমার কাছে পার্সোনালি মানে কিং ডায়মন্ড বা মার্সিফুল ফেট, আমাদের ওই যে আমরা মেটালিকা ছাড়াও হেভি জিনিস শুনছি লাইক ভেনাম, মোটরহেড। I mean, Motorhead sounded heavier than Metallica every day. Unless and until ওই Creeping Dead যখন পাওয়া রাইট দ্য লাইটনিং, Ride the Lightning. কিন্তু ভাই আপনার কাছে ওই আমার যদি বলি কোন জিনিসটা মনে হয়েছে ও মা গো মা, এটা কি মেটাল ভাই, এত কড়া কেমনে, মানে এত বাংচুর কেমনে, আর থাকে না ভয়ঙ্কর? First Megadeth, Pistols. ওকে, Pistols না, But the album itself. The album itself. I sleep in my own house. Wake Up Dead, তারপরে Conjuring, তারপর Rather Pistols was a letdown, একটু ট্যাং বেশি। তারপর Devil's Island, Black Friday, তারপর কি জানো, every song of that album was something different. And ভাই মাইন্ড ব্লোয়িং মেটালিক অ্যালবাম কি ছিল আপনার জন্য? Ride the Lightning, Master of Puppets, and Justice, and that's it. Okay, and what would your favorite pick be? মানে
If I ask Right, Metallica song. right. Ride the Lightning itself, the song. Ride the Lightning, Fight Fire with Fire, For Whom the Bell Tolls, তারপরে Creeping Death, তারপর Fade to Black, Trapped Under Ice, Call of Cthulhu, মানে there isn't a better combination of songs in my life. Absolutely. আমি সারা জীবন I'm just I only had 4 or 5 রাইড দ্য লাইটনিং টি শার্ট এবং এছাড়া কোনো টি শার্ট আমি রিপিট করি না। আমি ইভেন রাইড দ্য লাইটনিং অ্যালবাম চুরি হয়ে গেছে, ক্যাসেট ভিডিও সব কিছু। আই ডিফাইন মেটালিকা উইথ রাইড দ্য লাইটনিং, তারপরে মাস্টার অফ পাপেটস, কারণ মাস্টার অফ পাপেটসে অ্যাবসলিউটলি এক্সট্রিমলি ফন্ড অফ থিংস দ্যাট শুড নট বি, Oh. তারপর ডেসপারেট হিরোজ Oh. and of course puppets Master of is a song itself, though. of course. Legendary. Battery. Battery. যে গানটা আমি গাইতে পারি না, স্যানিটেরিয়াম ওয়ারফেজ ইজ টু কভার ইট ইন, মানে কভার মানে আমরা লাইভ করে না কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করছি। Really? 88 89 to watch that. আমরা আসলে মেটালিকা রিসেন্টলি কভার করলাম। একদিন দেখি এক শোতে স্টার্ট করে দিল তারা। আমি তো অনেক সময় প্র্যাকটিসে যাই না ওয়ারফেজে, হঠাৎ করে দেখি যে তারা এক্সিট লাইফ মানে এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারটেইনমেন্ট তোলা নেই, ওদের এন্টারটেইনমেন্ট তো তোলা লাগে না, ওগুলো তো পারি। ওই একই জিনিস করছিল অর্থনের সাথে, দেখি একটা শোতে গেছি, দেখি তারা এন্টারটেইনমেন্ট শুরু করছে, কিন্তু এন্টারটেইনমেন্টের যুগে না আমি মেটালিকা তোলা বাদ দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে ব্ল্যাক অ্যালবামটা আপনি ইউ আর নট ফন্ড অফ? আই ওয়াজ ফন্ড অফ, আমি কনসার্ট দেখছি, ওখানে প্রত্যেকটা গান হিট করতেছে, গাইতেছি, বাট এন্টারটেইনমেন্ট মানে এন্টারটেইনমেন্ট ওই যে শুই না, মানে কিছু কিছু জিনিস না, ইফ ইউ লিসেন টু সো মেনি টাইম তোমার তুলতে হবে না, রাইট? ইউ নো কোথায় কি আছে, বা তুমি ভিডিও দেখছো। বাট আমার কাছে এন্টারটেইনমেন্টের পরের থেকে মেটালিকা আর মানে লোড রিলোড এগুলো ফ্যান ছিলেন না, মানে ওই যে আই ডিসঅ্যাপিয়ার কিংবা আনফরগিভেন 53, মানে I'm not into sequels. ওকে, মানে even though I was in অর্থহীন, যাদের লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট মেকিং 1000 সিকুয়েল, মানে which is good, মানে এটা সুমন পারে। মানে I never thought যে আমি অর্থহীনে জয়েন করার পরে there would be another গুটি। Okay, really? মানে I said যে সুমন, now that I'm in the band, let's make a গুটি together. Zag all like. So you know, then you made the heaviest one. Oh yeah. না, actually মানে আমি ওইখানে আমার কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে সোলো বাজানো, কিন্তু ওই গানটা বাকিরা যা করছে মানে ডেঞ্জারাস, মানে আই নিডেড টু বি দ্যাট হেভি, এবং যে কারণে আমি আই রিগ্রেট যে আমি কখনো গুটি ফিনালে অর্থহীনের সাথে লাইভ করি নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি একবার ইয়ের সাথে বাজাইছিলাম, যে অর্থহীন লাইভে গুটি ফিনালে বাজানোর আগে আমি শ্যাপনেল মেথডের সাথে একবার করছিলাম। Yes, in RCC. I was there. Trainwreck played in that show, আর কি। Oh, really? I remember I was late in that show. এটা আমার দোষ না, এটা ট্রাফিক জ্যাম। Yeah. So, Bhaiya, back to the topic, I would like to know about the debut album of Warface. To all the newer generation, everyone who's watching, যদি একটু অ্যালবামটা শেয়ার করতে, যে রেকর্ডিং এক্সপিরিয়েন্স and the composition, আমি কিভাবে ছিল? অনেক, to cut a long story short, Please. this is what happened. একটা কনসার্ট হবে এপ্রিলের সামথিং 20 কোন ইয়ারে was এটা? 1991. 91, okay. এই মানে বাংলাদেশে ডেমোক্রেসি ওয়াজ কামিং ব্যাক, Yeah. সো মানে এরশাদ পতন হয়েছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটা কনসার্ট হবে, তো মাকসুদ ভাই ছিলেন প্রেসিডেন্ট, উনি বললেন যে ওকে ওয়ারফেজ রকস্টার ইন্ডিয়াকে এসেছে। প্রেসিডেন্ট বলতে ভাই, আর ইউ টকিং অ্যাবাউট বাম্বা? বাম্বা, আচ্ছা। বাম্বা শো ছিল, তো বলে যে তোমরা যদি করতে চাও তোমাদের বাংলা গান করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ আর আউট। আমরা তো হতাশা পুরো ধরা। একদিন আমি উষ্টা খেয়ে পড়লাম একা, তো কি করা যায়, তো সবাই বাসায় যে বাংলা গান কম্পোজ করতেছে। তা আমার হয় কি, আমার তখনও আসে নাই ওটা। আমি একদম বলবোই যে ওই 1991-এ
বাংলা গান একা বসে একটা কম্পোজ করলাম, করে নিজে শুনে হাসতে হাসতে আই গেভ আপ। তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তো মাসুকের সাথে বসলাম, মাসুক বুঝে হ্যাঁ কি করা যায়, তো ঠিক আছে আমি মাসুক টিপু বলবো। ওই সময় আবার বাবনা আসলো যে হ্যাঁ আমার কাছে কয়েকটা গান আছে, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা, কারণ আমরা তখন গান করবো নিয়ে খুব ঝামেলা আছি আর কি, মানে আইডিয়া ইয়ে করতেছে আমি আর মাসুক টিপু। তো বাবনা তখন একটি ছেলে আর কৈশোর গাইলো, আমরা তো আওয়ার জ ড্রপড, ইটস বিউটিফুল। সাথে সাথে গান কট্টর দেখে আমরা ওগুলো অ্যারেঞ্জ করা শুরু করলাম, আমি আর মাসুক মিলে স্বাধিকার করলাম। ওই স্বাধিকার 5 মিনিট লাগছিল, আমরা দুজন বলছি এ মাইনর তুমি কি দেখেছো, যদি আমি একটু আটকে গেছি করতে করতে তুমি কি নিয়েছো, আমি করলাম মাসে করলাম আমার সাথে এবার দাম দাম করে 5 মিনিটে গান শেষ। আমার 5 মিনিট হাই ফাইভ, হ্যাঁ 5 minutes and 5 minutes means 5 minutes। তারপর আমরা প্র্যাকটিসে গেলাম, প্র্যাকটিসে যে কৈশোর তখন যে বালাম সুর করা, তো বাবনা শুনেছে যে হ্যাঁ এটাও করি। তারপর আমরা আছি এটা করতেছিলাম, বসে আছি কৈশোর একটি ছেলে আর আমার ওই সাধিকার। তো কৈশোরে আমি 8টা কর্ড লেখে রাসেলকে বললাম যে রাসেল ওই তখন আমাদের ব্যান্ডে কেউ সিগারেট খায় না, কে যেন খায়, টিপু খায়, ওটা খাই, সরি টিপু ভাই, টিপু। তো সিগারেটের ব্রেকে গেছে না, সিগারেটে না, আমরা জাস্ট চটপটি খেতে গেছি। হ্যাঁ চটপটি, টিপু একা চটপটি খায়। তো 5 মিনিট শেষ হয় না, তখন রাস্তা এসে বললো যে আমার হয়ে গেছে পিস। আরে না এটা হতে পারে না, 5 মিনিট এখন হয় না, আরেকবার করো। ওই যে রাসেল দাঁড়ায় আছে হাসতেছে, আমি গেলাম, আমাদের তো লাইক ও মাই গড সিরিয়াসলি নাও উই নিড আ চটপটি ব্রেক। হ্যাঁ, এন্ড দ্যাটস হাউ কেপেবল এভরিবডি ওয়াজ। মানে হ্যাঁ, আমি এর আগে বাবু ভাই, মানাম ভাই, এছাড়া সিনিয়র মিউজিশিয়ান নিলয় ভাই অনেকের সাথে বাজাইছি, তাদের এফিসিয়েন্সি দেখছি, কিন্তু আমাদের টিম ওয়ার্ক ওয়াজ আনবিলিভেবল। Not that we are trying the most earth-shattering thing, but when it comes to making a song, মানে যে কারণে I never, আমার ভালো লাগে না 5-piece Warfaze একটা গিটারে। আচ্ছা, it doesn't matter who plays it, okay, who plays the guitar। আমিও বাজাইছি, অনেক বাজাইছে, সামির বাজাইছে, বালাম বাজাইছে, তারপর আবার সাজ্জাদ বাজাইছে, বাট it never sounds good। 2টা গিটার লাগবে, because that's how ওয়ে প্ল্যান করে বানানো, ব্যাকিং ভোকাল সব মিলে চিন্তা ভাবনা এরকম। When it came to carving a song, giving it some new identity, tweaking it, arranging it, আর আমার যেটা ইয়ে ছিল, I would want to arrange a song। যখন দেখছি বাবনা was coming with so many, so ওখানে আমরা 4টা গানের প্রিপারেশন নিয়ে করলাম, and Dhaka University loved us Okay, as much we loved Dhaka University, so it was a good thank you from Dhaka University। আমার তখন I had a heavy heart, because আমি তখন আমেরিকা চলে যাচ্ছি, মানে আমাদের জীবনের মানে মেনুতে ওইটা ছিল যে তোমার দেশের বাইরে যে ডিগ্রি ইটস এ মাস্ট, তারপর বাইরে চলে যাও, থাকুন নয় আসো, এটা তোমার ব্যাপার, পড়াশোনা করতে হবে। আচ্ছা, তো 87-এ ম্যাট্রিক, 91 পর্যন্ত লাগছে, I-20 আসছে, সো আই এম অ্যাবাউট টু লিভ। কনসার্টে হিট হওয়ার পরে সারগাম আমাদের অফার দিল, কারণ ওখানে রকস্টারটাও গান করছিল, ইন্ডিকাও করছিল, এভরিওয়ান। was it an open air show যেটা আপনি বললেন? রাইট, there were like লাখখানেক মানুষ। Serious? Wow. So Who was the headliner of the show, if you remember? There's no headliner। একটা লাইন ধরে সবাই তিনটা চারটা করে গান, 3টা 4টা 3টা 4টা 2টা 3টা 4টা যে জায়গাটা পারে। আমরা উঠতে আমি শো করে নাইমা আমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম, কারণ ওই যে ভোরবেলায় উঠছি, খাই নাই দেয় নাই, গরম। তারপরে সারগাম বললো যে তোমরা কয়েকটা ব্যান্ড মিলে একটা মিক্স অ্যালবাম করো, আর তখন আমরা 3টা ব্যান্ডের গিটারিস্ট চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, ইমরান, রকস্টার, মাসুক আর আমি, একই ইউনিভার্সিটি, একই, তাই নাকি? হ্যাঁ। ও ওয়াও। তো ন্যাচারালি তখন তারপর লাইক ইন্ডিয়াকে ফার্স্টে বলে যে না আমরা পুরো একটা অ্যালবাম করব। আচ্ছা, তখন রকস্টার আমরা বাট খেলাম যে আমাদের কি এনাফ গান আছে, তারপর দেখা গেলো বাবনা মাসুক টাসুক মিলে ইন্ডিয়াকেরও আছে, আমাদেরও আছে। সো তারপর আমরা ওই ভিসা স্টুডিও একসাথে শুরু করলাম। আমি মেয়ের 12 তারিখে
ভিসা পাই ওই দিন স্টুডিওতে ঢুকছি, জুনের 4 থেকে ফ্লাই করি উইথ ইমরান অ্যান্ড মাসুক। দ্যাটস ইট। ওর মধ্যে কাজ শেষ করে আমি 2টা গানে বাড়াইতে পারিনি, আশা আর বৃষ্টি নেমেছে। রিয়েলি? হ্যাঁ, এখন টাইম ছিল না। ইমরান আর মাসুকও ওদের কিছু বাদ গেছে। জি। লাস্ট হয়েছিল কি আমি ইমরান মাসুক হচ্ছে স্টুডিওতে, ওকে। মানে ইমরান বাজাচ্ছে, আমি স্টুডিও একটা রুমে বালিশ টালিশ নিয়ে ঘুমাচ্ছি। আচ্ছা। তারপর সকালে উঠে ব্রাশ টাশ করে ওয়েট করতেছি ইমরান ওঠ। আর মুবিন, আল্লাহ তাআলা ওকে বেহেশতে নসিব করুন, মুবিন বেচারা রাত জেগে জেগে আমাদের রেকর্ডিং করতেছে। আমার লাইফের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রেকর্ডিংটা মুবিন করছিল, আমার ফার্স্ট অ্যালবামের লাস্ট 8 ঘন্টার রেকর্ডিং, ওয়াও। যেখানে আমার মোস্ট অফ দ্য প্লেইং ছিল। আচ্ছা 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 আচ্ছা। হি ওয়াজ মাই মিউজিক ডাইরেক্টর, হি ওয়াজ টেলিং মি যে না এটা বোধহয় আবার বাজাও। আচ্ছা, মানে ইউ আর ভেরি কমফোর্টেবল উইথ হিম আর কি। He was a genius. Man, if you, I always said I never appreciated him enough. Now it's time to do so. Okay, definitely. And ভাইয়া মানে after you left, how did Warface continue the band and what do you think the response was for the first Response album? was amazing. Album was released only. ভাই I would like to interrupt, sorry. How মানে কিভাবে রেসপন্সটা বুঝতেন ওই টাইমে? আমি তো আমেরিকা ছিলাম, আমি বুঝতাম না। আচ্ছা, বাট But আপনাকে everybody would come from Bangladesh and they would say, "Oh my God, তোমরা হিট।" আরে দূর মিয়া। I got to see it to believe it. তারপর টিপু ফোন করে বলতে, কমল আমরা কিন্তু হিট। আমি না টিপু, তোর মাথায় সমস্যা আছে। তারপর টিপু লাইক ওই মাঝে মাঝে পেপার কাটিং কুটিং পাঠাইতো, বাট দ্যাট ওয়াজন্ট এনাফ। Yeah. তো মাসুক দেশে গেল বিয়ে করতে, এসে বলে কম্বল, ও মাই গড ওয়ারফেস কি হিট। আমি হাউ ডু ইউ সি এটা হিট? গরম কি দেখে? ওই না, ইউ গট সি ইট টু বিলিভ ইট। তারপর আমি গেলাম, আই স ইট টু বিলিভ ইট। Which year was it, ma'am, when you went back? আমি 91 গেলাম, তারপর 92 তে ফার্স্ট টাইম আসলাম, 1 বছর পরে, 1 বছর 3 মাস পরে। আর এর মধ্যে ওয়ারফেস শো করে নাই আপনাকে ছাড়া বা কিছু? আচ্ছা। That was a huge honor they have showed to me. মানে I don't know for what I deserved it, but that was super, মানে that was big thing for me. তারপর আমি গেলাম, যাওয়ার 2 দিন পরে একটা শো ছিল, 1 তারিখ পৌঁছেছি, 3 তারিখে শো ছিল। ওখানে আমি এসের সাথে বেস বাজালাম। কনসার্ট গ্রাউন্ডে যাওয়ার পরে যখন এভরিবডি স্টার্টেড টেকিং ফটোগ্রাফস এন্ড অটোগ্রাফস উইথ মি, দেন আই রিয়েলাইজ আই মেড ইট। মানে সো আমি পোস্টও দিছিলাম ওই দিনের ছবি যেখানে আমি মানুষের ফটোগ্রাফ দিচ্ছি, কোত্থেকে ছবি পেয়ে, যে দ্যাট ওয়াজ মাই গ্র্যাজুয়েশন ডে। That was the day I felt, yeah, I made it. Everybody's taking my photograph, everybody loves me, everybody cares about me. I remember one thing, জেমস ভাই অনেক দূর থেকে আমাদের একটা জোড়া এসে একটা বাংলা সিনেমার মতো বাচ্চু ভাই, অ্যামেজিং। মানে everybody was waiting for me to come back and see যে hey I made it. মানে nobody was, মানে টোকন ভাই everybody was very happy for us. আচ্ছা। Because they have seen যে what we went through. অনেক কষ্ট গেছে তো, মানে আমি তো I'm painting a very beautiful picture. I'm not talking about my struggles because I have overcome my struggle as much everybody would. প্রত্যেককে স্ট্রাগল করতেই হবে, মানে nothing's gonna fall for you, right? Yeah. You have to work hard and keep working hard till you die to reap this, to reap the reward. জি। Cultivate what you have sown. Yeah. So that was the beginning of everything. Okay, now nothing can go wrong. Of Nothing course, can stop me right now. Yeah? nothing did stop me, but so many things went wrong. But I'm a fighter. I would never give up. Meaning, I would only give up if everything is like, if everything is so badly at ruins, then I would give up. But I don't think after, I'm talking about 92, this is 2022, so 30 years later, I have nothing to lose. Absolutely. I have only so much to give. So Absolutely. I'm looking back at those graduation day. You have no idea the confidence that boosted my heart, জি। my soul. It lifted my soul. It was amazing. And afterwards, ভাইয়া, what happened to the band? ধরেন এরপর কি did you guys continue on playing? Did you go back to আপনার আবার কি চলে যেতে হয়েছিল? না, আমরা তো প্রতি বছর আসতাম। আচ্ছা। Warfaze would pay for my ticket. Really? Oh yeah. Warfaze, after the album was released, they became the first band in Bangladesh যারা 1 লাখ টাকা নিল।
সো আমরা লাখ Really? টাকার লাখ টাকার ব্যান্ড হয়ে গেলাম 92 93 তেই, এখনো লাখ টাকার ব্যান্ডই আছি। So, মানে মানে এখনো বোধহয় খানিক আরো লাখের বেশি। না না, মাঝে মাঝে পেমেন্ট দেখে মনে হয় সবাই মিলে কি আবার 1 লাখ টাকা দেওয়া শুরু করলো আর 7 জন মেম্বারকে। না মানে একটা কথা বলি যে আমি তো টাকা পয়সার জন্য মিউজিক করার চেষ্টা করছিলাম, তো ব্রেক ইভেনের পরে প্রফিট ওয়ারফেস থেকে আসা শুরু হয়েছে 2008-এ। একদম মানে আপনার পার্সোনাল বলতেছেন ভাইয়া? আমার পার্সোনাল, বাকিদের কথা জানি না, কারণ বাকিরা যেভাবে বাঁচে আমি তো আমার আমার সবার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, কস্ট অফ লিভিং ডিফারেন্ট। সো আমার হিসাবটা হচ্ছে যে আমি অরফেজের কনসার্টের জন্য একটা জুতা কিনবো 20 লাখ টাকা, ওই হিসাবে আমি জাস্ট কিনি 20 লাখ টাকা দিয়ে জুতা না, আমি এক জুতা পরতেছি সেই লাস্ট 35 বছর ধরে, ডক্টর মার্টিন। সিরিয়াসলি, আই এম নট কিডিং, দিস ইজ ফ্রম 1995। নো ওয়ে। ওয়ে আসলে হ্যাঁ, এত চকচকা কেমন ভাইয়া? ওই যে একটু একটু ইয়ে হইলে ঘষা আবার মাজা। ঘষা মজা করে নিয়ে আসি। আর আমার একটা কি যে আমার জিন্স আমি প্রতি মাসে 50টা কিনবো, কিন্তু জুতা স্যান্ডেল যতদিন পর্যন্ত মুছি দিয়ে ঠিক করা যায়। আর এগুলো তো এগুলো তোমার ওয়াটার প্রুফ, এভরিথিং প্রুফ, সোল ইটস আ কমফর্ট বুট। তো মানে আমি মানে দেখবো যে পানি টানির মধ্যে দিয়ে হাইটে যাচ্ছি একদম কাদা, বিকজ কোনো অসুবিধা নেই, আর যে কলে ধুয়ে ফেলতে হলো। আসলে এটা এত চকচক কেমন, আমি এটাই ওই যে there's some fantastic ওদেরকে কি বলে, মুচি, মুচি। হ্যাঁ, তাদের কাছে নিয়ে যেয়ে দে ফিক্স ইট ফর মি। এন্ড ইউ আর ভেরি রেগুলার উইথ দ্য কষা মাজা। মানে ব্যাপারটা কি, তোমার তো একটা কস্টিউম আছে, কনসার্ট কস্টিউম, যেমন আমার এরকম 6 জোড়া প্যান্ট আছে। তো সারা বাংলাদেশ সবাই আমাকে এরকম একটা চোঙ্গা প্যান্ট পরতে দেখছে, তারা যে একটা প্যান্টই পরে যায় না, এরকম 6 জোড়া আছে। কিন্তু কমন কি যে প্রত্যেকটাতে দেখবো যে বিড়ালের লোম। Yes. সো ওই ওটা আমি চেঞ্জ করে 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 পরি। আর টি শার্ট, এটা তো ব্ল্যাক না, তাও আমার 3 কোটি ব্ল্যাক টি শার্ট, আই হেট মাই লাইফ। মানে গরম লাগে, তারপরে ব্ল্যাক, আর শীতকালে ব্ল্যাক পরলে তো ঠান্ডা লাগে। আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ইস্যুস আর কি। সেম ভাই, আমার কিছুই নেই আর ক্লোজেটে, বুঝছেন না? হ্যাঁ, না তোমার তো লাগে যে আমার এই কালার একটা আছে, প্যান্ট আছে, মানে এই কালারে, আই রিমেম্বার। মানে আমার সবকিছু সব মেটাল টু দিস ডে। I hope to follow that path. What would you? মানে you can still be a good person, good human being, Absolutely. being a metal guy, Yeah, definitely. and I agree. still Still die a peaceful person. Yes. एकदम bonded by blood. And Bhaiya, would you like another coffee or? I think, are we gonna go on a break now? Do you want to go on a break or anything? No, like I don't know. I'm good. I'm good. Okay. I would want to have a coffee. Okay, guys. Or a 7-Up. Is there a 7-Up? Okay, if we have a 7-Up or a coffee, and I would like my cha, and যদি pizza থাকে, pizza. A pizza is fine. Yeah, Pizza and 7-Up is fine. Okay, so please talk about the next one. The next album The first album, we sold it for 42,000. What? 42,000. Yeah. To the label? Label. We sold. Okay, আমি রিয়েলি জানি না যে মানুষ যে কথাবার্তা বলে। I went to Sargam in 2005 জি ম্যাম। stadium, and this is something they told me যে after they have sold 1 or 2 crore of our first album. What? হ্যাঁ, 1 or 2 crore তারা আর হিসাব রাখে নাই। So what is 1 crore? 10 million. 2 crore, 20 million. And that's when it hurt me. So where is my royalty? If I imagine প্রতিটা ক্যাসেট থেকে আমার 1 টাকা করে রয়্যালটি পাওয়ার কথা, জাস্ট বেসিক ফর বিং দেয়ার। 1 টাকা ইন্টু 2 কোটি টাকা আই মিস ফ্রম ফার্স্ট অ্যালবাম। তো যাই হোক, এটা এখন কি আর বলবো। সো মানে ওনারা বলে লাখে হিসাব, আমি তো জানি এলআরবির সেকেন্ড অ্যালবাম, মাইলসের ফার্স্ট অ্যালবাম, বা জেমস ভাইয়ের মন্নান মিয়ার 30 অ্যালবাম, আর্কের ফার্স্ট অ্যালবাম, ওগুলো কত বিক্রি হয়েছে আচ্ছা ভাই, আমি জানি। জি, ওরা সবসময় কম দেখাবে। আচ্ছা আরে আগে টেপের যুগে একটা অ্যালবাম হিট হইলে 3 দিন গান শোনার পরে টেপ নষ্ট।
আবার তো কিনতে হইতো। হ্যাঁ, যারা অ্যালবামের যুগে অ্যালবাম কিন্তু একটা অ্যালবাম পছন্দ হচ্ছে, বা আমারই যেমন বাংলার অ্যালবাম খুব ভালো লাগতো, বা জি ভাই। আর কে তাজমহল, Right. কিংবা ওই স্ক্রুড্রাইভার অ্যান্ড অ্যাম্পুল কি যেন জেমস ভাইদের মিক্স ছিল না, এলআরবি, তবুও মাইলসের ফার্স্ট অ্যালবাম, ওরে বাবারে, ওগুলো কয়েকদিন পরে স্টেপ নষ্ট। তখন আবার কিনতেন। হ্যাঁ, আবার কিনতাম। আমরাই যদি 5-10টা করে কিনছি, তা যারা আমাদেরকে ভালোবাসছে আমাদের গানকে, তাদের তো তাদের তো কিনতেই টেপের থাকতো, বস্তা হ্যাঁ। থাকতো। আবার অনেকে কালেকশনের জন্য কিনতো। কালেকশন এন্ড এভরিথিং, যাদের কালেকশন, অনেকের কালেকশন এখনো ইন্টারনেটে ইউল সি। সো সেকেন্ড অ্যালবামের সময় উই গট সাম মানি, যেখান থেকে আমার আর রাসেলের টিকেটের ব্যবস্থা করলো ভাই ভাই। ইয়ে করবো না ফাইন, টেম্পারেচার। নাম ফাইন। আমি জাস্ট এই যে রাত হয়েছে তো একটু নিজেকে জাগাচ্ছি। এন্ড ভাই আরেকটু বলি, আপনি আরো আরামে জায়গায় টাকায় বসতে পারেন কিন্তু। আমকুল, ঠিক আছে, ওকে। আমি কিছুক্ষণ পর পর একটু পজিশন চেঞ্জ করছি, সো দ্যাট আই ডোন্ট গেট এনি, আমি এইসব ব্যাপারে মানে চেষ্টা করি বুক ফুলে বসে থাকতে, বাট আপনি যেভাবে কমফোর্টেবল। I'm good. ওকে প্লিজ। the second album we got some money and there was some new technology. We moved to Sargam with a better equipment and everything. So and আমরা তখন জানলাম যে মেট্রোনম দিয়ে রেকর্ড করে, কিন্তু মেট্রোনম দিয়ে রেকর্ড করলে জানলেও অ্যানালগে মেট্রোনম বাজানোর কোনো ওয়ে ছিল না। ওকে, হ্যাঁ। মাইক্রোফোনের সামনে নিয়ে টাক 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 মানে তারপরে আই থিঙ্ক উই কেম আপ উইথ গুড ড্রাম সাউন্ড, গিটার সাউন্ডও ভালো ছিল। আমরা বিদেশ থেকে কাপড় চোপড় নিয়ে আসতাম, ইকুইপমেন্ট সব মিলায় অবাক ভালোবাসা টার্ন আউট টু বি আ গ্রেট সাকসেস। বাংলাদেশে ফার্স্ট বোধহয় প্রোগ্রেসিভ মেটাল কিন্তু কিছু গান কন্টেন্ট করা হলো, জ্যাজ গান ছিল। অবাক ভালোবাসার মতো মানে বিউটি ওয়ান্ডারাস একটা গান ছিল, যখন নির্বাসন একটা গানে বাবনার শীষ দিয়ে একটা পিস বাজেছিল, একের একে 2 সত্য, সো উইচ ইজ আ জ্যাজ সং। সো আই থিঙ্ক ইট লিটারালি our band was so talented at that time, মানে বাবনা, রাসেল, সঞ্জয়, টিপু, তো I was just doing my work. দ্যাটস ইট, মানে It was amazing. I can talk about a lot of things, but only thing I can tell you that at that time we had so much talent in our band that we were amazing. জি। প্লিজ শুরু করো, আমি নিব সময় মতো। And at that time, was there lineup changes vocally বা এই ব্যাপারটা আপনি যখন জানেন সেকেন্ড অ্যালবামে? সেকেন্ড অ্যালবামে তো কোনো লাইন আপ চেঞ্জ ছিল না, জি। মাসুক ছিল না, তো ওই জায়গাটায় ফুয়াদ আসবে করতে করতে অ্যালবাম শেষ হয়ে গেল। আচ্ছা। ফুয়াদ ওয়াজ দেয়ার, মানে নট রেকর্ডিং বাট স্পিরিচুয়ালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি। জি। So that was the story. সো আমি যেটা আর কি শুনেছি যে টিপু ভাই অনেক জায়গায় বলেছেন যে সেকেন্ড অ্যালবামের রেসপন্স নাকি আনবিলিভেবল ছিল একদম। অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট অ্যালবামেরটাই তো আনবিলিভেবল, আর সেকেন্ড অ্যালবামেরটা আসলে প্রথম থেকে বোঝা যেত না, বিকজ ফার্স্ট অ্যালবাম সেকেন্ড অ্যালবাম কোনো মিল নেই। আচ্ছা। খেয়াল করে দেখো যে মানে রাসেলের কিবোর্ড প্লেইং চেঞ্জ, আরেকজন গিটারিস্ট আসছে রাসেল, আমার গিটার প্লেইং চেঞ্জ, সঞ্জয়ের ভোকাল চেঞ্জ, ড্রাম চেঞ্জ, বেস চেঞ্জ, মানে আমাদের ট্রান্সফরমেশনটা ইট ওয়াজ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল। মানে তখন নোবডি আফটার দ্য সেকেন্ড অ্যালবাম এভরি আদার ব্যান্ড ইন বাংলাদেশ হ্যাড টু থিঙ্ক টুয়াইস, ওকে, যে আমরা কি বের করতে যাচ্ছি। এভরিবডি টার্ন হেভি, ওকে, everybody used distortion, everybody started playing double bass, not because আমরা, but আমরা আমাদের লাইন থেকে, মানে তুমি if you listen to LRB third album তবুও, জি। right, তবুও না, আমি শুনি নাই ভাই। হ্যাঁ, মানে that's a very heavy album. ওকে, ওকে, মানে তো everybody went into this rock revolution willingly, not because of Warfaze, Rockstarter or anything. কারণ রকস্টারের অ্যালবাম আমরা যতটা চাইছিলাম ওরা ব্যান্ডটা ছিল না, থাকলে আই এম শিওর উই উড হ্যাভ সিন আ ডিফারেন্ট সিনারিও, আই মাস্ট সে। তো রকস্টারটা ছিল না, আমরা একা হয়ে গেলাম আর কি, ওকে ভাই। একদম প্র্যাকটিক্যালি। এবং তো একা হওয়াতে আমাদের মিউজিকের প্রতি
কনসেন্ট্রেশনটা বাড়লো, জি ভাই। উই মানে তখন আরেকটা সমস্যা হয়েছিল যে সারগাম ওয়াজ ফলিং অ্যাপার্ট। Why, bro? দ্যাট ওয়াজ আই ডোন্ট নো, মানে তখন সারগাম ওয়াজ দ্য লেবেল, সারগাম ওয়াজ দ্য স্টুডিও। মানে মিউজিক মানে সারগামের হ্যাঁ, ওরাই এগুলো দেখতো। অল দিস monopoly had to end, it ended. And bhaiya, what made you come back? And which year did you come back? I graduated in 96, I came back. Do you think it was for the band or? No, not for the band. I came back to stay here with my family. Okay, bhaiya. Then Konok, my younger brother, he was in Minnesota, he died in a car accident. আচ্ছা। That kind of changed my life. That was the end of my old life. Okay, bhaiya. So Then I came back. after you came back, bhaiya, what was the মানে ডিফারেন্স কি ছিল তখন ব্যান্ডের, যেহেতু এখন অ্যাক্টিভলি আপনি ব্যাক, অ্যাক্টিভলি ব্যান্ড করা? না, বাইরের টাইম তো 3-4টা অ্যালবাম বের হয়ে গেছে, জি, এবং 3-4টা হিট অ্যালবাম লাইন আপ হয়ে গেছে সুমনদের সাথে। সুমন আসছে, ভাবনা চলে গেছে, রাসেল চলে গেছে, সুমন আসছে, জুয়েল আসছে, ফুয়াদ আসছে। How did you cope up with the change ভাই ওই টাইমে? Oh no, somebody left, we had to find a solution. শেষ। And কোপ আপ টবে কিছু নেই। who was the master of recruiting আর কি মেম্বারগুলা? অল অফ আস। আমরা মানে সুমন তো আমাদের সাথে এই ইয়ের সাথে সাথে বাজাচ্ছিল। জি, থ্যাংক ইউ। ওই বাবনা যখন বাবনা ছিল তখন থেকেই বাজাচ্ছিল। জি। কারণ বাবনার পরীক্ষা ছিল, সো আমার প্র্যাকটিসে আসতে পারিনি, সো কিছু কিছু গান সুমন বাজেছে আচ্ছা একই কনসার্টে। আচ্ছা। সো ইট ওয়াজ ন্যাচারাল যে নেক্সট বেস গিটারিস্ট কে হবে। And ভাই জুয়েল ভাই ব্যাপারটা? He was part of a family. So ভাই, তাই? he proved himself worthy, so I guess we needed lead guitarist come vocalist come lyricist come singer. But he filled in all criteria. And Fuad wanted to do his কি বলে guitar synth and keyboard stuff. It worked out. Okay. And We had two really successful albums. Jibondhara is I think it's Warfaze's second highest selling album. really? Yeah. And first ভাইয়া? I don't know, it's probably any of the Sotto, Pochola or Alo. সত্য বা পড়ছে ফার্স্টের? They sold a lot. Wow. More than we all could ever imagine. That's crazy. Man, all this loss of royalty, listen, the people who were not kind enough to give us royalty, you had your share. I have no grudges against you. May you and your offspring live happily and with prosperity. Keep us in your prayers, all right? Yeah. Yeah, I mean, what do you think we lost? Money? No, money. I survived without earning crores and billions of takas, right? I'm still here, so I have only, I'm thankful, but make sure you cooperate with us, right? Yeah. That makes more sense. Yeah. Don't be a cheapskate. Yeah. So মানে ওই সারগামের যে ডাউনফলটা আপনি বললেন ভাইয়া, যে একটা ডাউনফল শুরু হয়, আফটার দ্যাট ভাইয়া আপনাদের কি লেভেল অফার্স বা কি আসলেন পরের দিকে? Then we কোন direction এ চলে then we গেলেন? went to Shruti. Third album we went to Soundtech. They offered us a decent deal.
মানে was it better than what you had before? মানে আপনি it wa- satisfactory ছিল? Not really. It was less than the second album. Okay. They were trying to persuade us that our second album was a flop. I said, yeah, whatever. Really? To just reduce the money. Okay. So I didn't care. Then the next album we went to G Series with Osha Magic. আচ্ছা ভাই। I think Warface gave G Series a huge break. Okay. Okay. Huge. আচ্ছা Meaning- কিরকম ভাই if you please feel But there wasn't any catalog of G Series other than Maksud and Dhaka. That's the only thing there had. is. Then Warface, then Shumono Orthoin, which kind of eventually made them a label. আচ্ছা ভাই। And when we after Jibondhara, after having that kind of sale, when Soundtrack was being cheap with us, we went to okay, where can we go? We couldn't go to any other place because at that time we wanted to get out of that Patua Tuli place because you can work with these people fine, but whenever they are not in the same board with you, then everything just doesn't work out, and then you hate the place. And that's what happened. আর আমি আসলে ব্যান্ডের ওইসব ডিসিশনগুলো নিতে চাইতাম না, জি ভাই। বাট আই উড অলওয়েজ টক টু এভরিবডি, অ্যান্ড দেন যেটা আমার কাছে একটা মনে হতো যে ওকে মন্দের ভালো বা সামথিং দ্যাট আই উড প্রেফার। তো জি সিরিজ দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং, অসামাজিক হ্যাপেন উইথ জি সিরিজ। তখন ব্যান্ড মিউজিক ওয়াজ অন দ্য রাইজ বাংলাদেশে, মানে ফাটাফাটি অবস্থা আর কি। জি। lot of bands came, lot of bands didn't succeed. Band হাতে গোনা খুব কম ছিল 90s এ। জি ভাই। ভাই if মানে- you could name few bands আপনি কাদের মেনশন করবেন? যে ভালো কি কি band ছিল? Warface, there was two feedbacks, মানে feedback and Maksud and Dhaka, Miles, Souls, Feelings and LRB in the top form ever. জি। And new band that came was Arc. I think Prometheus made big after Millennium. Okay. They were not that big then. আচ্ছা। I might be wrong, but এটা কি আপনি 90s বলতেছেন? I'm বলছি mid না- 90s. mid 90s থেকে end of 90s. Okay, okay. মানে end of 90s মানে হচ্ছে end of Sanjay era আর কি। Okay, okay. So I think we were there in most of the concerts, big concerts. জি ভাই। But তখন সারা বছরে 12-14-15টা কনসার্ট হইতো এই আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এরকম তো আর আগে। তখন ভাই একটা এক্সাইটমেন্ট থাকতো না? হ্যাঁ, মানে মাসে 3টা কনসার্ট হলে উড বি ওয়াও, আরে ভাই আমরাই সপ্তাহে 2টা কনসার্ট, ও আমরাই তো ব্যান্ড। হ্যাঁ। কনসার্টের আগের দিন খুশিতে ঘুম হইতো না। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। এখন তো লাইক টায়ার্ডে ঘুম হয়ে যায়। Oh my God. আর ভাইয়া যদি বলি ওই টাইমে অনেকে বলতো যে দ্য রাইজ অফ নগরবাউল, এলআরবি এন্ড আর্ক, ওই কম্বোটা নিয়ে আপনার কি বলবেন ভাই পার্সোনালি? কারণ ওই কম্বোর সাথে আবার একটা ফোর্থ ব্যান্ড ছিল প্রতি কনসার্টে, ওয়ারফেজ। সো আমাদের চ্যালেঞ্জটা ছিল টু সার্ভাইভ, জি ভাই। and তারপর টু কনকার, which we both, মানে ইউ নো যে মানে ওয়ারফেজ হ্যাড অ্যামিনেশনস। অ্যাবসলিউটলি। বেস সোলো, আয় বেস বাবা শুরু করো, ড্রাম সোলো, সঞ্জয় উড স্ক্রিম, তারপর আমরা দুজন গিটারিস্ট, তারপর ইংলিশ গান, জি। প্লাস আমাদের হিট গান। হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাই। So how can you beat us? So আমরা লাইক যেহেতু এক সিনিয়র ব্যান্ড, মানে বয়সের সিনিয়র, তো উনারা আমাদেরকে যে পজিশন দিবে সেখানেই আমরা আছি। তারপরে আমরা ফাটাইতেছি, কারণ আমরা তো ফ্লপ শো করবো না। আমরা ওপেন করলেও হিট, আমরা মাঝখানে পড়লেও হিট, আমরা লাস্ট করলেও হিট, সকালে হিট, দুপুরে হিট, রাত্রে হিট। সো উই আর ফাইন। আর প্লাস আমাদের নিজের ব্যান্ডের 6 জন মেম্বার, কনসার্টে যাচ্ছি ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডস মিলে আরো 600 জন। মানে কনসার্টের দিন আগের দিন থেকে পার্টি শুরু হচ্ছে, মানে আমাদের পার্টি কি বারবিকিউ। আমাদের প্রত্যেক কনসার্টের পরে, দিস ইজ দ্য 90s থিং, কনসার্টের দিন সকালবেলায় 30টা মুরগি ইয়ে করে ম্যারিনেট করে আমি কনসার্টে যেতাম। কনসার্ট করে সবাই বাসায় চেঞ্জ করে আমার বাসায় আসতো, তারপরে আমাদের বাসার ছাদে বারবিকিউ হতো। উই উড হ্যাভ দ্য টাইম অফ আওয়ার লাইফ। ওয়াও। নো অ্যালকোহল, ইভেন সিগারেটও অ্যালাউড ছিল না প্রবলি। নো চটপটি।
মানে চটপটি রিয়েল চটপটি ইউজ হয়, কিন্তু তখন লাইক উই উড বারবিকিউ। আচ্ছা মানে আমাদের মানে তখন বারবিকিউ কনসেপ্টটা বাংলাদেশে ছিল না। আমি একটা নিয়ে এসেছিলাম, মেকশিফট বারবিকিউ বানানোর জিনিসপত্র, মানে লাগেজে করে, তারপর ওইটাতে বারবিকিউ করতাম। সো মানে 90s ওয়াজ বিউটিফুল। তখন ঢাকার কনসার্ট ক্রাউড মানে 2000 থেকে বেড়ে 30-40 হাজার হয়ে গেল। টিকেট কনসার্টেও ভাই এরকম? হ্যাঁ, ওয়াও। there are plenty of big concerts from 96 95 এ একটা কনসার্ট হয়নি বাংলাদেশে, আচ্ছা পলিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং এর জন্য। আচ্ছা 96 এন্ড ওই টাইমে প্রচুর। কিন্তু ভাই আমি আপনার পার্সোনাল ওপিনিয়ন জানতে চাই এই তিনটা ব্যান্ড। না, এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি, মানে if we- 95-6 এ যেটা হয়েছে প্রচুর অ্যালবাম বেরোছে। জি সো বাচ্চু ভাই অ্যান্ড এলআরবি তো মানে ফার্স্ট অ্যালবাম সেকেন্ড অ্যালবাম করে হিট। জেমস ভাই ওয়াজ ওয়ার্কিং রিয়েলি হার্ড, বাট ওনার ব্রেকটা আসলো হচ্ছে ওনার সোলো অ্যালবাম প্লাস ফিলিংসের ফার্স্ট অ্যালবামটা খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু জেল থেকে বলছি থেকে দে স্টার্টেড গেটিং দ্য রাইজ অ্যান্ড জেমস ভাইয়ের সোলো অ্যালবাম। তারপরে ওই যে স্ক্রু ড্রাইভার অ্যান্ড অ্যাম্পুল, আই ডোন্ট নো, আই ফরগট দ্য ইয়ে, দুটো মিক্সড অ্যালবামে ওনাদের গান ছিল। তারপরে যে জেমস ভাইয়ের যে অ্যালবামে তারায় তারায়, কষ্টে আছি, মন্নান মিয়ার, তিরাস মাহবুব, তারপর মীরাবাই, তো ক্লাসিক নাম্বারস, যতটা পথ আমরা ছেড়ে এসেছি। আমি একটা জিনিস বলি যে আমি মানে আই রিমেম্বার জেমস ভাই আমাকে দেখে বলছিল যে কমল আমরা গান একটু শুনে দেখিস তো। হ্যাঁ জেমস ভাই শুনবো। তারপর কনসার্টে যখন দেখলাম, তারপর গান শুনে দেখলাম যে না, আই লাভ দিস সং। ইয়া সো দ্যাট ওয়াজ দ্যাট। বাচ্চু ভাই তো আছেই, বাচ্চু ভাই ওয়াজ ক্রিয়েটিং, তখন ঘুমন্ত শহরে বের করলেন, ওয়াও, which is a severely hit album. তারপর Ark came up with তাজমহল and Sweetie, একাকি, and Warfaze came up with জীবনধারা, অসামাজিক, so we're like, you know, hey, whatever. মানে they were not metal, right? But they were, they were not metal, but they were rock. Hard rock, but we are metal and we are rock and we are classic rock. So আমাদের ভয়ের কিছু নাই, and everybody was friendly. কেউ না যে এমন nobody was like, you know, কেউ কারোর সাথে মারামারি করতেছে this and that. মোবাইল ফালাই দিচ্ছি, সরি। জি So everybody was friendly, আর প্লাস আমরা ওই আমাদের হায়ারার্কি মেনটেন করতাম, যে ওনারা সিনিয়র মানুষ। আর্কের কেউ আমাদের সিনিয়র ছিল না, সো আর্কের সাথে আমাদের খুব একটা মানে লাইক আর্ক যদি বলতে আমরা তোমাদের আগে, মানে হাসানের মতো গলা করে বলছিল, এই আমরা তোমাদের আগে, না হাসান তোমাদের আমাদের আগে হবে না, আমরা তোমাদের আগে। না মানে দে ফ্রেন্ডলি, উই আর ফ্রেন্ডলি। অ্যান্ড একটা জিনিস বলি, ওই তিনটা ব্যান্ড প্লাস মাইলস বা যারা ঢাকার বাইরে শো করতো, ইমাজিন 90s-এ আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কত বাজে ছিল তখন, ওই আরিচা হয়ে সব জায়গায় যেতে হতো। ওরা যে ওই যুগে শো করে বেড়াতো পুরো বাংলাদেশে, ওদের দে হ্যাড দ্য ওয়ার্স্ট লাইফ। রিয়েলি? হ্যাঁ, টাকা ইজ ওয়ান থিং, কিন্তু ওই যে এত কষ্ট করে এখানে যাওয়া ওখানে যাওয়া, আমরা না, আমরা উই আর নট অ্যাট অল ইন্টারেস্টেড ইন হ্যাভিং লিডিং এ লাইফ লাইক দ্যাট। আমরা ঢাকায় শো করবো, ঢাকার বাইরে না। তখন ভাই ঢাকার বাইরে করতেনই না? তারপরে তখন অফার পে এমনি করা হয়নি মানে 90s-এ? না, করা হয়নি না। আর একটা ইয়ে ছিল যে সঞ্জয় হ্যাড দিস ক্লজ ইন দ্য ব্যান্ড যে ও ঢাকায় শো করবে না, খালাম্মা দিত না। ঢাকার বাইরে? উই আর কিডস, 90s-এ আমাদের বয়স কত? 25, 26, 27, 28, 29, 30, এবার 30s-এও আমরা কিডস ছিলাম। কারণ ওই যে আমাদের বাবা মা তখন ছিলেন, ফ্যামিলি ছিলেন না, তারা আমাদেরকে মোটামুটি আদরে দুলাল বানায় রাখছিল। সো উই নেভার গ্রো আপ। আমার আম্মা যতদিন বেঁচে ছিল, আম্মার হাতে আম্মা আমাকে খাওয়া দিতেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দিস ইজ হাউ ইট ওয়াজ। সো ভাই আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ কিছু জিনিস, সেটা হচ্ছে দিস থ্রি ব্যান্ডস, জি তুমি যেটা কথা বললে ওটা শেষ না করলে হয়, আর্ক, এলআরবি এন্ড ফিলিংস বা নগর বাউল, জি they made sure যে band music was popular and Miles was there. কারণ কিছু কিছু ব্যান্ড হঠাৎ করে চলে গেল, জি যেমন হচ্ছে উইনিং বন্ধ হয়ে গেল, চলে গেল ওরা। তারপর ফেইথ অবস্কিউররাও আস্তে আস্তে ইয়ে হয়ে গেল, চাইম ছিল না, ফিডব্যাক একটু ইয়ে দুইটা মানে ফিডব্যাক আর মাকসুদুন ঢাকা হলো। সো ন্যাচারালি
থিংস ওয়ার চেঞ্জিং। আর তখনও কিন্তু আর্টসেল অর্থহীন, তখন আন্ডারগ্রাউন্ড শো শুরু হয়েছে 96-7-এ। আর তখনকার আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ডগুলোর মধ্যে আর্টসেল টার্সেলরা ছিল না। ওই ডেথ রো, সাইকো ডেথ, এক্স ইউরেনিয়াম, ভালো শো হইতো, সবাই ভালো বাজাইতো না, বাট ভালো শো হইতো। আচ্ছা ভাই, আমি কোথায় গেছিলাম, হইতো ভাই? মানে venue আমি গুলো? একটা পিজিতে দেখছিলাম, তারপরে আরেকটা দেখছিলাম যে রাশিয়ান কালচার মিউজিয়াম। 90s এর রাশিয়ান কালচার। Wow. That's what I remember আর কি। Not that they had the best acoustics and everything, but ওই যে আন্ডারগ্রাউন্ড, আর আন্ডারগ্রাউন্ডের সিনটা খুব ইন্সপায়ারিং ছিল। Cryptic Fate came out. I remember very young Saqib and Arafat and other guitarists-এর নাম কি ছিল? Sarfaraz. Yeah, Farshad Sarfaraz, yep. They were good. So yeah, so the 1990s was bringing out a lot of change. End of 90s brought out Artcells and other bands. By Millennium they started performing, and by Millennium Artcell, Black and everybody started releasing their album. Yeah. But Which was the biggest change? I want to come to that, but before that আমি জাস্ট ছোট করে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনাদের এই তিনজনের একটু ছোট ছোট করে আপনার জেমস ভাইয়ের সাথে রিলেশনশিপটা কেমন বা কেমন ছিল? Excellent. এখন পর্যন্ত দেখা হয় না। কি, হাউ ইজ দ্য রিলেশনশিপ? Well, James Bay asked me to play with Novel Ball in 1996 when they were huge. ওয়াও। He said, "Hey, কমল তুই এসে আমার সাথে বাজা।" আমি বললাম, কেন জেমস ভাই? না দেখ, এখন আমরা কিন্তু রক টক করি, তুই বাজায় মজা পাবি। I was জেমস ভাই, কালকে সকালে উঠে ইউ উইল ফরগেট দ্যাট ইউ সেড দ্যাট, সো ডোন্ট হিউমিলেট মি। আর একটা জিনিস আমি তখন বলছি, আমি তো তখন জানি যে আমি আমেরিকা যাওয়া আসার মধ্যে থাকবো, তখন তো ছোট ভাই চলে যাবে, আমাকে ব্যাক করতে হবে, ওরকম কিছু প্ল্যান ছিল না। আর জীবনে ওয়ারফেজি যখন হিট করছে, এখন আমি আরেকটা ব্যান্ডে কোন দুঃখে, রাইট। মানে আমার এক্সক্লুসিভলি আমি শুধু ওয়ারফেজের জন্য কাজ করতে চাই। জি। আর বিং আ পার্ট অফ ওয়ারফেজ কিছু কিছু দিক দিয়ে আমার জন্য একটু দুঃখজনক যে আদার পিপল হার্ডলি এভার ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক উইথ মি। তো একটা সময় তুমি খেয়াল করে দেখবে যে আমি ফেসবুকে কি করি, একা বাজাচ্ছি, খুব একটা ভালো এডিটর না, একটা এই 2 মিনিট 3 মিনিটের ভিডিও আপলোড করে দিলাম, কারণ আমার ওই I don't have resources, I don't have people that I play with. I play with myself and I'm happy with it. The best person who would understand my music is me. জি জি ভাই। And আমি যাদের সাথে বাজাই তাদের মতো করে বোঝার চেষ্টা করি। If they are superior than me, I try to adapt, and if they are inferior to me, they try to adapt. But আমি একা একা কাজ করতে করতে আমি নিজেও এখন জানি না যে আমি হাউ গুড অর ব্যাড আই অ্যাম, আইদার আই এম দিস অর দ্যাট। এখানে কোনো স্কেল নেই, কারণ এটাই হচ্ছে ফেট, ডেস্টিনি, যে আলটিমেটলি I have a lot of music in my head, in my hand, in my brain, in my system. তো এই পরিমাণ মিউজিক, মানে আমার যদি বাসায় একটা রেকর্ডিস্ট থাকতো 24 ঘন্টা, একটা থাকতো, ওরা যদি 24 ঘন্টাও কাজ করতো, দে উডন্ট বি, মানে এখন থেকে না, সেই 80s থেকে, দে উডন্ট বি কেপেবল অফ মানে রেকর্ডিং এভরিথিং দ্যাট আই উড প্রডিউস ওয়ান ডে। বিকজ আমার মিউজিকটা কিভাবে কাজ করে আমি বলি, কোনো সারেগামা বা কোনো কালার না, এই মাথায় একটা বাজতেছে মিউজিক, এখনই ধরো এটা বাজতেছে, আমি মুখে যখন করতেছি আই ক্যান সি দ্য নোটস, আই ক্যান ফিল দ্য নোটস, মিনিং আমি জানি এটা কি নোট, কোনখান দিয়ে যাচ্ছে, কিবোর্ডে হলে কি বাজবে, গিটারে, ইভেন ভায়োলিনে, মানে আই হ্যাভ আ ওয়ে অফ visualizing fretboards or keyboarder keys or violin ওটা কি বলে, or if when it's a flute I know যে কিভাবে বাজবে, saxophone, এগুলো মনে হয় আমার studying instrument. জি জি।
সো দ্যাটস দ্য থিং। সো আমার মিউজিক যদি কখনো আমি স্টুডিওতে ঢুকি, কিছু রেকর্ডিংয়ের চাপ হয়, 1 মিনিট বাজালে ওখানে অ্যাটলিস্ট 4টা আইডিয়া থাকবে, যে 4টাকে 40 মিনিট বানানো যাবে। ওইভাবে আমি মানে আই হ্যাভ মাই ওন ওয়ে অফ ডুইং ইট। আমার মনে হয় না কেউ আমার গান দেখায় বলতে পারবে যে হ্যাঁ এই গানটা ঠিক এর কাছ থেকে ইউ হ্যাভ কপিড ইট, বিকজ আই ডোন্ট কপি স্টাফ। আমি নিজের মাথা থেকে যেটা আসে I just put it in my guitar, then record it and stuff. So অনেক মিউজিক হারাই গেছে, বাট আমি যে কারণে আমি ম্যাস প্রোডাকশন বা কোনো কিছু করি নাই, বিকজ লাইক it's like you have so many gifts but you're giving the gift free to everybody. তো আস্তে আস্তে লাস্ট 20 বছর ইউজ টু হলাম এই ফ্রি দেওয়াতে। এখন আমি যেদিন থেকে এফোর্ড করতে পারবো আই এম গোনা গিভ অল মাই মিউজিক টু এভরিবডি। কেউ যদি ইফ দে ওয়ান্টস টু ভ্যালু ইট দে উইল ভ্যালু ইট, অ্যান্ড ইফ দে ডোন্ট দে ওয়ন্ট। It is what it is. Yeah. But I am never short of music, never short of songs. If I am not, কোনো জায়গায় যদি আমি সোলো না বাজাই, হয়তো ওখানে আমাকে বাজাইতে দেওয়া হয় নাই বা আমি নিজে থেকে বাজাই নাই। কোনো একটা অ্যালবামে যদি আমি গানটা করি নাই, মানে হচ্ছে যে আই গেভ চান্স টু আদার পিপল সো দ্যাট ব্যান্ডের ভ্যারিয়েশন থাকে মিউজিকে। আমাদের ব্যান্ডে তো 4-5 জন কম্পোজার। ওয়াই? আমি 10টা কম্পোজ করলে 10টা ডিফারেন্ট হবে, আমি একটু গ্যারান্টি দিতে পারবো। কিন্তু ও করতেছে ওর চেয়ে ডিফারেন্ট তো হবে না, কারণ ওরটা আরও ডিফারেন্ট। রাইট। ওর গানে যখন আমি বাজাই তখন দুটো মিলে কিছু একটা হয়। আচ্ছা, অনেক চিন্তা ভাবনা করেই করি। আর আই উড লাইক টু পে অ্যাটেনশন টু এভরি সং, এভরি ডিটেইল। ও কি বলতেছে, ঠিক আছে, ওটার সাথে আমি কিভাবে ইউজ টু অ্যাডজাস্ট করা। সো ইয়া। And ভাইয়া, next if I ask you about the relationship with হাসান ভাই, কেরম ছিল? হাসান, আই অ্যাডমায়ার হাসান, বিকজ এক হচ্ছে আমার বয়সী, প্লাস ও আমার চেয়ে পরে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ঢুকেও হি স্টিল দেয়ার, প্লাস আই লাভ হিজ ভয়েস। একটা ইয়ে আসছে কি, সঞ্জয় চলে যাওয়ার পরে উই অ্যাকচুয়ালি স্যাট ডাউন উইথ হাসান To sing with Warfaze? হ্যাঁ, বাকি স্টোরিটা তোমরা হাসানের কাছে শুনবা। না না ভাই, বলেন না প্লিজ। I can't, because like Please go ahead, please. eventually it didn't work out, but it's for the better. Now we have Arc and Warfaze. হাসান ওয়ারফেজে থাকলে মানে then there wouldn't be any Arc, কিংবা আমরা যদি সবাই ওয়ারফেজ বাদ দিয়ে হাসানের সাথে আর্কে জয়েন করতাম, মানে ব্যাপারটা এরকম ছিল যে either this or that, কারণ after Sanjay there was no vocalist. Of course there was a vocalist later, but he didn't come until সঞ্জয় চলে যাওয়ার কয় মাস পরে আমরা মিজানকে পাইছি, বহু মাস, প্রায় 7-8 মাস। জি। তো তখন ফার্স্ট চয়েস ছিল হাসান, লাইক ওকে। Really? We sat down with him, and কোথায়? বেস বাবা সুমনের বাসায়। সো এগুলো নিয়ে এই ইয়েটা নিয়ে একটা পুরো পডকাস্ট হতে পারে, আমি তুমি আর সুমন। না কিন্তু ভাই প্লিজ একটু ছোট করে শুনি, লাইক প্রসেসগুলো কেমন ছিল and how was it? We offered him যে লাইক আসো ওয়ারফেজে গান গাও। তখন হাসান was a fair guy. He said যে দেখো, টুলু ভাই gave me this band to run, so how can I? Okay. He was a fair guy. Okay. So এরপরে it didn't work out আর কি, বা মানে at least we have a fantastic story, and like I said যে when somebody says yeah, মানে this is মানে ওর পয়েন্টটা তো খুবই লজিক্যাল, মানে প্রায়োরিটি। হ্যাঁ প্রায়োরিটি, হ্যাঁ হ্যাঁ, and I'm very happy যে এখনো ARC is going on. Yeah, definitely. And last but not the least, your relationship with Ayub Bachchu. মানুষ এটাকে খারাপ দিকে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, বাট আমার বাচ্চু ভাই, ওনার সঙ্গে একটা কথাই বলি, আমাদের বাংলাদেশের যে যত গিটারিস্ট ছিলেন ওনার হাইটে কেউ পৌঁছাতে পারে নাই, ওনার মতো বড় একজন পার্সোনালিটি কেউ ছিলেন না, ওনার মতো ক্যারিয়ার ইভেন স্যাট্রেনি স্টিভ ভাইদেরও নাই। লুক অ্যাট হিজ হিট অ্যালবামস, আর এবার স্যাট্রেনিদের হিসাব করেন, সত্যিকারই করো, হাউ মেনি হিট সংস স্যাট্রেনি হ্যাভ? Seriously, he is probably making more money. He has Ibanez here. Even Steve Vai যদি দু একটা ব্যান্ডের সাথে না বাজাইতো,
হোয়াইট স্নেক, এছাড়া আর কার সাথে বাজাইছে স্টিভ ভাই? ডেভিল লি রথ। ইটস অল অ্যাবাউট বাচ্চু ভাই মেড লট অফ ওয়েজ ফর আস, আমাদের রাস্তা খুলে দিছিলেন। হি মেড শিওর গিটারিস্টরা ফ্রন্টম্যান হইলে কি হইতে হবে। হি ওয়াজ আ বিগ ইন্সপিরেশন। আই লাভ দ্যাট গাই। ওনার সাথে ব্যাপারটা হয়েছে কি, বাচ্চু ভাই ইজ দ্য পারসন হু ফার্স্ট সেড কমল ইজ the guitarist of Bangladesh. Wow. I don't 90s আচ্ছা was the best guitarist. He said Kamal, আমি বাচ্চু ভাই, oh my god, what did you do? You just, I never want to be any, and I said, how can I be anything when you are there? He said, no Kamal, you just don't know about yourself. He was very kind to me. বাচ্চু ভাই আমাদের ওয়ারফেজের ফার্স্ট অ্যালবামের ফার্স্ট রেকর্ডিংয়ে I didn't have a guitar. ওকে I called him up. He said, "Yeah, come and pick a guitar." I remember I did some demo with that, working with Tipu with that guitar বাসায় নিয়ে। জি তারপর আমরা যখন ফার্স্ট অ্যালবাম সেকেন্ড অ্যালবাম করছি সারগামে উনিও ছিলেন, আমরা একসাথে খাওয়া দাওয়া করছি। I saw the evolution of LRB. আমি তখন বাচ্চু ভাই সোলো ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, আমি স্ট্যান্ড নামে একটা ব্যান্ডের সাথে বাজাতাম যারা বাচ্চু ভাইয়ের ওপেন করতো, অনেক শো করছি। হি ওয়াজ অলওয়েজ বিন সাপোর্টিভ, ইন্সপিরেশনাল টু মি। তো এই ফিউড যারা বানাইতে চাইছে তারা বানাইছে, যে কমল ভাই ভার্সেস, নো দেয়ার ওয়াজ নো ভার্সেস। আমি কোনোদিন কারোর সাথে কোনো ভার্সেসে যাই না এক্সেপ্ট ফর টোকন ভাই একবার। Yeah, it's true. Because like we fell out and I didn't give a, it was what it was. Okay, so versus যাই না, even উনার সাথেও যাই না। Okay, মানে Token Bhai was the president of Bamba and I had a fight with him, so I was practically out of Bamba and I enjoyed my freedom. ওকে মানে আমার কিন্তু মানে নট দ্যাট আমি তার সাথে যে মারামারি করছি বা বেয়াদবি করছি, উনিও কথা বলেন না আমিও কথা বলেন না, তবে একটা সময় আমি সুখ হয় না, উই ওয়ার ফাইন। আই ওয়াজন্ট ইন বাম্বার রকস্টার, ডি রকস্টার আমি ছিলাম না, বিকজ হাউ ক্যান আই, ওকে মানে হি ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড আই এম নট গোনা লাইক and he didn't want me, not that I didn't, মানে it didn't work out and ডি রকস্টারে আমি জাজ হতে পারি না, এর জন্য আমার ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যায় নাই। রাদার আমাকে জাজ করে না, এই রাগে আমি নেক্সট এক বছরে ওয়ারফেজের অর্থহীন নিয়ে যে এফোর্টটা দিছিলাম, দে বিকাম দ্য টপ ব্যান্ডস এগেইন। ওয়ারফেজ তো এই মহারাজ লাইনআপের সময় একটু ফল হয়েছিল, জি when they are coming back তখন আবার বালাম চলে গেল। তখন when I went back with Mizan and Oni, it became a very successful lineup. আর অর্থহীন did all their live performance like crazy from 2006, 7, 8. অ্যাবসলিউটলি So তখন অর্থহীন মানে by merit took that place. So what better it was that two of my bands are the top bands. I didn't care তখন, আমি তখন ইয়াং ছিলাম, not that everything I did was perfect, but to think that like I wouldn't be part of the organization because I had this problem with him. And at that time, if you were Hamin Ahmed, would you care if Kamal Ahmed wasn't there or not? No, because he's got a lot of responsibilities, so I'm not a factor. আর আমি তখন I thought that somebody would solve it, nobody did. জি So I was getting angry all by myself, and in a good way it helped me out. ওকে So এখানে I would say যে like no, let's go back to বাচ্চু ভাই issue. তো বাচ্চু ভাইয়ের সাথে I never had any issues, never had any problem. উল্টা দেখা হলে উইড প্ল্যান যে উইড আমাদের সবার দুজনের গিটার নিয়ে আমরা এক্সিবিশন করবো এটসেট্রা এটসেট্রা। জি And he believed that বাচ্চু ভাইয়ের আমি যখন একবার স্টেজে বাজাবো বা লাইভে বাজাবো, it has to be big, otherwise very দরকারই special নেই। আর কি। হ্যাঁ, তো প্ল্যান করতে করতে উনি চলে গেলেন। তো উনি চলে যাওয়ার পরে না আই হ্যাভ লস্ট, অনেক খারাপ লাগছে যে কত কি করতে পারতাম ওনার জন্য না। মানুষটা খুবই মানে হি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ফেয়ার উইথ মি, and I wish I could have done something for him,
something for him. যাক আল্লাহ তাআলা ওনাকে বেহেশত নসিব করুন, কারণ বাংলাদেশে there wouldn't be another বাচ্চু ভাই। Absolutely. আর আমি একটা কথা বলি, এটা my confession, I would never want to be any top anything because they all die and it's so কষ্ট লাগে এবং এত রিগ্রেট ফিল হয়। নিলয় ভাই, হ্যাপি এখন, তারপর শেখ ইস্তিয়াক, নয়ন মুন্সি, শুভ্র ভাই, বাচ্চু ভাই, look at this, আমাদের টপ গিটারিস্ট, they died early. আমি টপ গিটারিস্ট হইতে চাই না, আমি জাস্ট আই এম হ্যাপি উইথ বিং মি। তোমরা যারা বাংলাদেশের বেস্ট গিটারিস্ট হতে চাও, পুট ইউর নেম দেয়ার, 1 থেকে 80, 1000, I don't want to be any best guitarist. I'm the worst guitarist. I'm the fastest worst guitarist who doesn't have melody, who doesn't care, who doesn't give a. আমি আমার মতো ঠিক আছি। If you don't, এবং আমি কোনো প্রচার চাই না, কারণ আলটিমেটলি if you would look for good music you have to come to my music. তুমি যদি বাংলাদেশের সব ভালো মিউজিকগুলো একটা লিস্ট করো, ওখানে 0.01% হলো আমার মিউজিক থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই উইদাউট এনি ডাউট। আর আমার একটা জিনিস নিয়ে আমি ভালো ফিল করি যে আমি চেষ্টা করছি যে অল্প হইলেও আমার মিউজিকের মধ্যে কমন জিনিসটা থাকে, অ্যাবসলিউটলি। যেটা বাচ্চু ভাই চেষ্টা করছেন, আমার মিউজিকের মধ্যে বাচ্চু ভাই জিনিসটা ছিলেন, সবাই চেষ্টা করে। ওই জিনিসটাই বাংলাদেশের ব্যান্ড মিউজিকে we have so many good musicians with unique sound and unique characteristics. তাদের মধ্যে কে ইউনিকেস্ট, হাউ ক্যান ইউ ইউনিকেস্ট বলে কোনো ওয়ার্ড আছে নাকি? হু ইজ দ্য মোস্ট ইউনিক? আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ক্যান এভার জাজ দ্যাট। আর যারা আমার ইংরেজি শুনে ডিপ্রেসড, আমি বলি যে সবার গুণাবলী আলাদা। আপনারা কোনোভাবেই কোনো দাঁড়িপাল্লা বা নৃত্যে বা কোনো ডিজিটাল মেশিন দিয়ে ওগুলো মাপতে পারবেন না। সঙ্গীত, তারপর আর্ট কালচার সৃষ্টি, যার কানে যার চোখে ভালো লাগে সেটাই। তো একজনের চোখে কানে ভালো লাগা কি একটা জিনিসের মধ্যে আটকায়? আমাদের পরিধি তো অনেক বড়। তো একটা মানুষের 4000 গান ভালো লাগতেই পারে, 6000 গান ভালোই লাগতে পারে, অসুবিধা কোথায়? দ্য মোর দ্য মেরিয়ার। এতটাই ট্যালেন্ট আছে বাংলাদেশের ব্যান্ড মিউজিকে, তা না হলে এত বছর ধরে এতগুলো ব্যান্ড, ইটস অ্যামেজিং। অ্যাবসলিউটলি, নাইসলি পুট ভাইয়া। আমি খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিলাম শুনতে শুনতে। বিফোর গোয়িং টু দ্য নেক্সট টপিক ভাইয়া, আমি একটু কমেন্ট পড়তে চাই। সবকিছু অনেক চুপচাপ হয়ে গেছে, ইমোশনাল হয়ে গেছে। ইজ এনিবডি স্টিল উল্টা বাড়তেছে following us? It's 350 now. All right. Yeah. So sorry, একটা স্প্যাম মেসেজ যেখানে একটা মেয়ে নাম্বার দিতেছে। It's a spam message, I believe. Wow, imagine Hassan joining Warface. Yeah. Would have been weird actually, you know. Yeah, মানে ওয়ারফেস তাহলে একাকিও করতো, একাকি সুইটে। হ্যাঁ, মানে লাইক আমরা কেন যে মিজান বালামদের গানগুলা করি নাই, ওদেরও তো হিট গান আছে, কেন করি নাই আমি জানি না। Kamal bhai, Oni bhai was the best combo ever. Bhai, that's what you think. I don't think there's any better combo than me and Mashuk, me and Russell, me and Fuad. তোমরা অনি করতেছো। অনি is 50 years younger than me. He had a fantastic time in Warface, but I had a better time with other people. I'm sorry. আমি লাইফে যত গিটারিস্টদের সাথে বাজাইছি, এখানে মাসুক, ফুয়াদ, রাসেল, they mean something extra to me. Sorry. Bhaiya Beadobi Buff, please ask our respected Kamal bhai if he's free tomorrow, then this will be a great thing. If we are allowed to invite him for the underground gig tomorrow at Jamuna Future Park, would Kamal bhai like to watch live some rising metal bands? Raitul Likich. I'll come and visit, even they wouldn't know. And I will put some pictures on the Facebook. How's that for a surprise? Yeah. All right. But you guys will always be in our hearts. Hey, thank you. I would rather be in your hearts
all my life than in your bad books. সেরা দ্য শো মাস্ট গো অন সবাই বলতেছে টেল সামথিং অ্যাবাউট প্রতীক্ষা ওকে উইল গো দেয়ার আয়ুব বাচ্চু ভাইয়ের কথা শুনলেই চোখে পানি চলে আসে হ্যাঁ আসলে বাচ্চু ভাই নাই এটা বিশ্বাস করা কষ্ট। আল্লাহ তাআলা ওনাকে ভালো রাখুন, ওনার ফ্যামিলির সবাই ভালো থাকুন এবং ওনার গানগুলো সারা জীবন বেঁচে থাকুক। জি সবাই দ্য শো মাস্ট গো অন লিখতেছে আই লাভ কবল ভাই গ্রেট হিউম্যান বিং কবল ভাই I'm not sure, but I'm trying to be. অ্যাবসলিউটলি ভাই ইউ আর I have my flaws. আচ্ছা ভাই একজন লিখছে নাভিদ মুক্তাদির নামটা বলতে হবে আমার এক্সাম কালকে ওয়াচিং দিস দ্য বেস্ট প্রিপারেশন Dude, study. Study. I would recommend you to watch. You can always watch the rerun, but don't mess up your head. লাইভ দেখার তো একটি ব্যাপার আছে কিন্তু আলাদা করে এটা তো মানতেই হবে Okay. লাভ ইউ কমল ভাই Thank you. পিয়াল মিজান ভাই নিয়ে জানতে চাচ্ছে অনেকে বলবো? এটা আমরা পরে আসি ভাই Okay. আর একটু পরে আসবো কারণ আমি পার্সোনালি অ্যাজ আ ফ্যান আমি একটু এটা নিয়ে কথা বলতে চাই Okay, fine. So এটা পরে ভাই বাট ইটস আপ টু ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু Sure, or not sure, here sure. No, অসুবিধা নেই. কমল ভাই প্লিজ টক অ্যাবাউট মৌনতা সংস এই গানটা এত ভিভিড শুনে মনে হয় লাস্ট ইয়ার আপনারা মেড করছেন না এটা মৌনতা হচ্ছে এটাকে আমরা বলতাম ডিস্কো, আমাদের ডিস্কো গান। আচ্ছা 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 আমাদের শোল্ডার কিপস অন বাউন্সিং, বাট মৌনতা বাজানো কঠিন কিন্তু মানে দ্যাট রিফ কেমন যেন কষ্ট বাজানো, বাবনার বাজানো রিফ। রাহুল ভাই ইটস আ প্লেজার অফ ইয়ার্স টু ইয়োর পডকাস্ট কমল ভাইকে একটু জিজ্ঞেস করতে বলছে যে মার্টি ফ্রিডম্যান নাকি জেসন বেকার বোথ। এইসব আমাকে কইরা লাভ নেই। আমি মার্টি জেসন আমি শুনছি বাংলাদেশে ফার্স্ট পার্সন। আমার ফ্রেন্ড ছিল, ওর নাম ভুলে গেছি, ও সাইপ্রাসে ছিল, সাইপ্রাস থেকে টেপ পাঠিয়েছিল। একটা টেপে ক্যাকোফোনি, অন্য সাইডে জেসন বেকারের সোলো, আর উল্টা পাশে ছিল ড্রিম থিয়েটারের একটা ফিলার। So I got introduced to everything that we needed 1990-te. Okay. Both. Carvin or Music Man? Carvin. Tell something about Kamal Bhai's comics collection. Bolbo, definitely. Kamal Bhai, how's your finger condition? Is it recovered? I can pick with this and practically do everything that everybody else do. So what I did is I rested this finger. It has some mobility issues, meaning like it doesn't bend much, but I can pick with this and do everything like every guitarist are doing, like all hybrids and tapping and slap and whatnot. So I gave it a rest and I started using it from 2018, and it's coming back and it came back. So I'm good, thank you very much, as long as you guys keep me in your prayer. Yes. Watching from USA. What's Hey, the thanks. background of the song Alo? I was the last song of the album. So when we got the song, I was happy. And background is about a person's day starts with a lot of good wishes, but eventually it ends with despair. Okay. কমল ভাই ইজ এ পার্সন যে কিনা আমার কাছের ফি ফ্রি দিয়েছিল। ইটস মাই ব্যাড যে আমি সেটা নিজে পারি নাই ফর মাই জব। It's okay. ফিনিক্স রাতুল লিখেছে এটা ভাইয়া। লং লিভ চেলসি স্পাইডার। আপনি তো একসময় ভোকালিস্ট ছিলেন কমল ভাই, সামনে কি আপনার ভোকালে কোনো সং আসবে? না আমি ভোকালিস্ট ছিলাম না, আই ওয়াজ ফোর্সড টু সিং। না আমার ভোকালে গান আসবে না, বিকজ আমি গোয়িং ডেফ, আমার লেফট ইয়ার, আই হার্ডলি হ্যাভ এনি অডিবিলিটি লেফট। সো আমি যদি গান গাই তাহলে আমার ডান কানটাও চলে যাবে। ভাইয়া অনেকে এখনো লিখতেছে, একজন হচ্ছে 2 ঘন্টা ধরে টানা দেখতেছে অনেকেই। সো ওদের নিয়ে কি কিছু বলতে চান? Thank you very much. I thought I was boring. No, absolutely not.
মানে I'm very into the conversation. Thank you very much. Blue is the color, football is the game. We are Yeah. all together and winning is our aim. So cheer us on through the sun and rain, cause Chelsea is our Yeah, aim. that's good, man. What's his name, brother? Rizvi Naz Irfan. All right, Irfan. Next year we're gonna win the Champions League, League Cup, FA Cup, and the Premier League, and we're gonna win the quadruple. Chelsea, man. 909 গানটা শুনতে চাই bro. Sorry, I don't have a guitar right now. 909. It's one of our song আর কি। Oh. মানে আমাদের একটা গানের নাম। Kamal bhai has some nice tattoos. Yeah, I have one here, couple of few here, but you know, এটা কি ভাই মানে this is dream in Japanese. oh wow. And ওইখানে কি কি আছে ভাই? ওখানে this is Warface, and this is my son's name, and this is just a tattoo. Okay, cool. In my Warface playlist, I have 91 tracks. Amazing, no? Absolutely. How many do you hate? Yeah, do you want to answer that? I'm sure. Yeah. I'm sure he doesn't hate. আচ্ছা ভাই একজন একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে আমি ওর নামটাও মেনশন করবো মুশফিকুর রহমান চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম কমল ভাই আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল ইজ দেয়ার এনি ওয়ারফেস সং উইচ ইউ ওয়ান্ট টু রিক্রিয়েট অ্যাগেন ডু ইউ এভার ফিল এনিথিং লাইক ইট অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার সং একটা পার্টিকুলার বলেন ভাই এরকম যদি আপনি I really want to recreate 3 songs in particular. ওকে Because those songs have not 3-4 songs, amazing high scale, Ji. which became difficult to reproduce. So from the ballad side, Sriti Gulo, sung by Mizan, and from the more ballad side, Shopno Tumi No, sang by Balam, that is one of the most high scale song ever. And from the Sanjay side, there are Keu Nei Eka, Ondhoi Jibon. So practically these are the 4 songs we are. you would like to No, with Palash we would want to do it. oh awesome Unless Sanjay comes back, oh which can be a possibility. Having Sanjay, Babna, Palash, 3 vocalists. why not Why not? Meaning like, we're not a band who's gonna like not hire Sanjay and Yeah. Babna back. And Polash would love to have them back, and he would rest in for a few songs. Yeah, it would be nice. Absolutely. আপনার ভাই যে হেটার কথা জিজ্ঞেস করছেন ও আবার বলছে does anyone hate Warface or their tracks এটা সম্ভব I don't know. একজন লিখছে ভাইয়া একটা কথা মনে রাখবে, সবাই তোমাকে যদি ভালোবাসে তাহলে there's something wrong. হ্যাঁ সমস্যা আছে ঝামেলা আছে It's okay to have some haters. Then you know that you are not above everything. sorry to say you won't win anything Liverpool will Oh yeah, whatever. Liverpool. Liverpool sorry, You take sorry. out the L and it becomes Liverpool. absolutely oh shit Hey, I have nothing against Liverpool, but you won 2 trophies, beating Chelsea. একটাতে টাই ব্রেকারে 11-10. হাউ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং, আমাদের গোলকিপার উপরে মানে দিছে 11-10, মানে 11টা গোল দিছে লিভারপুল, আর চেলসি 10 নম্বরে দিয়ে 11-10? হ্যাঁ ওরে বাবা। একটাতে 11-10 আর একটাতে 6-5. So you know, you just won 2 trophies because Chelsea isn't good enough in penalties. Then you lost the Premier League on the last day because you're not good enough. যাও এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে তারপর কথা কয়ো। oh মানে রিয়াল মাদ্রিদকে যদি না হারাইতে পারো দেন কিছু বলার নাই। এই রিয়াল মাদ্রিদ হরেবল রিয়াল মাদ্রিদ। হ্যাঁ, পুরো ফ্যান্সরা বলাই দিচ্ছে ওই যে লুইস সুয়ারেজ একটা গান গাইছিল, cause this Real Madrid is pure shite. ওকে কমল ভাই একজন একটা ইন্টারেস্টিং কথা জিজ্ঞেস করছেন, আমি এই টপিকেও ঢুকতে চাই। আপনার 5 বেস্ট স্টুডেন্টস Oh my god, এটা আসলে এভাবে বলবো না। whatever comes to your mind ভাই আমার 5 বেস্ট স্টুডেন্টস তোমরা জানো, তোমরা কে, কখনো আমার নাম বলবো না, শেষ, যে আমি ওর টিচার, বাই। আচ্ছা 3টা বলেন না, আমি একজনের নাম বলবো না, আমি এসব ব্যাপারে নেই, আর আমি অনেক স্টুডেন্টকে পছন্দ করি না।
আচ্ছা সো আমার যে স্টুডেন্টরা যখন আমাদের একটা ব্যান্ড মেম্বার চলে যাওয়ার পর আমাদের ব্যান্ডের এগেইনস্টে কথা বলছে, আই হেট দেম অল, তোমরা ফেথফুল না। ওকে সো কামিং টু দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টক যে আপনি এই টিচিং জিনিসটা কিভাবে শুরু হয়েছিল? I started teaching in 1988 যখন somebody asked me যে whatever you can আমাকে শেখাও। তারপরে আমি আমেরিকা যখন গেছি তখনও কিছু মানুষজন আমার কাছে গিটার শিখতো, বিদেশি টুকটাক। তারপর দেশে আসার পরে দেখলাম যে এখানে থেকে টুকটাক টাকা আসে। তারপর যখন বুঝলাম যে আমাদের চাকরি টাকরি হবে না, তখন আমি আই স্টার্টেড টেকিং ইট সিরিয়াসলি। তারপর পুরো জিনিসটাকে স্ট্রাকচার করলাম, এভাবে শিখালে স্টুডেন্টরা ইমপ্রুভ করে। আর I think I have a little bit of teacher stuff in me, মানে আমার মধ্যে আছে আর কি, জি ভাই। যে আমি ডিসেন্ডেড, মানে আমার ওইটুকুই আছে। আমি স্টুডেন্ট করাইছি দেখে আমি বোধহয় সিভিল বা সোশ্যাল থাকতে পারছিলাম, কারণ আমার কারোর সাথে তো মিশতে হবে, কারণ আমি উত্তরায় থাকি। তারপর ওই মিউজিক ছাড়া আমার কারোর সাথে মেশা টেশাও হতো না, আমি ওই একাই থাকতাম। স্টুডেন্টরা বিং ভেরি হেল্পফুল, ওদের টাকা পয়সা দিয়ে চলছি আই গেস। বাট লাইক আই সেড যে ওই মেবি আমারও খুঁত ছিল যে আমি সব স্টুডেন্টদেরকে ধরে রাখতে পারি নাই, বা অনেক স্টুডেন্টের মানে অনেক স্টুডেন্ট আমার কাছে অনেক বেশি এক্সপেক্ট করতে দিতে পারি নাই। বাট আই এম গ্রেটফুল টু ইউ। আর কিছু ভালো জিনিস আছে, যেমন আমি স্টুডেন্টদের কাছে একটা জিনিস সেটা ওদেরকে বলতাম যে যাই করো নাই করো চাকরি বাকরি করো। তো এখন স্টুডেন্টদেরকে দেখি যে সবাই চাকরি করতেছে, ফ্যামিলি ট্যামিলি হয়েছে, মিউজিকও পাশাপাশি করতেছে, আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ দেম। আর যারা আমাকে পছন্দ করে না, তোমাদেরকে নিয়ে আমার কিছু বলার নেই, কারণ তোমরা লবণ খাইছো আমার, তারপরে তুমি আমাকে পছন্দ করবে না। হোয়াটস রং উইথ ইউ? এন্ড বস আপনার এক টাইপের সবচেয়ে মানে কত আমি আর স্টুডেন্ট নিচ্ছি না নতুন। ও এখন নিচ্ছেন না? না, আমার ওই লাস্ট 30 জন স্টুডেন্ট আছে দেশে বিদেশে মিলে, যারা আমাকে প্যান্ডেমিকের মধ্যে টিকাইছে। তো তাদের মধ্যে সবাই, আমি কাউকে ছাড়তে চাই নাই, মানে আরো বেশি ছিল, কিন্তু যারা আর কি দেখলাম যে মানে আমার অবশ্যই আমার একটা স্কেজুল আছে, ওটার সাথে ওদের সাথে যেমন আমি ম্যাচ করবো, ওরাও একটু চেষ্টা করবে। যারা করতে পারেনি তাদের আমি এদেরকেই ধরে রাখছি। আমি ওদেরকে বলছি তোমাদের সারা জীবন শেখাবো, কিন্তু ইট হ্যাজ টু বি আমার স্কেজুলে। ওকে ওকে হ্যাঁ, আর নতুন স্টুডেন্ট নিব না। আর আমি মেথড মেলোডি একটা ডিজিটাল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ওদের সাথে সাইন আপ করছি। আমি আমার পুরো কোর্সকে ওটাকে কি বলে কপিরাইট করছি। ইয়া, সো নেক্সট টাইম সামবডি টিচিং মাই কোর্স আমার পারমিশন না নিলে, ইফ ইউ আর্ন মানি আই ক্যান পুট ইউ ইনটু প্রবলেম। আই ওয়ন্ট। But be careful. No, the thing is, pay respect to the person who created something, okay? আর আমার সিস্টেম যেটা আমি কপিরাইট করছি, ওটা আমি ডিজিটালি মেথড মেলোডির থ্রুতে আমি বাজারজাত করতে যাচ্ছি। আই ক্যান অ্যাসিউর ইউ যে দ্য 10,000 hours you need to practice to become a professional guitarist. With my course, it will reduce at least 4,000 hours. আমি খুব স্মার্টলি মিউজিক করছি, স্মার্টলি গিটার বাজাই। আমার গায়ে গতরে শক্তি দিয়ে জিমে যে বাফ টাফ হয়ে, আই এম নট আ বাফুং লাইক দ্যাট, ওকে? আই এম অ্যান অ্যাথলিট, আই এম লাইট, আই হ্যাভ ইনজুরিজ, আই এম 53। তারপরেও আই ক্যান টেল ইউ, কেউ যদি প্রপারলি 3 বছর বা 2.5 বছর দৈনিক 4 ঘন্টা করে সময় দিয়ে আমার কোর্স কমপ্লিট করে, ওই যে 4,000 ঘন্টা বেঁচে যাবে। ওয়ারফেজে একজন গিটারিস্ট ঢোকার পরে এত ইমপ্রুভ করে কেন? বিকজ পুরনো যেসব জিনিস বাজাতে হয়, ওটার জন্য যাতে তাদের একটা ডিসিপ্লিনের স্কিলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, ওতে ওরা ইমপ্রুভ করতে ভালো। ডোন্ট টেল মি যে হ্যাঁ কোনো গিটারিস্ট একটা ডেঞ্জারাস হয়ে ওয়ারফেজে জয়েন করছে, আনলেস ইউ টক অ্যাবাউট 80s এর কথা। এনিবডি হু কেম ইন তারা 90s এর পরের থেকে যারা ওয়ারফেজে জয়েন করছে গিটারিস্টরা, তারা সবাই রুকি ছিল, ট্যালেন্টেড ছিল, প্রডিজি ছিল। ওয়ারফেজে এসে when they played other people's stuff, they even got better. Yeah. So don't compare যে like I have seen this guy and you were the best combo. You think that was the best combo? তোমরা যেটাকে ওয়ারফেজের সবচেয়ে হিট লাইন আপ মনে করো, লাইক পথ চলা লাইন আপ নাকি আর সত্য লাইন আপ, that lineup didn't have a second backing vocal. Shams used to do it. Shams is not a natural high skill second backing vocal. So আমার ইয়েতে ওই লাইন আপ has always been weak, কারণ যে
আমাদেরকে সেকেন্ড ভোকালিস্ট হতে যেত, আর বাই দ্যাট টাইম আমার কানটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি অতটা পারিও না। মানে আই স্টপ বিং সেকেন্ড ভোকাল ওই সঞ্জয় নামলি, জুয়েল টুয়েলরা যখন ছিল তখন ওই আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল, বিকজ আই কুড ফিল যে দ্য মোর ইউ সিং দ্য মোর ইট উইল বি ইয়ে। তো এখন আলটিমেটলি I would say that as far as the student part goes, I'm grateful. I have good memories, bad memories, and I would like to thank all my students for being there for me. Okay. If you haven't been there for me, you can go to wherever you want to. এন্ড ভাই আপনার এক টাইমে সবচেয়ে বেশি কত স্টুডেন্ট ছিল, মানে সবচেয়ে হাইয়েস্ট কত? Well, ওরা যদি সবাই বেতন দিত তাহলে আমার মিউজিক করতে হতো না। এক সময় লিস্টে 400 স্টুডেন্ট ছিল। ও তো কিন্তু আমি প্রতি উইকে 4-5 জন 6 জনের বেতন পেতাম। 400 স্টুডেন্ট? আমার ওদের সাথে একটা চুক্তি ছিল যে তোমরা প্রথম মাসের বেতন দিবা, তারপর সারা জীবন ধরে যদি 4টা ক্লাস করতে চাও আমার অসুবিধা নেই। তো অনেকে আর কি লাইক দে কুডন, অনেকে পারতো না, আর উত্তরা এসে আর যেদিন হয়তো 40-50 জন স্টুডেন্ট হতো ওদিন জীবন শেষ একদম, মানে পুরো দিন চলে যেত না ভাই? দিন চলে যেত, আবার এই দিনের শেষে কনসার্ট থাকতো, আগে সবাই ছাড়ে দিতে হইতো, লাস্টের দিকে দৌড়াদৌড়ি করে। মানে ব্যাপারটা কি, যখন আমি সময় পেতাম ভালো মতোই করাতাম। বাট ভাই আপনি আই উডেন্ট সে আপনার বেস্ট স্টুডেন্ট বলতে হবে না কারা, হ্যাঁ, বাট শাউট আউটস দিতে চান, মানে আপনার পার্সোনালি পছন্দ কাকে, কার প্লেইং ভালো লাগে? বেস্ট বলতেছি না এখানে, কিন্তু বেস্ট ওয়ার্স না, ধরেন আপনার কাকে কাকে ভালো লাগে এরকম আছে যে আমি ধরেন কারোর কাজ দেখতেছেন কোনো ব্যান্ডে আছে, দে ডুইং গুড, এইভাবে ভাই বলতেছি। ইউ ডোন্ট নিড টু নেম পার্টিকুলার স্টুডেন্ট, হ্যাঁ ও আমার, কাউকে দেখলে আমার ভালো লাগে যে হ্যাঁ এই ছেলেটা এই ব্যান্ড করতেছে, হি ইজ ডুইং গুড। দেখো সবাই জানে কে আমার স্টুডেন্ট, সো মানে মেনশনিং নেমস, এখন আমি কাকে স্টুডেন্ট বলতে পারি? কেউ আছে আমার কাছে 4টা ক্লাস করছে, আমি নাম যদি বলা শুরু করি 4টা ক্লাস বা 1টা-2টা ক্লাস, তাহলে তো তুমি অবাক হয়ে যাবে কে আমার কাছে ক্লাস করে নাই, বা কাকে আমি দেখো এই তুমি আমার কাছে ক্লাস করছো 3 দিন। হ্যাঁ কমল ভাই কাউকে বলেন না। সো দ্য থিং ইজ আই এম নট গোনা পুট এনি নেমস, কারণ হচ্ছে যে I was not their teacher. I was just some kind of hope or some kind of unseen celebrity that loved to hang out with, paying me 1,000 taka, which was not bad. But you know, I have to give you this call ভাই, যে thanks to you আমাদের অনেক জেনারেশন পয়দা হয়েছে, এইটা If they only learned anything from me, then যেমন ভাইয়া ট্রেন রেকেরও এক গিটারিস্ট ছিল যে আপনার স্টুডেন্ট, আমাদের সার্কেলে আরো ব্যান্ড আছে, ওন পড়াহো বা ডিফারেন্ট অনেক ব্যান্ড যারা আপনার স্টুডেন্ট। তোমাদের ওই ছেলেটা বোধহয় ভালোই বাজায় না, প্রীতম, তারপর শাহেদ ভাই ছিল আগে, শাহেদকে নিয়ে অনেক আশা ছিল, বাট হি মেসড আপ। হ্যাঁ, সো আই হোপ হি কামস ব্যাক বিকজ হি ইজ গট সো মাচ মিউজিক ইন হিম। ইয়া, সো আমার যে কয়টা লেফটি স্টুডেন্ট ছিল দে ওয়ার জেম ভাই। হোয়াটস আপ উইথ লেফটিস্ট? তারপর নিপু ভাই ইজ ব্রিলিয়েন্ট, এটা আমি পার্সোনালি বলবো, ইজ প্লেইং ফর বে অফ বেঙ্গল রাইট নাও। সো নিপু কোর্স কমপ্লিট করছে, আই এম অ্যাবসলিউটলি ফন্ড অফ হিম, হি ইজ সাচ আ গুড কিড। ও ওয়ারফেজে কয়েকটা শোতে বাজেছে, নিপু, শুভ, তারপর সোমেন, মানে আই হ্যাড টু মেনশন ইট যে আমার বেস্ট স্টুডেন্ট না হলে কি ওয়ারফেজে বাজায়। সো ভাইয়া বিফোর সোমেনকে নিয়ে একটা কথাই বলি, প্লিজ প্লিজ। he has to be the best 3. 1, 2 না 3 ভাই? I don't want to say it, but he has to be one of the best 3. তাই অফ এয়ারে কিন্তু আমরা বলতে হবে। আমি যেসব নাম বলবো ওগুলো তুমি আবার কাউকে বলতে পারবে না অবশ্যই, মিনিং কে আমার কাছে 1-2 ক্লাসের জন্য আসছিল, হ্যাঁ ঠিক আছে, কে পালায় গেল, একদম প্রমিস, কিন্তু অফ এয়ার বলতে হবে। You wouldn't believe the names. আচ্ছা ঠিক আছে I can. But like I said, I'm glad that everybody who came to me is going somewhere. Okay. আমি তো এইসব হিসাব করলে every musician that worked with me I give them lessons. So I cannot take their credit যে হ্যাঁ I have done this because অবশ্যই আমিও তাদের কাছে লেসন নিয়েছি। জি জি, আমি গিটারিস্টদের চেয়ে কিবোর্ডিস্ট, তারপর আমি তো সবসময় এরকম হাত দিয়েই
So I have this thing, understanding every other instrument. So we shared our musical philosophies and musical techniques. ওকে ওকে আরেকটা জিনিস ভাই, আমি একটু একটা জেনারেশন নিয়ে আপনার মুখ থেকে অবশ্যই জানতে চাবো ভাই, এটা আপনার অবশ্যই আমি খুবই জানতে চাই। তার আগে কি আপনার একটা আমরা স্পেশাল গিটার দেখাতে পারি সবাইকে, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড? Yeah, go and get it. ওকে গাইজ, আমরা একটু কথা বলতে বলতে কেউ কি আছে গাইজ ব্রোজ, আমরা একটু হাইব্রিড এক্সপিরিয়েন্স একটা কনসার্ট হয়েছে কিছুদিন আগে কমল ভাই, অ্যান্ড আমরাও আসলে জিনিসটা দেখা একটু কমাও। ইমোশনাল হয়ে গেছি I'm ভাই, frozen. যে কমল ভাই গেটিং দিস বিউটিফুল গিটার অন স্টেজ। সো এটা একটু আমি চাই আসলে পার্সোনালি সবাইকে দেখাইতে, অ্যান্ড হাইব্রিড এক্সপিরিয়েন্স। This is not the first guitar that somebody has built for me. There was Yes. another guitar which has a Bangladesh, pura Bangladesh map. ম্যাপ গিয়ে Yeah. কয়েকদিন আগে জি ভাই, ওইটাও দেখছি So আমরা। I've been gifted with awesome guitars. Thank you. Definitely. But I খোলা guess তো, this খোলা। holds a special place in your heart. চাবিটা কারো কাছে? হ্যাঁ? জানে? Okay. আমরা কি খুলবো জিনিসটা নাকি? Just Right. ঠিক আছে। তার মানে হাইব্রিড এক্সপেরিয়েন্স নেক্সট শো হইলে কি আমি ভিভিআইপি টিকেট পাচ্ছি নাকি, একটি সাথে একটি গিটার পেয়ে যাচ্ছি নাকি আমিও? Yes. Okay. Let me try to explain this to you, huh? Here's the camera, please. All right. The guitar is called Alpona Eki Diye Jay Obak Bhalobasha, which was written in the neck beautifully. I don't know, this looks like a mahogany neck. I'm sure it's a mahogany neck. I know the stripes. It has a rosewood fretboard, Bangladeshi rosewood, and there's guitar man. I don't know who is guitar man. You tell me. You. Definitely. It has a Floyd, locking Floyd Rose, 3-way selector, one lace sensor, and another, I don't know what pickup is. It looks like it's a F-shaped. The neck is pretty nice. It looks like a C-shaped neck. And okay. It smells nice. Smells nice. How does it play? Okay. The guitar needs to be set up. And if I set it up, it's not even that heavy. See, it's pretty light. Oh wow. It's pretty light. বডিটা কিন্তু ভাই ফ্যান্টাস্টিক। And it has a quarter, no, it has a quarter-inch maple veneer top, red, nice, really nice work on the back. This looks like a rosewood backplate. It's nice. স্পেশাল রাইটিংটা যদি ভাই দেখে দেন, পিছে একটা আছে। Yeah. This is beautiful. Alpona Eki Diye Jay Obak Bhalobasha. This guitar is called Obak Bhalobasha. You see, what I plan to do with this guitar, this is a prototype. Oh, fretboard, yeah. That looks okay. This is a prototype. All I have to do is to make sure that this guitar is set up well. Then I'm gonna start making a design out of it. Finally, and making it more playable with this guitar. Definitely. So this is going to be the prototype, and by next 6 months we plan to manufacture it in Bangladesh. Super. A Bangladeshi made guitar. I want to work with Osiris Guitar, probably as one of their owner. I would invest, because let me tell you one thing, কেন একটা বাংলাদেশি গিটার, মানে আপনি 20,000 টাকা দিয়ে একটা হোয়াট এভার চাইনিজ
Indian made Jackson, ESP, LTD, whatever you buy, ওর চেয়ে যদি বেটার, কারণ একটা বাংলাদেশের গিটারে see this is not even heavy, this is light, এটাকে যদি আমরা বাংলাদেশে যে কাঠগুলা it works better, I don't know about this wood, এবং আমরা এটা চেষ্টা করলে এখানে এই উডের ওজনটা কমাতে পারবো, পিক আপ এন্ড এভরিথিং, this will be better than any 20,000, 25,000, 30,000 guitar that you'll get. এখন যদি আপনারা বাংলাদেশের ফ্রিজ, বাংলাদেশের মোবাইল, all these things you are ready to use, বাংলাদেশের সিমেন্ট, বাংলাদেশের এভরিথিং, বাংলাদেশি কাপড় এখন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট, মানে সো এই সেক্টরে কেন উন্নতি হবে না? and like I said যে আমি এখনো এই গিটারটা নিয়ে স্টেজে বাজাতে পারবো, like I said it needs a setup, and please watch out for, and a big hand for Osiris guitars, because Osiris. and there are plenty new Bangladeshi guitars Yes, companies, absolutely. because আমার কোন এক স্টুডেন্টও বোধহয় এখানে আছে, because if you don't make it as a guitarist, make it as a luthier, why not? Because ওইটার ডিমান্ড আরো বেশি। So this is অবাক ভালোবাসা, one of two special guitars that I have, one with the Bangladesh and on this one. So thank you very much, and like I said, wait till you see this in mass production. I'm sure if I sell a guitar for 20,000 bucks, I'm not going to make money, right? But somebody will have beautiful Bangladeshi guitars. Absolutely. And there's nothing like, you know, I Bangladeshi কাপড় পরে, এই যেগুলো তো সব বাংলাদেশি বানানো। Yeah, honestly, even your Pantera. হ্যাঁ, এটাও দেশি। So yeah, this is one Thank of you, the man. Thank you. success story. Thank you. You can put it back. Can you hold it? Yes. Thank you. Or put it. ওয়েটও কিন্তু হতো না। হ্যাঁ না হতো না, Good weight. আমার গিটারের যে ওয়েট, ও মাই গড। সো ভাইয়া, আমি আপনার মুখ থেকে যেটা আর কি শুনতে চাচ্ছিলাম যে tell me a little bit আপনার কাছ থেকে মিড আর্লি 2000 এর ব্যাপারটা, আর্টসেল জেনারেশন বা এবিসি জেনারেশন যেটা অনেকে বলে। I needed something like that to come out, because আবার বলতেছি যে after ARC, LRB, Nagar Baul, then Prometheus became Nagar Baul, Prometheus became bigger. Achha. Bangla came out, became bigger. Those shoots started, so they were not that big then. Okay. I'm talking about 2001-2. The revolution came from Arcel, Black, Orthoin, Cryptic Fate, and Ji. who else was there? Who else was prominent then? এবিসি ওয়াজ সবচেয়ে বড়, এরপরে তো নেমেসিস, আরবোভাইরাস তো কেম ইন একটু পরে। একটু পরে জি। নেমেসিস ছিল বোধহয় 2001-2 এর দিকেই ছিল। জি। So yeah, that revolution was perfect, because Arcel was progressive, Black was a little bit of what do you call, black type of music ki Alternative. yeah, Alternative rock. I'm sorry, I forgot about the term. Not good with genres. And Cryptic Fate was everything you want heavy metal to be. Yeah. And Orthoin had funk, thrash metal, this and that, whatnot. So I would say this revolution, and a lot of other bands came out. Yeah. I loved it because I wanted more metal. Yes, I wanted metal to rule this land, which is just happening now. Okay. And if I'm being honest with you, bhai, what was your reaction when you first heard Artcell? মানে Arcel আমি ফার্স্ট শুনছি বিফোর মোস্ট অফ ইউ, কারণ সেজন আমার নেইবার ছিল, and he was so starstruck. আমি তখন আমেরিকা থেকে আসছি, লম্বা লম্বা চুল, মানে তোমার মতো চুল ছিল তখন, জি। মানে তোমার মতো এত বেশি না, বাট তোমার চেয়ে সুন্দর,
হ্যাঁ 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 অফকোর্স তোমার চেয়ে সুন্দর আমার তো এইটাই ব্যাপার, মানে একটু না আমারটা ছিল আওলা একদম থাকবে। পুরো Straight স্ট্রেট একদম। সফিস্টিকেটেড লাইক ইয়ের মতো জাস্ট লাইক উমা থারমান that's so horrible analogy I don't want to talk about so yeah I hated when I had hairs তখন স্ট্রেটনার ছিল না আমার হেয়ার ওয়াজ সো স্ট্রেট বিশ্বাস করবেন ভাই, আমি এরকম করছি, মানে স্ট্রেট করছিল না আমারটা স্ট্রেটই ছিল। তবে এমন হলো কেন যে তুমি এত দেন ইউ বেশি- ফরগট হাউ টু কম্ব ইয়েস, এন্ড তারপর যেদিন জট লাগবে লাগছে তো ভাই আপনি। আয় হায় জটা কিন্তু সাকস এটা 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 কিন্তু তোমার লাইফ হেল্প করে দিবে দেখা যায় ভাই। ও ইয়া ইউর মেস্ট ইয়েস, তারপর না এটা ছাড়ানোর ওয়ে আছে বিভিন্ন তেল লাগাবো আমার এটাই জমে। আমি তো আরে ঠিক কর্ন আছে। ফ্যান বস, হ্যাঁ ও হ্যাঁ আমি তো কর্ন। সো ইউর গোয়িং ফর নিউ মেটাল ইউর গোয়িং ফর কি ড্রেডলক্স না আই উইশ মাইরেই ভালো হবে আমারে। হ্যাঁ 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 এমনি তোমার বউ দিবে না একদম এমনি ভাই রাস্তাঘাটে আমারে রাস্তাঘাটে কি করলে দিয়ে দিবে হাল করবে আমার ভালো বেড়া দেয় ভাই রাস্তাঘাটে। কেন? বক্স করলে আমি তো শেষ। কেন যাই না, মানে আমার আমার কি মনে- বেড়া আমার দেয়? মনে হয় আমি এলিয়েন বা কিছু। দিস ইজ 2022 এই 2022 তেও ভাই এই কাহিনী। তাহলে ওয়ার টি শার্ট আই এম নট এলিয়েন আই গেস সো। তোমার ছোটবেলার একটা ছবি দিবা মানে আই ডোন্ট নো, মানে এখনো ম্যান এইগুলো কি শুনো এই রাস্তাঘাটে আই সি পিপল ওয়ারিং অবসিন ড্রেসেস and you don't complain about that and you complain about somebody's hair dude এটা আসলেই হয়। সো ইয়া, I'm 53 I have some hair and I'm cool ডেফিনেটলি। if anybody has any issue with my hair আমি কিচ্ছু করার নেই it's my hair I have to take care of it comb it 4-5টা হেয়ার এমন কেয়ারফুলি আমাকে ইয়ে করতে হয় যাতে সামনের টাক বের হয়ে থাকবে না আজকাল তো ওগুলো বাদ দিয়ে দূর টাক দেখো ভাই সো লাইক ইউ ওয়্যার সেইং, তো সিজন ভাই আপনাকে দেখলো স্টার হ্যাঁ স্টারস্ট্রাক ও ফার্স্টে বোধহয় অজ্ঞানী হয়ে গেছিল আমাকে দেখে তো লাইক কাঁপতে একদিন সে কমা ভাই আমার নাম সুজন আমি খুব বড় আমি জাস্ট মেকিং আপ হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর লাইক আই গট ক্লোজ উইথ হিম অ্যান্ড হি শোড হিজ বেস প্লেইং তো ওদের কনসার্টে গেলাম দেখে ও মাই গড দিস গাইজ আর গুড তারা মেট্রোপলিস বাই তো ওই যুগে ওয়াও। সো আই নিউ যে দে আর গোনা বি বিগ জি, তো ওদের থ্রুতেই আস্তে আস্তে ব্ল্যাক ট্র্যাক ওদের সাথে পরিচয় হলো ব্ল্যাক কেমন লাগতো ভাই ওই টাইমে? ওই যুগের ব্ল্যাক এখানে একটু interrupt করি, ওরা আপনারা যখন একটু প্যান্টেরা solo গাইতো public। ওরা যখন প্যান্টেরা করতো ওয়াক হ্যাঁ। জন ওয়াক টক গাইতো ভালোই লাগতো তো। হ্যাঁ, কিন্তু ভাই সোলো জিনিসটা যখন থাকতো না তখন মেটাল মেজ তারপর এক্সট্রিনিয়াম ওরা বিগ ব্যান্ড ছিল আচ্ছা 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 এক্সট্রিনিয়াম ইজ টু ডু লাইক হোয়াট এভার দে ওয়ান্টেড টু ম্যামসিন ট্যামসিন মানে তখন কি এবিসি ছাড়া এই ব্যান্ডগুলো যে কেন ওঠে না আই এম কোয়াইট সারপ্রাইজড ওকে these bands they were good and they should have made it big জি। After that, I would like to talk about the Maharaj era. মানে, what do you feel about that era? If I personally ask you. না মহারাজ এরাটা বলতে গেলে আমাদের এরা শুরু হচ্ছে আলো থেকে জি, সো আলো ইজ টোটাল চেঞ্জ অসামাজিকের সঞ্জয় জুয়েল বেস বাবা ফুয়াদ নাই 4জন মেম্বারকে রিপ্লেস করা মেইন ভোকালিস্ট তারপর কিবোর্ডিস্ট সেকেন্ড ভোকালিস্ট বেস প্লেয়ার তো আওয়ার রিপ্লেসমেন্ট ওয়াজ অনেক ঘুরে ফিরে মিজান জুয়েলের জায়গায় বালাম অ্যান্ড বিজু বেসে কিবোর্ডে শামস দ্যাট ওয়াজ এ টেইলর মেড লাইন আপ ম্যান মানে আমরা তো আমি আর টিপু আমরা বলি তো আমাদের ফেভারিট অ্যালবাম আলো অ্যান্ড অলওয়েজ উইল বি আলো বিকজ আলো ইজ আওয়ার 10 আউট অফ 10 অ্যালবাম ওকে। ওইখানে যদি সঞ্জয় ভোকাল থাকতো তাও 10 আউট অফ 10 হইতো ওখানে যদি পলাশ ভোকাল থাকতো বাবনার বালাম যদি ভোকাল থাকতো তাও 10 আউট অফ 10 হইতো কিংবা বাবনার বেস বাবা সুমন মানে ইমাজিন ওয়ারফেসে তো অনেক ভোকালিস্ট ছিল যারা জুয়েল বাবনার বেস বাবা যদি আলোর কারণ গানগুলো আর দা ওয়ে ওরা দুইজন ভোকালিস্টের মাঝখানে মানে বালাম আর মিজান ওয়াজ সাচ এ কম্বিনেশন আই মিস দ্যাট যে কারণে
পথ চলাতে যতই যা হয়েছে ওই কম্বিনেশনটা ফেরত আসে নাই। বুঝতে পারছি ভাইয়া। So then came then Mizan left, তখন Balam wanted to be the lead vocalist and I said fine. I mean at first I was thinking are you sure, but I said fine. এখন মহারাজের আসলে কি, মহারাজ ইজ ডিফারেন্ট। জি কারণ একটা কথা আমি বলবো যে আলোতে যদি বালাম না থাকতো that wouldn't be the best album রিয়েলি, আমাদের মতে। জি জি কারণ বালাম as a guitarist, as a songwriter, as a vocalist, as a producer, he had enormous input. আর সবচেয়ে বড় কথা, আলোতে we had Balam and Shams, the last two musicians to grace Warfaze. Meaning ওই যুগের মিউজিশিয়ান তো পরে আর আসে নাই। ওকে, শামস রয়ে গেছে, আর বালামের পরে বালামের স্ট্যান্ডার্ডের মিউজিশিয়ান টুক টাইম। সামির, সোমেন, পলাশ, ওরা ডিফারেন্ট জেনারেশন, রাইট। ওরা এত প্রডিজিয়াস, এত ভার্চুয়াস মিউজিশিয়ান, কিন্তু বালাম হ্যাড সামথিং যে বালাম ইজ গুড এনাফ টু, যেমন মানাম ভাই, ফুয়াদ নাসের বাবু ভাই, নকিব ভাই, বাচ্চু ভাই, এনারা এমন কোয়ালিটির মিউজিশিয়ান যে দে মেড মার্ক ইন আ ইন্ডাস্ট্রি। তো বালাম হচ্ছে ওই লেভেলের মিউজিশিয়ান। আর যারা ওয়ারফেজে পার্মানেন্ট মেম্বার হয়ে যায়, আমরা এতটা বেশি টিম ওয়ার্কেবল, আমরা কখনো আমাদের নিজেদেরকে আলাদা আলাদা গেম চেঞ্জার হিসেবে ভাবিও না। জি অফকোর্স when I joined Orthwin knew what they're getting. When I came up with a package, right? As much as when Balam joined বা when Oni joined, সবাইকে তো কেয়ারফুলি, সাজ্জাদ জয়েন, রজার জয়েন, বুঝেই তো একটা ব্যান্ডে নেওয়া হয়েছে। শেজানও তো আমাদের সাথে বাজাইছে। জি জি সো ওই লাইন আপটা, ইট ওয়াজ আ ভেরি প্রমিসিং লাইন আপ, বাট আই ডিডন্ট লাইক দ্য লাইন আপ। ওকে ওকে কারণ তখন হঠাৎ করে না ওই অ্যাটেনশন শিফট হয়ে গেছিল অন্যদিকে, আর ওই অ্যালবামটা খাইতে খাইতে টাইমস হ্যাভ চেঞ্জ, সো ক্রাউডটা কমে যাচ্ছিল, কনসার্ট কম পাওয়া শুরু করলাম। জীবনে তো স্ট্রাগল ছিলই, কিন্তু ওই সময় ওই স্ট্রাগল আমার জমতেছিল না। আর ওই সময় আই বিকেম এ ফাদার অ্যান্ড এভরিথিং, আমার তখন, সো আই হ্যাড টু পার্ট উইথ ওয়ারফেস। মানে আমার আর ভাল লাগতেছিল না, আই হ্যাড এনাফ। তার আগে অনেক বাজে জিনিস ঘটছিল, যেমন ওই আর্মি স্টেডিয়ামে একটা ঘটনা ঘটছিল। আই নেভার ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইট, বিকজ যে মানুষগুলো করাইছে সে হয়তো দেখতেছে এখন টেলিভিশনে আমাকে, দেখে বলছে যে হোয়াট হ্যাপেন্ড ভাইয়া? ব্যাড থিংস হ্যাপেন। আর্মি স্টেডিয়ামে? হ্যাঁ, they had me beat up by army people. Imagine that. হোয়াট? Yeah. 2001 আলো অ্যালবাম বের হওয়ার পরে ফার্স্ট কনসার্টে অ্যালবাম ওয়াজ হিউজ হিট। জি So somebody had to put us down, and they did that. But that couldn't put us down. তো ওই আর্মি স্টেডিয়ামের পরে না আমি একটা হিউম্যান বিং, আমি কনসার্ট করতে গেছি আর 40,000 মানুষের সামনে, আর্মির সামনে আমাকে মারবে। How awful was that? ওয়াও। সো ওটার পরে থেকে ওই শোয়ের পরে আমি বললাম আর মিউজিক করবো না জীবনে। আমার বাসায় বললো যে তুমি মিউজিক করছো, তোমার সাইজ। তারপরে তারপর ইভেনচুয়ালি মিজান লেফট দ্য ব্যান্ড। তখন আমি মিজানকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে ডোন্ট ডু ইট, হি লেফট। তখন বালাম আসলো, তারপর অ্যালবামে কাজ করলাম, বালামকে নিয়ে কয়েকটা শো করে দেখলাম যে ইটস নট ওয়ার্কিং, আই লেফট দ্য ব্যান্ড। কারণ আর প্যারা নিতে পারলাম না তখন। আর যেখান থেকে এত প্রবলেম হচ্ছে, আমি তখন মিউজিক ছেড়েই দিব ভাবতেছিলাম, কিন্তু আই হ্যাড মিউজিক ইন মি। আমার মিউজিক ছাড়া, আমি যে বছর আমি ওয়ারফেস ছেড়ে দিলাম 2004-এর 1 জানুয়ারিতে আমি ওয়ারফেস ছাড়ছি। 2004 পুরো মিউজিক করি নাই। আই ফিল সো নেকেড, এমটি, পরিচয় নাই আমার কোনো। জি বুঝতে পারছি। মিউজিক করি না, ওয়ারফেজেও নাই। I was lost. So 2005-এ একটা শোতে, ওই যে 2005-এ একটা ওই কার জন্য একটা অ্যালবাম রিলিজ, ব্ল্যাক নাক, ওই আগন্তুক রিলিজে আমাকে ডাকছিল। আচ্ছা। খালিদ ভাই, আমি গেছিলাম, সুমনও বলছিল।
তো ওইখানে হঠাৎ করে এই সুমন গাইলো, টনি ড্রামস বাজাইছিল, জুয়েল গিটার আর আমি গিটার। তো আমরা দুজন, আমি আর জুয়েল একটু জ্যাম ট্যাম করলাম। অদ্ভুত সেই ছেলেটি। জি তারপর সুমন গেভ মি দিস অফার যে আপনি জয়েন করেন, আপনি কয়েকটা শোতে বাজান আমাদের সাথে। জি আমি শো টোতে না, তুমি যদি পার্মানেন্টলি মেম্বার হিসেবে নিতে চাও, আমি ওয়ারফেজে নাই, আমি ইয়ে করবো। তারপরে আমরা উই স্যাট ডাউন অ্যান্ড দেন আই জয়েন ইয়ে। তো আসলে তারপরে আমি যখন ব্যাক করি তখন বালামের ওয়ারফেজ ওয়াজ অন দ্য রাইজ। আচ্ছা 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 মানে আমার অর্থুইনের ডেবিউ কনসার্টে তার আগে ওয়ারফেজ করলো, আচ্ছা ওয়ারফেজ ফাটাই দিচ্ছে বালামকে নিয়ে। আর তারপর আমরা অর্থুইন ওইটা ফ্লপ। সিরিয়াসলি মানে ফ্লপ ইন হোয়াট সেন্স ভাইয়া? ফ্লপ ইন, আমরা দুইটা গান করছি, সাউন্ড ওয়াজ ডিস্টার্বিং, সো নোবডি, প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে এর আগে ওয়ারফেজ হিট, সো আমরা কাইন্ড অফ ফ্লপ। বাট সেকেন্ড শো থেকে আই পিকড আপ অর্থহীন। জি When I went back, তখন বালামের লাইন আপটা was really doing good, but বালাম তখন he wanted to go his own way, Solo আর কি। he needed money, everybody like everybody, ওর পার্সোনাল দরকার ছিল জীবনে তখন। আর ওয়ারফেজ was not a money machine 2007-এও না, বালামের সাথেও না। বালাম left, there was no guitarist, সাজ্জাদ left. Why did everybody start leaving all of a sudden? ভাই ধরেন সাজ্জাদ ভাইয়া কেন তখন I have no idea, আমি তখন বাইরে ছিলাম না, so I don't know. আচ্ছা So Tipu came to me, said, "Come on, give me a guitarist." I said, "You know, I have seen this kid. His name is Oni Hassan. Go for him." So Oni-ke je Tipu bolar age, Oni probably had issues. He didn't want to play with Warfaze. So I went to Oni, said, "I'm going to play with Warfaze. Will you or won't?" Ekta pizza khawaya. আচ্ছা He liked the pizza and he said yes. So একটা কনসার্টের পরে আমি বললাম যে দিস ইজ হোয়াট ওয়ারফেজ ইজ অল অ্যাবাউট, আমি জয়েন করবো, আমার সাথে করবা কি করবা না, তাহলে আমি অন্য একটা গিটার দেখতেছি। আসলে অন্য কোনো গিটার ছিল না। আচ্ছা মানে তখন যে আবার বালামরে নিয়ে আসতে হতো। ওকে কি স্পটে ফলাইছেন আর হ্যাঁ, কি? না, ওর আশেপাশের মানুষজন, মানে এইগুলো হচ্ছে স্টোরি আমি বলি, ওর আশেপাশের মানুষজন একে সবাই বলছে না ওয়ারফেজে জয়েন করিও না, জি ওয়ারফেজ তোমাকে নষ্ট করে ফেলবে। ওকে তো আমি বললাম নষ্ট করলে আমার সাথে নষ্ট হবে, সমস্যা নেই। আর আচ্ছা। কোনো নষ্টই করিনি ওকে। বাট হোয়াট ডিড দ্য মিন বাই নষ্ট হয়ে যাবে আমার? মানে তখন হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ভার্সেস ওয়ারফেজের একটা ইস্যু ছিল। আচ্ছা 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 তা না হলে কি আমি আন্ডারগ্রাউন্ড নামে অ্যালবাম বের করা শুরু করলাম? যে আশ্চর্য, আন্ডারগ্রাউন্ড হেভি মেটাল আমি করতেছি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে, বিটলসের জন্মের আগে থেকে। আর তোমরা এখন আমাকে শত্রু বানাইতেছো অযথা। সো ইউ নো আই ডিড আন্ডারগ্রাউন্ড How did you come up with the concept and the album ভাইয়া আন্ডারগ্রাউন্ড? বিকজ আই ওয়ান্টেড টু ডু অ্যান অ্যালবাম যেখানে আমার স্টুডেন্টের ব্যান্ড সবকটা 18টা ব্যান্ড। তারপরে দেখলাম যে লাইক ব্যান্ডের একটা নাম দিতে হবে, আমার ভাবছিলাম নাম দিব অপসংস্কৃতি, পরে ভাবলাম যে না, লাভ নেই। তারপরে হঠাৎ করে দেখি যে তখন আন্ডারগ্রাউন্ড টি শার্ট পরে কিছু পাবলিক হেভি রক এন্ড রোল করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে। তাই হলো যে যাই বললাম স্যার আমার নাম দিব আন্ডারগ্রাউন্ড। ওই খাই হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হি গট রাইট, কল ওই চা খান, চা না কফি দেন। So yeah, then underground I did first one আমার I had a bad experience with Arcel and Black. লাইক হোয়াট ভাইয়া? লাইক ওরা দেরি করে, ওরা সবার মতো আমাকে গান জমা দিল না। আমার জীবনে ফার্স্ট প্রেশার হাই হলো। তারপর সেকেন্ড অ্যালবামে ওদেরকে বাদ দিয়ে টেমিসিসতে নিলাম, সেকেন্ড অ্যালবাম হিট। সো ইউনো আমার লাইফে ওয়ারফেজে 8টা অ্যালবাম হিট, অর্থিনে 2টা অ্যালবাম হিট, আন্ডারগ্রাউন্ড 2টা অ্যালবাম হিট। সো লাইক আই হ্যাভ 12 হিট অ্যালবামস ইন মাই বেল্ট। দ্যাটস কোয়াইট আ পাওয়ার। সো আমি এখন আরেকটা অ্যালবাম বের করতে ভয় পাই, 13 আনলাকি নাম্বারে। না, বাট দেন अगेन হাউ মেনি পিপল হ্যাজ 12 হিট অ্যালবামস আদার দেন পিঙ্ক ফ্লয়েড, ট্রু দ্যাট বিটলস। জি ভাই তো ওইটাকে আমি ছোট করে দেখি না। আর যদি আমি ইফ আই ওয়াজ স্টাবর্ন, ইফ আই ওয়াজ রিয়েলি আ ফরচুন হান্টার, তাহলে তো আমি জীবনে এতদিনে ওয়ারফেজ আর কমলে মিলে 150 অ্যালবাম থাকতো। আমার এতগুলো গান আছে, আমি এগুলো ভালো লাগে না। আর আমার ফোনটা নষ্ট হয়ে গেল, যেটা নিয়ে আমি কান্নাকাটি করতেছি, ওখানে 150 গান আছে লাস্ট 2 বছরে। আমার কম্পোজিশন ইজ এ ন্যাচারাল থিং, আমি কিচ্ছু না গিটার টিটার নিয়েও না, কারণ এখন আমি একটা কর্ড প্রোগ্রেশন নিয়ে হলে আমার একটা মাথায় বাজে, সো আই ক্যান গিটার ছাড়াই টাইম করে কম্পোজ করে ফেলি। অ্যান্ড
আরেকটা জিনিস ভাই আমি জানতে চাই, আপনি একটু অর্থহীন এক্সপিরিয়েন্সটা বলবেন অ্যাবাউট অসমাপ্ত প্লিজ। আমি অর্থহীন সম্বন্ধে এটা বলি, ওয়ারফেজ যদি আমার জীবন হয়ে থাকে তাহলে অর্থহীন আমার একটা পুনর্জন্ম। অর্থহীনে আই ডিড এভরিথিং ডিফারেন্ট, আর অসমাপ্ততে এভরিথিং হ্যাপেন সো ফাইন অ্যান্ড ইন কত 15 days অ্যালবামটা হয়েছে নাকি 8 days এরকম ইয়েতে। হ্যাঁ, খুব কম সময়। ওই অর্থহীন দ্য ওয়ে দে ওয়ার্ক অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। আমি অর্থহীনের ফ্যান্টাস্টিক মেমোরিজ। লাস্টে বুঝতেছিলাম ইটস নট গোনা ওয়ার্ক আউট বিকজ আমার শরীরটাই ভালো যাচ্ছিল না। আই হ্যাড 2টা ব্যান্ডের সাথে বাজিয়ে, আর তখন শো কীরকম হতো জানো, 3 দিনে 8টা শো ওয়ারফেজের অর্থহীন। হাই মাই পুয়ার শোল্ডার। তারপরে আই ওয়াজ ইউজিং দ্য হেভিয়েস্ট মিউজিকম্যান গিটার, যেটা এর থেকে 3-4 পাউন্ড বেশি ওজন। ও ওয়াও, দ্যাটস ক্রেজি। সো মাই বডি কুডন্ট টেক ইট। একটা সময় ইঞ্জুরি হয়ে বাংলা লিঙ্কের কন্ট্রাক্ট সব মেস আপ। আমি খেয়াল করে দেখো, আমি অসমত 2-তে অত বেশি বাজানো হয় না, 4-5টা গানে বাজানো আছে। জি জি জি। আর ওয়ারফেজের পুরো অ্যালবামে আমার সব গানে বাজানো নাই, কয়েকটা গানে মিসিং আছে বিকজ ওই যে ফিজিক্যালি প্লাস তখন অ্যাক্সিডেন্টটাও হইলো। সবাই ভাবলো আমি গিটার বাজাতে পারি না, অথচ আমি এই ব্যান্ডেজ ওলা আঙ্গুল দিয়ে আমি সব কিছু বাজাই দিয়ে আসছি। মানুষজনের আসলে কি মানে গিভ আ পারসন চান্স। মানে একটা জিনিস আমি কখনো করি না, সে যদি তোমার শত্রু হয়, সে যদি আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন তাকে আমি হিট করবো না। ইউ নো হোয়াট আই মিন? ডোন্ট কিক আ পারসন হোয়েন ইজ ডাউন। রাইট। মানে থিংস আই হার্ড বিকজ অফ দিস ফিঙ্গার, মানে যারা বলতো, মানে দে উড ওয়ান্ট যে আমি কোনোদিন ভালো না করি। ও ইউ ক্যানট প্লে, ইভেন আওয়ার ব্যান্ড মেম্বার, ক্যান ইউ বিলিভ ইট? One of my band member after a show, oh, you cannot play like before. You cannot play even 20% like what you have played before. What kind of statement is it? I said, hey, I'm trying. If you had given me more support, that 10% would be 15-20. Yeah. So when my Warfazer band member, they've been unkind. অর্থহীনে unkind না, অর্থহীনে আমি বুঝলাম যে একটা সময় যে I shouldn't go back. So I didn't go back. I said I had enough. আমি কোনো অ্যাকাউন্টসও দেখি নাই, কারণ আমি জানি যে আমি টাকা পাই। সো দ্যাট ওয়াজ এ গুড টাইম টু লিভ। তো আর বলতে পারবে না কন্ট্যাক্ট কোনো কিছু নেই। মানে এই ইস্যুটা কি ছিল ভাই মেইনলি? ইস্যু নয়, আমি তখন আই ওয়াজন্ট ফিট টু প্লে। ওকে। And when I was fit to play, I didn't want to go back. I wanted to end things casually, formally, casually, without being here. So, যতটুকু casually it ended. I'm fine with সুমন। তখন আমাদের মধ্যে একটু হইতেই পারে, কারণ আমি হচ্ছে বয়সে বড়। So naturally, I had to stop him before he would go to a place where I would not even take him, কারণ I'm one of those person. It doesn't matter. তুমি যদি আমার সাথে বেয়াদবি করো, আমি এইখানে তোমার তক্তা বানাইতে পারবো এবং করবো এটা। তুমি আমার সাথে যদি এই যে আমরা লাইভে আছি, বেয়াদবি করো, ইউ সি হোয়াট এভার, এটা দেখবে ধম করে তোমার মুখের মধ্যে পড়তেছে। কারণ আমি তোমার প্রতি ফেয়ার, আমি প্রত্যেকটা মানুষের প্রতি ফেয়ার। সো কেউ আমার সাথে আনফেয়ারগিরি করবে, আর আনফেয়ারগিরি করলে তখন মাফ করে দেবো, পরে এসে আমার কাছে সরি তো বলতেই হবে। ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, আর আমি আনফেয়ার হইলে আমি এসে তোমাকে সরি বলবো, তোমাকে আমার সরি বলাতে হবে না, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, এটা নিয়ম। এই আমার সাথে কি কেউ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ আমার চেহারার দিকে তাকায় বলতে পারবো যে কেউ আমার সাথে কোনোদিন আনফেয়ার হয় নাই? Look at me good, okay? এত বছর সার্ভাইভ করছি বিকজ আই ডোন্ট গিভ এনিথিং টু এনিবডি। আমি তোমাদের কারোর সাথে কন্ট্রাকচুয়ালি অব্লিগেটেড না, তোমাদের কারো খাই না পড়ি না। আমার মিউজিক ইজ অলমোস্ট ফ্রি, আমার ফেসবুক ইভেন নট মনিটাইজড। I don't have any YouTube anything. So where is the money coming from? আমি উল্টা আমার সময় দিচ্ছি, সব কিছু করতেছি। এবং এই যে ধরো আমি এই গিটারটা নিলাম, এদের সাথে কাজ করব, বাট এমন কন্ট্রাকচুয়ালি থাকবে যে আই এম নট দেয়ার। আমি কখনো নিজেকে বিক্রি করি নাই, করব না, কারণ কারো অত টাকা নেই যে ওই টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে পারবে। কত টাকা দিবা? পৃথিবীর সব টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে পারবে না, কারণ যা করছি আল্লাহর রহমতে ভালো করছি। অনেক খারাপ মানুষ আমাকে অনেক ক্ষতি করতেছে, এখনো করতেছে, আমার সংসার ভেঙে দিতেছে পিপল। যারা এগুলো করতেছে, ও মাই গড, তোমরা ইউ গাইজ উইল সাফার।
যারা আমাকে এই আজকে লাইভে আমি এগুলো বলতেছি একটা পডকাস্টে যে when you harm other people it will come back to you. I don't believe in vengeance, I don't believe in revenge. তোমরা আমাকে ক্ষতি করতেছো, আর করিও না, because what comes around goes around. What goes around comes around. ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে। আমি আল্লাহ তাআলার বিচারে বিশ্বাস করি। তুমি আমাকে ক্ষতি করতে পারবা না, বিকজ গড ইজ উইথ মি। তোমরা করার চেষ্টা করছো, ইভেন আজকে পর্যন্ত। এই মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি সবচেয়ে বাজে কিছু জিনিস দেখছি, সেটা হচ্ছে কি মিউজিশিয়ানদের ঘর সংসার ভেঙে দেয় তাদের শত্রুরা। এটা শুনে রাখো রাহুল, বউ নিয়ে কখনো কনসার্টে যাবে না। ওকে, হ্যাঁ, দরকার নেই আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে সব জায়গায় যাওয়ার। আমাদের ব্যান্ড ভাঙার জন্য, আমাদেরকে আলাদা করার জন্য কি করে না এরা। গেট আ লাইফ। হ্যাঁ, যতই ওয়ারফেজ জমে না, তুমি শুনো না ওয়ারফেজ, তুমি আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার আরেকটা কোনো নেক্সট টাইম করলে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এগুলো বিচার করবেন। স্টপ ইট। আই হ্যাড এনাফ অফ এই সোশ্যাল মিডিয়া, এই ভাইবার, এই হোয়াটসঅ্যাপ, এই এখান থেকে থ্রেট করা থেকে, ম্যান, দিস অবসিনিটি দিস পিপল হ্যাভ বিন ডুইং। জি, আমি এটা 2017-তে আমি বাম্বার ইয়েতে আমি বলছি যে আই এম গোয়িং টু অ্যাবসলিউট অ্যাবিউসিভ স্টাফ বাম্বার মিটিংয়ে। এরপরে আমি কোনো বাম্বার মিটিংয়ে যাই না, ধর well honestly I don't know what to say to that, ভাইয়া। এটা না, I am saying one thing, please I'm gonna like sue these people with এই যে 1 লক্ষ স্ক্রিনশট আমার এগুলো I'm gonna বহুত বাড়াবাড়ি হয়েছে। আমি একটা কথা বলি, তোমার পাশের জন যদি, বা তোমার প্রতিবেশী ভাই বোন আত্মীয় স্বজন, ও যদি ভালো ক্রিকেটার হয় ক্রিকেট খেলতে দাও, ও যদি ভালো ছবি আঁকে ছবি আঁকতে দাও, ভালো গান গায় গান গেতে দাও, ভালো যদি অভিনয় করে অভিনয় করতে দাও। কারণ অন্য কিছু করাইতে যাবা, তারপর দেখবে ওরা ওই কাজগুলো করবে না। তো একটা সময় ওই গীতিকার, কবিতা লেখক, গল্প লেখক, তারপর স্কাল্পচার, প্লেয়ার, মিউজিশিয়ান, রাইটার কিছু থাকবে না। তখন কি থাকবে তোমাদের আশেপাশে? ক্রিমিনাল, বিকজ এভরিবডি উড বি দ্য ক্রিমিনাল, অ্যান্ড when you live with criminal, you'll die with criminals, die by criminals. I had enough of this. Let us serve our society, our country with the free music that we are giving you. If you want to have anything against me, don't listen to our music. We don't even earn money from your music, from your contribution. সব ফ্রি কনসার্ট, আমরা বেঁচে আছি, কর্পোরেট ওরা স্পন্সর করে কোনো মতে উই সার্ভাইভ। 2 বছরে তো আমার মিউজিক বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আই কেম ব্যাক বিকজ দ্য লাভ ইজ দেয়ার, আওয়ার ব্যান্ড ইজ স্টিল হ্যাজ ডিমান্ড। আমরা মাসে 20-25টা শো করি। এই বয়সে আমাদের কি কষ্ট হয় না? বাসা ছেড়ে জার্নি করতেছি। It's not the finance, because we have music, we love music, we love the fact that you guys love our music. তোমরা আমাদের গান ভালোবাসো এত বছর ধরে, মানে 36 বছর লাইভ প্লেইং। ওয়ারফেজ হিট হয়েছে 32 বছর, মানে অ্যালবাম থেকে। তো 32 বছর ধরে তোমরা আমাদেরকে ভালোবাসতেছো। আমরা চেষ্টা করছি ভালো মিউজিক, এবং আরো দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। তা এখন আমাদের পার্সোনাল লাইফ এগুলো করে, তোমরা জানো যে এখনকার যুগের নিয়ম কারণ যে তুমি অপরাধ করে কোথায় পালাবা? এই যে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে এখানে ওখানে পালায় সবাই দেশে আসতেছে, ভেতরে ঢুকতেছে। আমরা we are chosen by people. মানুষ আমাদের গান পছন্দ করছে for 30-40 years. You cannot change that by, and do not ruin our life. I'm really depressed যে আমি আমার মতো করে, হ্যাঁ, I'm not perfect, but I have done so much for this society. Absolutely. আমি দেশের বাইরে কনসার্ট করব না, আমার সব মিউজিক বাংলাদেশের জন্য, নাহলে মিউজিকই করব না। তো তারপরে এমন না যে আমি মিউজিক করে বড় লোক হয়ে গেছি।
তারপরে যদি আমার পেছনে মানুষ লেগে থাকে যাদের লাইফ আমি কি করছি, রিডিকুলাস, ফালতু মানুষজন এবং তাদের তোমরা তোমাদের এগুলো থেকে সরে যাও, বিকজ when I'll get back to you, you'll be lawfully in trouble. যে brave and যে honest, তার হারানোর কিছু নাই. Alright, let's talk something funny instead of these losers. Well, there you go, man. I believe podcast is all about expressing, man. So it's totally fine. You have expressed আপনার ভিতরে যা ছিল, and that's totally cool. So this is the place. It's totally fine, man. আপনার জিনিসটা কোনো অন্যভাবে নিয়ে না, and I thank you for expressing yourself, because এখানে আমরা অলওয়েজ ওই জিনিসটাই দিতে চাই যে মানে যেটা বলতে একটা মানুষ যদি আমাকে না দেখে আমাকে জাজ করে, জি, তাদের সম্বন্ধে আমি কি বলবো? আর যারা আমার ক্ষতি করে আসতেছে year after year after year after year, shame on these people. yeah, absolutely. মানে একেবারে হোল ফ্যামিলি ধরে যারা ক্ষতি করে, মানে সে তার হোল ফ্যামিলি আমার ক্ষতি করতেছে, চিন্তা করো। এবং shameless human being. না ভাইয়া, I would like to একটা পজিটিভ আমরা ইয়েতে যাই যে no matter what we love you and you know that. I know, There but দেখো, ভালোবাসা এমন একটা জিনিস যে তোমাদের ভালোবাসা keeps me alive, কিন্তু Absolutely. একজন মানুষের ঘৃণা এত তীব্র হইতে পারে, বা 1, 2, 5 জনের ঘৃণা, জি। যে it engulfs you. Yeah. Because আমি কি, I'm not gonna fight with people, but এখন টাইম হয়েছে না to wipe these people off. Yeah. They should see the legal side of things. মানে what do you think, I'm stupid? মানে mess with my family, how dare you? লজ্জাস্কর মানুষজন। It's okay, man. Don't worry about it. Nobody's gonna mess up with my family. Yeah, absolutely. Sure. Absolutely. So on a positive note, ভাই, আপনার ফ্যান্সরা এখানে লিখছে, they are all behind you. Thank you. Everybody's gonna They should support- know that I'm not a weakling, Exactly. but I'm not gonna create havoc. I'm gonna go by rules, Absolutely. like a good citizen. এখানে অনেকেই ভাই যেমন লিখছে, very honest speaking from কমল ভাই। অনেকে লিখছে যে What would you do? তোমার ফ্যামিলি মেম্বার, তোমার ওয়াইফ, তোমার ফ্যামিলি মেম্বারকে, তোমার বাবা মাকে যদি, বা তোমার বাচ্চাকে কেউ যদি would put down, yeah, that's not something you would take lightly. তারা গুজব বা মিথ্যা কথা বলে তোমার লাইফকে করাতে, what would you do? Enough. It's all cool ভাইয়া। এখানে একজন লিখছে যেমন, কমল ভাই, I want to see you happily living since your last breath. Thank The you. honest and brutal podcast ever. Respect to Kamal bhai. Thanks. Respect to you, bhai, definitely. And just want to let you know, bhai, we all love you Yeah, for thank what you did. And আপনি যতদিন আছেন, বা ইভেন একদিন আমাদের ছেড়ে যখন চলেও যাবেন, এতটুক শিওর আপনাকে হাজার কোটি বছর এই দেশ মনে রাখবে for what you have done for us. Thank you very much. So এইটা কোনোদিন আমরা ডিনাই করব না, and we love you for what you did, ভাই। এটা কোন আপনি না থাকলে আমি আজকে হয়তো এনে থাকতাম না, আমি হয়তো আরে গিটার বাজাইতাম না, Thank you. ট্রেন রেখো পয়দা হইতো না। So তোমরা thank you. তোমরা Thank you. তোমরা সবাই অনেক কুল, অনেক সাপোর্টিভ। Definitely, ভাই, definitely. তা Let's think about the না positive. হলে you have seen my house, right? Yeah, absolutely, ভাই। Do you think anybody wants to get out of that house? It's so cozy and it's like a fortress. Just like this, নাকি ভাই? A very cozy environment. So I'm good here. yeah, absolutely, I know. So এটাই বলতে চান ভাই, আপনি যে হিস্ট্রিটা দিচ্ছেন আমাদের, এটা বই লেখা আমরা শেষ করতে পারবো না কোনোদিন। সো আপনার legacy will always remain, ভাই। সো এতটুকুই আমি বলতে চাই। Thank you very much. From all us Warface fans and Kamal bhai fans, আমি এটা always বলতে চাই, ভাই, thank you for what you have done. So Kamal bhai, আপনার মুডটা আমি এখনই হ্যাপি করে দিতে পারবো। Let's talk a little bit about wrestling. Yeah. কি শুনতে চলেছে? জাস্ট আমি বলতে চাই ভাই, আপনার রেসলিং ইন জেনারেল, প্রো রেসলিং জিনিসটা আপনার কেমন লাগে প্লিজ? Awesome. মানে আপনি মনে হয় অনেক আগের থেকে রেসলিং ফলো করতেন। আমাদের সময় ছিল মিল মাস্কারাস এন্ড কি যেন বুলডগ ব্রাওয়ার, জি 80s এ। জি তারপরে WWE যখন শুরু হলো, আমি আমেরিকা যেয়ে জি সাডেনলি দেখলাম যে হালকামানিয়া। And Did you see him live?
No, I didn't see Hulk Hogan live. আপনারা না লাইভ দেখেছিলেন ভাই রেসলিং? না, আমি suddenly Hulkamania didn't go with me because it was like, সিরিয়াল সুপার হিরো। so I kind of started liking The Undertaker. I have a tattoo of the Undertaker ভাই। You do? Hey, Oh my God, seriously? এই Oh my God, this fell off. নো প্রবলেম, এই পায়ে রেখে। All right. That's the All right, symbol. let me tell you. So I started following The Undertaker. হ্যাঁ। তার মতো এইরকম চুল, এমন করা, everything. So yeah. Then I watched him live. I started watching pay-per-view. I You started. see live? Yeah. কোথায় ভাইয়া? USA তে? Yeah. It was La Crosse, Wisconsin. Undertaker versus King Kong Bundy. Oh my God. And then I bought Undertaker versus Undertaker 1996 It was SummerSlam. probably in SummerSlam or Survivor Series. SummerSlam, but I didn't get a ride, so I missed it. Really? Uh-huh. Oh man. But I saw the best of wrestling because that was the time everybody moved to WCW, so the whole ক্ল্যাশ ছিল দুই Monday জনের Night মধ্যে। Raw and Monday Night Raw war, জি জি the rating, how everybody moved to WCW. So naturally there was a pay-per-view every week. জি ভাই। That means like $18 into 4. 18, 36, $70 plus tax, $80 to $100 per month on wrestling, plus the wrestling magazines. Man, I was With or without the divas ভাইয়া। nah. Actually, those diva days weren't there. Oh, that was in Attitude Era আরো পরে, হ্যাঁ, মানে- like the late 90s. Man, it was like যখন Vader was in WWF, Yeah. Big Van Vader. Vader time. Vader time. Yeah. Vader time. So Ric Flairs Yeah. and Razor Ramones and Diesels and Macho Man Yeah, all those and times. Ultimate Warrior and তখন ওই Stone Cold and Hunter, Triple H, Triple H, yeah. তারা কোনো মতে ফাঁক ফোকর দিয়ে হ্যাঁ, নতুন হ্যাঁ, আসতেছে। তখন ব্রেট হার্ট শন হ্যাঁ, কাঁপাইতেছে। শন মাইকেলস ম্যানিয়া ছিল একটা I loved wrestling. তারপর একটা পয়েন্টে দেন এখনকার wrestling খুব নোনতা লাগে আমার কাছে। আচ্ছা, বাট ভাই আর ইউ ফন্ড অফ ধরেন রোমান রেইনস বা এগুলা দেখছেন এমনি এদের না, ম্যাচ? ওই পর্যন্ত আসেনি। লাস্ট কোন পর্যন্ত আসছেন ভাই? জন সিনা, র্যান্ডি Yeah. অর্টন? হ্যাঁ, র্যান্ডি অর্টন, জন সিনা, লাস্টে ওই আন্ডারটেকার যখন স্টার্টেড সাকিং আর এটা পারতেছিল না কিংবা যখন ওই যে স্টিংকে নিয়ে যখন WWF ফাইজলামি করা শুরু করলো, হ্যাঁ 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 they brought in Sting after হ্যাঁ। all these years, yeah. and had him lost to Triple H. Yeah. Triple H. That's awful. ওইটাও তো ভাই মোটামুটি রিসেন্টই তাও। মানে ওইখানে এসে I thought যে না, it's not there. তার আগে আপনার সিএম পাং টাং গুলো ভালো লাগতো? ওই যে ECW, I liked ECW when ECW was ECW. একদম হার্ডকোর স্যান্ডম্যান, Rob Van Dam. তখন মাই গড ওরা ক্রেজি ছিল একদম টমি ড্রিমার, হ্যাঁ, টমি ড্রিমার, ম্যান। তারপরে যে ইন্টেন্স একদম তখন ভাইয়া। তারপরে থেকে একটা পয়েন্টে যে তারপরে NWO তো ভালো করতেছিল, জি টিএনএ, হ্যাঁ ওখানে এজে স্টাইল, সামোয়া জো, আবিস। একটা পয়েন্টের পরে যে আর নতুন জেনারেশন ডিডন্ট পছন্দ করেন না আমি বুঝছি ভাইয়া। মানে তারপরে I would sometimes want to see what the Taker is doing. ওই যে কামব্যাক গুলো দেখতেন ভাই, রক হঠাৎ আসলে বা এখানে যেমন বলতেছে ভাই ব্রক লেসনার কেমন লাগতো আপনার? Oh my God, that day he and Big Show ওই যে রিং ভাঙা বললো, ring, আমি live দেখছি। I was like watching TV. Oh my God, the hell! তখন তো ইউটিউব ছিল না, রাইট তখন like oh my God, how would I do টেন this? স্পোর্টস দেখতাম হ্যাঁ, Brock Lesnar didn't look like a, মানে he looks like ওই যে আর্নল্ড হ্যালান্ড আছে না, the football player, ওদের যে একটা বেবি ফেস আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও চেহারাটা বাচ্চা কিন্তু এই হ্যাঁ, ডেঞ্জারাস একদম। I cannot imagine being that big, like হ্যাঁ, শোল্ডারই তো ভাই আমার পায়ের সমান মনে হয়। ওর শোল্ডার, তোমার পায়ে বলতে ওর শোল্ডার আমার পুরো বডির চেসিস। অ্যাবসলিউটলি। সো ভাই রেসলিং ওয়াজ অলওয়েজ মানে আপনার I love wrestling. এখন ওই যে পুরানগুলো আমি ইউটিউবে রিওয়াচ করেন আর কি। হ্যাঁ। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফল, যখন ধরেন আপনি টেকার ম্যানকাইন্ডের ফালাইলো হেলিনা ওই দ্য না, দ্য গ্রেটেস্ট ফল হচ্ছে টেকার যখন শন মাইকেলস রে ফেলাইছিল, হ্যাঁ কেইনের সাথে ম্যাচে, ওই উপর থেকে। দ্যাট ওয়াজ দ্য ডেবিউ অফ কেইন ভাইয়া। কেইন কিন্তু ওটা মাত্র কিন্তু আসলো। ওটা কিন্তু বাংলাদেশে বসে দেখছি। হ্যাঁ
আমি আমার ওইটা এটা আই এম গেটিং গুজবাম্প মানে ওইটা দ্যাট হ্যাজ টু আর ম্যানকাইন্ড আর ইয়েটা মানে লাইক ওর নামটা কি যেন কোনটা ভাইয়া? ম্যানকাইন্ডের নাম মিক ফলি। মেক ফলি ইজ নট হিউম্যান, ওর শরীরে ভাই বোধহয় রাবার। জানেন ভাই ওর একটা কান নাই, হ্যালো ওর একটা ইনজুরি হয়েছে রোপের সাথে বেজে, যেখানে ওর কান কান ছিঁড়ে গেছিল and he continued the match. কন্টিনিউ দ্য ম্যাচ। ইভেন ভাই ইয়েতেও তো আনকনসিয়াস হয়ে গেছিল তো আফটার দ্য ফল ফ্রম, ও আনকনসিয়াস হওয়ার পরে কিন্তু হি হ্যাড টু গেট ব্যাক। মানে শন মাইকেলস যেটা পড়ে গেল না, দ্যাট ফল হ্যাজ shortened his career. ইট ডিড এন্ড এই যে ওয়েন হার্ট মারা গেল, রাইট, ওয়েন হার্টেরটা কিন্তু ভাই পরে ফিল্ম করে নাই প্রপারলি, জানেন মানে এটা দেখায় নাই কোনো সময় দেখা নাই। প্রবলি হ্যাপেন্ড ইন আ লাইভ ইভেন্ট আর কি। না ওটা জন্য ফিল্ম দেখানো। হয় না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যে সামথিং ইয়া অ্যাবসলিউটলি, ওয়েন্ট রং। ইয়া এন্ড আপনার ওই যে কেইনের ডেবিউটা, হ্যাঁ আপনাকে একটা জিনিস বলতে চাই যে ধরেন দ্যাট ইজ ওয়েন আই ফেল ইন লাভ উইথ রেসলিং, যে একটা রেড কালারের মনস্টার শালায় ম্যাচ ট্যাচ পইরা আসে, ও আসলে পুরা জায়গাটা রেড হয়, আগুন উঠতে থাকে। I even saw his movie. ওই যে সিনো ইভল, আন্ডারটেকারের মুভির চেয়ে কেনেরটা বেটার। সিনো ইভল, ইয়া সো ইট ওয়াজ সাচ আ ফান মুভি। আপনার ভাই অ্যাটিটিউড এরা কেমন লাগলো? দ্য এরা অফ ধরেন রক, অস্টিন Fine. এন্ড এই কালচার। ওই পর্যন্তই দেখতে পারছি। আচ্ছা, তারপর সবাই যখন ব্যাকট্যাক করে একটা হজবজ, একটা দুইটা চ্যাম্পিয়নশিপ, একটা র আর একটা হ্যাঁ, unify করা। একটা কি যেন স্ম্যাকডাউন, র, হেভিওয়েট, একটা ডাব্লিউডব্লিউ চ্যাম্পিয়ন একটা। মানে মনোপলি হয়ে গেলেন না, নাথিং ইজ ফান। বুঝছি ভাই, মানে আপনার কাছে ওই সিম্পল স্টোরি লাইন, মানে সিম্পল জিনিসগুলো বেটার লাগতো, যে ইন্টারকন্টিনেন্টাল থাকবে না চ্যাম্পিয়ন থাকবে। আমার বেটার লাগতো যখন দুইটা ছিল, আচ্ছা, আচ্ছা, WCW আর WWF। Okay, যখন okay, okay, সবকিছু কিনে ফেললো হ্যাঁ 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 তখন হ্যাঁ। আর ও আচ্ছা, মানে আপনার কম্পিটিশনটাই মজা লাগতো। হ্যাঁ না? কম্পিটিশন প্লাস দুইজনই ভালো করতেছিল যখন। জি 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 জি, ওকে। সো কমল ভাই, আমি একটা ইন্টারেস্টিং একটা ইয়েতে যাইতে চাই। সো আই কল দিস রাউন্ড স্পিড ইট আউট Okay. এন্ড I've been spitting out a lot of things without even around spitting out. It's all cool, man. All You cool, can yeah. speed out all night. We're all cool with that. তুই কি এখন নিচে গ্রাফিক্স দিবি স্পিড ইট আউটের? তাই কি আমি ছাপ্পান বোনা গিয়ে একটা তো এটা আমার ফ্রেন্ডের ফেভারিট রাউন্ড, ইটস কল স্পিড ইট আউট। All right, spit it out. So speed it out হচ্ছে basically ভাইয়া this or that, and since sorry. you know it's all I cool. spit it out. Yeah, you did spit it out, it's totally fine. So since you know আমার হাতে কোনো কিন্তু স্ক্রিপ্ট নাই ভাই, as you can Go ahead. see, দেখেন কোনো হাতেও লেখা নাই। You have it memorized. কমেন্ট আপনাকেই দেখতেছি লাইভে, Oh, nice. কোনো মেমোরাইজ না ভাই, আমি কিন্তু এত Alright. যা আসতেছে আমার মাথা দিয়ে, বিকজ আমি বিলিভ। You're an awesome host, man. You're so natural. থ্যাংক ইউ ভাই। সো কি তুই কি করছিস? ও আচ্ছা আচ্ছা, একটু ক্যামেরা একটু ফোকাস হবে, কিছু একটা হবে। Right. Alright, so it's time for spit out random questions. কমল ভাই কোনো explanation দিতে পারবেন না বস? Answer. Just straight up answer এ যাব আমরা। Maybe you have watched it নাকি? I know. Alright, let's go. So first, Artsel Black or Cryptic Fate? Cryptic Fate. Artsel or Black? Cryptic Fate. Artsel or Black? Arsenal. Alright. Would you go? I know এই দুইটা entirely দুই রকম ব্যান্ড, but Miles or Ortwin? Tough one. Miles and Ortwin. Miles. Really? I'm sorry, but I was in Ortwin, so how would I? But I don't know of Miles. Alright. আমি Miles এ বাজাইছি অনেক আগে। What? 1988 এ। When you were probably born. No, I wasn't. 1988. So next হচ্ছে ভাইয়া Nemesis or Arbovirus? Arbo. Really? Yeah, that's because I like Arbo's energy. okay. You like the energy. Yeah. Okay. Arc, Nogorbal or LRB? LRB. All right. If I had to tell you, bhaiya, 5 bands আপনাদের পরের জেনারেশনে ভাইয়া, ইভেন আই থিঙ্ক টু সাম এক্সটেন্ট আর্টসেল ব্ল্যাক ক্রিপ্টিক ফেডও কিন্তু হ্যাভ ডান দেয়ার থিং। সো তারপরে 5টা ব্যান্ড যদি আপনার ক্ষেত্রে মনে হয় হু উইল ক্যারি দ্য টর্চ, সেই 5টা ব্যান্ড কে? ইট ক্যান বি রক, ইট ক্যান বি মেটাল। 5টা ব্যান্ড। জি ভাই, আর্সেল ব্ল্যাক, ক্রিপ্টিক ফেট, বাদে
Okay. Ashes. Ashes. They're very popular. Yeah, And true, it's a fact. you cannot buy popularity. Yeah, absolutely, I agree. Definitely Shiranam Hin. Okay, but don't you think that they're already very big? Because you said Arcel Black and Cryptic Fate. Okay. Chirkut. তারপর I really like Bay of Bengal. Okay, awesome. They have something different. জি জি ভাই। Power Surge, All right, awesome. Mechanics. We have 6. Wait, plenty of good bands. Please feel. I like New Vikings. Okay, Vikings. তারপর একটা গান শুনে বলবো না, I would see owned a little bit more. Awesome. Nemesis is already big, so ওদের কথা বলে লাভ নাই. This is already I would big. love to have Vibe back, কিন্তু ওরা নাই. Yes. Power Surge, Bulsen Boss. and I really like সামিরের আরেকটা ব্যান্ড, Shrapnel Method. Shrapnel Method, quality. So মানে আমি যদি এভাবে বলতে থাকি, বিকজ অ্যাটেম্পটেড ব্যান্ড, ওরা তো দেশে আসবে না. আরাফাতের এই ব্যান্ডটার গানগুলো আমার এত ভালো লাগে. আচ্ছা. কোথায় যেন একটা ওই যে আমরা হচ্ছে কিছু মানুষ যারা আমেরিকা থেকেও থাকি নাই, তাদের একটা ওই কফি এন্ড স্টারবাকস জনিত দুঃখ. জি. বাট আরাফাত ইজ এ জিনিয়াস. ওর Yeah. একটা ব্যান্ড ছিল ওয়াটসন ব্রাদার্স. জি। তারপর এই তো আরো এরকম অনেক ব্যান্ড আছে. আমি এখন একটা ব্যান্ড আছে সিন। জি। আগুন ভাইয়ের ছেলে, হ্যাঁ, রাইট। দ্য গাই অ্যাঙ্গাসিয়ন, দে আর গুড. তারপর অনেক ভালো ব্যান্ড আছে. আমার এখন নাম, আই রিয়েলি লাইক পয়জন গ্রিন. ওরা কই গেল আমি জানি না. আমি বাজাইছি একটু ভাই কয়েকদিন, ড্রাম বাজাইছিলাম। তারপর আর কোন তুমি দু একটা নাম বলো তো আমাকে নতুন ব্যান্ডের. ও সাপনে বলেন, আমি বললে তো হয়েই গেল। না মানে একটু দাঁড়াও, লাস্ট কনসার্টে কারা ছিল? এখন অ্যাভয়েড রাফাকে নতুন বলে লাভ নেই কোনো কিছু. অ্যাভয়েড রাফা বা নেমেসিস নতুন ব্যান্ড আসতেছে, লাইক আই সেড. তারপর আই লাইক শহরতলি. দে আর ডিফারেন্ট. অ্যাবসলিউটলি। আরেকটা ব্যান্ড আছে, তারা একটু কন্ট্রোভার্সির মধ্যে দিয়ে গেছে, মেঘদল। হ্যাঁ, বাট আই লাইক দেয়ার কোয়ালিটি. জি। I loved Bangla and Lalon when they were active. মানে সবাই মানে একদম সত্যিকারই, ডোন্ট ডেস্ট্রয় ফোক গাইস. ব্যান্ড মিউজিক, বাংলাদেশে ব্যান্ড মিউজিকের একটাই খারাপ সাইড ছিল, ইউ টেক এনি ফোক মিউজিক অ্যান্ড ডেস্ট্রয় ইট. মানে তোমরা যে স্টুডিও করে কোক পেপসি যা খুশি করো, মানে আলটিমেটলি 5 মিলিয়ন ভিউ. না, লেট মি টেল ইউ সামথিং, 5 মিলিয়ন ভিউ এন্ড হ্যান হয়ে গেল না. মানে একটা সংস্কৃতি অরিজিনালিটি বাঁচায় রাখতে হলে ওটার মধ্যে ইউ পুট হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু এন্ড ইউ থিঙ্ক দ্যাটস ইউর বদলানোর বাতাস. মাই গড, সিরিয়াসলি বদলানোর বাতাস। না, আমি সরি, মানে একটা কথা বলি, এতে যেন মিউজিশিয়ানরা বেনিফিটেড হয় ফাইন্যান্সিয়ালি by selling their soul to corporate whatever. That's why I'm saying যে I'm glad যে আমার কোনো কন্ট্রাক্ট নাই. আর আমার থ্যাঙ্কস গড যে আমি অনেক লাকি. জি ভাই। যে আমার মিউজিক করে বাঁচতে হয় না. আমি মিউজিক আমাকে বাঁচায় রাখে, বিকজ দ্য হ্যাপিনেস আই গেট অন স্টেজ. আমরা মিউজিক করি, স্টেজে বাজাই, আর তো কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই. সো আই এম সেইং যে তোমরা ফোক মিউজিক করলে একদম ভালোভাবে ফোক মিউজিক করো, ওইটার সাথে র্যাপ, ওইটার সাথে ভায়োলিন, মানে বুঝে শুনে. হ্যাঁ, আমি 1991 নিউ অরলিন্সে হাঁটতেছি, দে আর প্লেইং ব্লুজ উইথ ভায়োলিন, ক্ল্যারিনেট. জি। ইমাজিন ব্লুজ. ব্লুজে হ্যাঁ ভায়োলিন ক্ল্যারিনেট তো হবে, কারণ শ্রুতি ধরা যায়, কিন্তু ইউ ডোন্ট গেট টু লিসেন টু ইট, কিন্তু ইট সাউন্ডেড গুড. ওকে, আমার কথা হচ্ছে যে আমি ইভেন ওয়ার ফেজের 3টা যে লালন করছে, ওইটাকে আমি অ্যাপ্রুভ করি না, আমি ওখানে বাজাইও নেই.
আচ্ছা ভাই, দে আর প্রিটি ওয়েল ডান, ওকে, কোনো ভুল নাই। জি, If টিফ মিলা, I didn't like it and I said won't play it, yeah. I won't play it and I don't want to be any part of it. জি। মানে আমি তখন ছিলাম না, ওদের সাথে বাজাই নেই, ওরা আমাকে ছাড়াই করছিল। সো এখন যে এই দেশে অনেক বড় বড় জিনিসপত্র আসতেছে, আমার কথা হচ্ছে যে তোমরা সংস্কৃতিকে রিভাইভ করবা, ঠিক আছে, তোমরা আমাদের মিউজিকের, বাংলাদেশি মিউজিক বলতে তো লাইক পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, আঞ্চলিক, তারপর আমাদের সাব জেনারেল যারা আছে আর কি, মাইনরিটি, ওদের ওদের ইয়ে, আমি অনেকেই আছে যেগুলো শুনতে আমি জানিও না, কিন্তু in order to introduce something to mass crowd, make sure you do it in proper quality. I হচ্ছে কিছু কোয়ালিটি হচ্ছে, but when you have 5 million, 10 million, 50,000 million views, they should have more quality and do not try to blend music, fusion করতে চেও না unless you have the knowledge or you have the capability. সত্যিকারে আমি সব কিছুই যদি অত অ্যামেজিং হতো, আই উড হ্যাভ ক্ল্যাপ। 10টার মধ্যে একটা অ্যামেজিং, 3টা অ্যাভারেজ, আর বাকিগুলো সস্তা। সো দ্যাট ডাজন্ট ব্রিং, বাট মিউজিশিয়ানরা বেনিফিটেড হোক, অ্যাবসলিউটলি, মিউজিশিয়ানরা বেনিফিটেড হোক, তারা যেন এনাফ টাকা পায়। মানে এখন টাইম হয়েছে যে মিউজিশিয়ানরা একটা গান গাওয়ার পরে তাদের একটা গাড়ি ডিজার্ভ করতেই পারে। So I hope they are getting benefited, and you will never find me there because you know what I hate? Shooting. Any kind of shooting, live shooting, video shooting, audio shooting, shooting. but you're not a fan of shooting at all. But this is good. পিজা, ওকে ভাই, পিজা, No more pizza. ওকে, ওটা তো স্টেল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, স্টেল হয়ে গেছে ওখানে, but I would want some চা definitely. চা would be good. আপনার কি ভাই কফি? চা, কফি, ফান্টা, whatever. ওকে, আমার একটু চা লাগবে। আমার মনে হয় ভোরবেলায় যে ঘুমাবো, কালকের দিনটা নষ্ট, কালকে আবার স্টুডেন্ট করানো কিচ্ছু হবে না। অ্যাকচুয়াল কফি। আচ্ছা ভাইয়া, সো সরি আমরা স্পিরিট আউটে ছিলাম। ভাইয়া, এই জেনারেশনের আপনার প্রিয় বলবো না, গিটারিস্ট কাদের ভালো লাগে 5টা? আমার সবচেয়ে পছন্দের গিটারিস্ট এই মুহূর্তে সামির, কারণ সামির গিটার বাজানো ছাড়া আমার গিটার টিউন করে দেওয়া থেকে শুরু করে স্ট্রিং চেঞ্জ করা থেকে শুরু করে সাউন্ড বানানো থেকে যে কেয়ারটা আমার জন্য করে, জি ভাই, আমি অ্যাবসলিউটলি ওভার দ্য মুন। আর ম্যান, দ্যাট কিড ইজ, ও আমারে পেছনে ফেলায় বহুত আগায় গেছে। এই কথাটা আমি কাউরে ওর সম্বন্ধে বলি না। আমার বাংলাদেশের কোনো গিটারিস্টের সাথে বাজাইতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না, নিয়ে আসো। বাট সামির তো আমার জিনিস বাজায় বেশি অভ্যস্ত, সো হি নোজ হাউ টু গো টু দ্য নেক্সট লেভেল, যেখানে আমি দেখি প্লাস হি সিংস, ওর নিখুঁত পারফরমেন্স। মানে ও কাকে রিপ্লেস করছে? অনি হিমসেলফ ওয়াজ এ বিগ পার্সোনালিটি, অ্যামেজিং গিটারিস্ট। তো to overcome on his reputation and his mania, presence, he created himself and he is giving the service of his life. একটা কথা বলি, সামির সিলেটে একটা কনসার্টে শামস ছিল না, সো সামি বলতে কম, আপনি এই কয়টা গানের কিবোর্ড পিস দেখেছেন? আমি এগুলো, সো আমি কিবোর্ড পিস একটা তুলতে যেয়ে ঘুমায় গেলাম। তারপর দিন আমি শোতে যাই, বলে সামি আমি কিচ্ছু তুলি না, আমাদের অসুবিধা না, আমি তুলছি, আপনি জাস্ট টিপ দিয়ে বাজায় দিয়ে। আমি ব্যাকআপ দিছি, হি প্লেড এভরি কিবোর্ড পিস। হ্যাঁ, শুনলাম পুরো। এবং এই জিনিস ওয়ারফেজের কোনো গিটারিস্ট করতে পারে না, আর স্পেশালি when he played the keyboard pieces, it sounded like keyboard. Wow. So that's where I said, man, I had replacements over replacements. মানে সাজ্জাদকে রিপ্লেস করছো অনেকে রিপ্লেস করছো তুমি, তারপর বালামকে রিপ্লেস করছে সাজ্জাদ, জুয়েলকে রিপ্লেস, মানে অ্যামেজিং রিক্রুটমেন্ট, লাইক অনেক। হ্যাঁ, কিন্তু দিস ওয়ান ইজ ইয়ে। তারপরে দেন আমার তো শোল্ডারের প্রবলেমের কারণে, তারপরে একটা পয়েন্টে আমি আমার লাইফের ইয়েটা হচ্ছে যে আমি আমার পার্সোনাল লাইফ আর মিউজিক কখনো মিক্স করি না। যদি একটা কারণে আর একটা ঝামেলা হয়, আমি একটা স্টপ করি, ওটা মিউজিক স্টপ হয়। তো ওই দিক দিয়ে উঠছে সামির।
সোমেন, যে হচ্ছে আমার ডাইরেক্ট রিপ্লেসমেন্ট। আমি না থাকলে মানে সোমেন হ্যাজ টু প্লে। ওকে The Showman was definitely the most gifted students I have ever had. বাকিরা কেউ মন খারাপ করো না, কারণ শোম্যানের মধ্যে কিছু একটা আমি দেখছি যেটা হয়তো আমি তোমাদের ছিল, তোমরা তো এটা দেখতে পারিনি। তো শোম্যান অ্যাজ আ গিটারিস্ট, অ্যাজ আ ভোকালিস্ট, অ্যাজ এভরিথিং, দিস টু আর ভেরি ভেরি অ্যামেজিং। ওকে শিশির আছে, আই লাভ শিশির। অফ কোর্স আজকেই ভাইয়ের সাথে দেখা তারপর আমি ফারদিন ফায়াজ, চিটাঙ্গের একটা ছেলে, ইয়েস that kid is amazing. I hope he fulfills his destiny. I really like Iman Chaudhary. Oh, for sure. That kid, he deserves to be in something আরো humongous. যদি if he doesn't, মানে ওর লাইফটা শুরু হতে যাচ্ছে এখন, probably family, kids and everything. I hope if he finds the balance, he's gonna go far. Awesome ভাই। এছাড়াও হোয়াটস ইজ মানাম ভাইয়ের ছেলের নাম কি? জহিন জরিফ। হ্যাঁ, জরিফ যদি if he concentrates, he's got talent. Absolutely. He's got talent. I'm very sorry about what happened to his brother, but all we can do is pray for him. Yeah. And there are নেমেসিসে বাজায় আরেকটা গিটারিস্ট রাফসান, হি ইজ গুড। আই রিয়েলি মিস মাহের, Absolutely. মিস মাহের। কারণ আমি একটা কথা বলি, there are two types of guitar players. এক টাইপ হচ্ছে আমার আর সামির আর সোমেনের মতো, এবং ওই গ্রুপের মধ্যে আবার বালামও আছে, আবার ফুয়াদ আর মাসুক আছে, রাসেল নাই। জি। মানে যারা আবার একটু ব্লুজ ঘেঁষা, আমার মধ্যে নাই ওটা। আচ্ছা ভাই। আমি পারি, আমি সারা জীবন ধরে ব্লুজ বাজাতে পারবো, মানে সারা জীবন। তো ওই দিক দিয়ে ওই যে ওরা হচ্ছে রাফসান কিংবা ওই যে শিরোনামের গিটারিস্টের নাম কি? দিয়াদ ভাই নাকি হ্যাঁ রায়হান, কোনটা আগেরটা বলতেছেন না? দিয়াদ ভাই লেফটি যে মানে সবাই ভালো। রায়হান ইসলাম শুভ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিসপ্লে মানে ওদের মধ্যে না, ওর মধ্যে শিরোনামহীনের মধ্যে প্রচন্ড নিও ক্লাসিক্যাল স্ট্রিপ টিপ আছে, রাইট রাইট। কিন্তু ওরা আর কি মানে দ্য ব্লুজি, অনিও ওয়াজ লাইক রাসেল, অনি, জুয়েল, সাজ্জাদ ওয়াজ in between, মানে ওই যে একটু ব্লুজি। So yeah, there are plenty of good guitarists and I hope they all do amazing. এরাই গিটারিস্ট, বেসিস্ট, কিবোর্ডিস্ট সবাই ভালো। আর এর মধ্যে বে অফ বেঙ্গল আছে, ভাইকিংস আছে, তোমার নাম বললামই। সেই গিটার প্লেইংও খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার অনেকের গিটার প্লেইং ভালো লাগে, অনেক শোতে যে অনেক নিউ গিটারিস্ট প্লেইং ভালো লাগে। নেক্সট ভাই আই ওয়ান্ট লাইক টু আস্ক ইউ একটু কুইক, সেটা হচ্ছে আপনার শিশিরের কথা বলছি আমি। শিশিরের কথা, শিশ ভাইয়ের কথা বলছেন। ফেভারিট ফুড? এটাও কুইক ফায়ার? কুইক, হ্যাঁ, কুইক আনসার। ফেভারিট ফুড, আই লাইক চিকেন, রাইস এন্ড ভেজিটেবল এন্ড ফ্রুটস। অলরাইট। এটাই আমার ডায়েট। ফেভারিট রেসলার? ফেভারিট আছে আন্ডারটেকার। ফেভারিট টিভি শো? হাওয়াই ফাইভ-ও। ফেভারিট সিরিজ? ফেভারিট সিরিজ এক্স ফাইলস। ফেভারিট মুভি? ফেভারিট একটা মুভি মানে হাউ ডেয়ার ইউ। ফেভারিট একটা মুভি হলে হ্যাঁ, আমি যে মুভিটা নিয়ে পড়ে আছি লাস্ট 100 বছর, সেটার নাম ইমর্টাল বিলাভেড, বেটোভেন। অলরাইট। লুডভিগ বেটোভেনকে নিয়ে। ওকে, ফেভারিট সিন্স ইউ Or কালেক্ট, Schindler's List. অলরাইট, সিন্স ইউ কালেক্ট কমিক্স, ফেভারিট কমিক সিরিজ বা হোয়াট ডু ইউ কল ইট? Favorite comic series? I think it changes, but right now my favorite is Spawn. একটু আগে আমি যাবো বলতে। Yeah, you know my Spawn collection is making me rich. আমি কালকে দেখলাম যে I have about 600 Spawns. Not the sandal guys, it's the comic. Yeah. So it's Spons Juta sandal. Alright. So তারপর ভাইয়া favorite video game? I'm from back in the days. Our favorite video game has to be Pac-Man. Alright, awesome. And favorite guitar? It's Carvin or Kiesel. Alright. এইটাকে কুইকলি আমি অ্যাস্ক করতে চাই, ফেভারিট গিটারিস্ট ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল একটা করে বলতে হবে। I'm gonna be fair. আমার এখন favorite guitarist Samir because he
He's my bandmate, and I love everybody else who I mentioned too. ওকে এন্ড ইন্টারন্যাশনালি একটা ফেভারিট আমার সারা জীবনের ফেভারিট গিটারিস্ট হচ্ছে জেসন বেকার জেসন বেকার ওকে and Marty Friedman. অলরাইট ফেভারিট ভোকালিস্ট ন্যাশনাল একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা Favorite vocalist national is Polash because man he's singing so good. মানে এখন সে গ্রাউল করা শুরু করছে নাইস and favorite vocalist internationally এখনো I love Rob Halford. ও ফ্যান্টাস্টিক Dickinson একটু পড়ে গেছে but Dickinson is Dickinson. Lastly, I would like to ask you in the spirit out of since you were a bass player, favorite bass is national and international. Favorite bass player Roger and Bass Baba. Let me tell you something. I've been playing with Roger for what 15-14 years. No, আরো বেশি 18 years. So he's very tight. Bass Baba is Bass Baba. So I'm cool with that. And internationally, I like a lot of bass player, but recently Chas Borthu, Okay. YouTube guy, not Devi 405 or 504. And I like Les Claypool a lot. Oh, yes. Billy Sheehan, sorry. Okay. My favorite guitarist, active guitarist would be Ron Thal and Billy Sheehan. Shesh. Okay. So, That's, Billy Sheehan what's the name of their band? Ron Thal and Billy Sheehan? Sons of Apollo. হ্যাঁ 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 উনি তো ইয়েতে আসছিল মনে হয় বাম্বলফুট আর কি হ্যাঁ আসছিল and he wished me birthday. him. It was my birthday. It was raining and storm and I didn't go and see him. I suck. আর বিলি শিয়ান কিন্তু ভাই কার মতো দেখতে বলেন তো লেটস সি ইফ ইউ ক্যান Keltu. একটা রেসলারের মতো Oh. চিন্তা করে দেখেন তো না আমাকে একটু ইয়ে দাও হিট একটু আগে আমরা কথা বলছিলাম ওনাকে নিয়ে একটা ম্যাচ নিয়ে আপনার ওর ফলটা খুব ফেভারিট Mankind. শন মাইকেলস হ্যাঁ, আপনি চিন্তা করে দেখেন শন মাইকেলস young Billy Sheehan and তাই না ইয়াং বিলি শিয়ান এন্ড শন মাইকেলস পুরা কিন্তু ফেস স্ট্রাকচারটা যায় খেয়াল you know করে David দেখেন। Lee Sordo, the guy, the fastest guitarist আমি যার সাথে জি 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 কোল্যাব করলেন ভাই he totally looks like Shawn Michaels these days. রিয়েলি And I look Shawn Michaels. Are you sure, brother? He's a Okay. cool guy. He's coming. I'm gonna be jamming with David Lee Sordo because he's the fastest. And ভাইয়া ইটস 3:30 রাইট নাও এন্ড এখনো কিন্তু অনেক মানুষ দেখতেছে আমাদের is ইউ five ওন্ট people. বিলিভ নো ইটস 230 রাইট নাও ওয়াচিং সো আমি ভাই একটু স্ট্রেট আপ জানতে চাই একটু হালকা পথচলা অ্যালবামটা নিয়ে বলবেন এরপর আমি একটা ইন্টারেস্টিং টপিকে যেতে যাচ্ছি না okay, পথচলা পথচলা অ্যালবামটা নিয়ে কি বলতে চান পথচলার About the কাজ শুরু remake. পথচলার কাজ শুরু হয়েছিল মিজান and বালাম জয়েন তখন করার পরে। আবার ভাই একটা লাইন আপ চেঞ্জ হয় why did you guys decide on taking Mizan Bhai back আমি বলতেছি তো পথ চলার কাজ শুরু হয়ে গেল 6টা গান নেমে গেল তারপর মিজান চলে গেল তারপর বালামকে দিয়ে ওই 6টা 8টা 9টা গান করে কমপ্লিট করা হলো Right. তো বালাম চলে গেল মানে আমাদের হচ্ছে কি পুরনো এত হিট গান 4টা অ্যালবামে 40টা গানের মধ্যে 39টা হিট গান তো হোয়াট আর ইউ গোনা ডু উইথ দিস সংস গান যদি ভিডিও না করলে তো কেউ পছন্দ করে না রাইট তো এই ভিডিও করা বা সবকিছুর উদ্দেশ্যেই এই পুরান গানগুলো রিমেক করা উইচ ওয়াজন্ট একদিক দিয়ে আনফেয়ার ছিল টু এক্স মেম্বার্স আগের গানটা বাট উই ট্রাই টু মেক শিওর যে নতুন মানে আগের জিনিসটাকে রেখে তারপরে মিজান যখন কেম ব্যাক তখন দ্য ব্যান্ড নিড সাম ওভারহলিং সো উই ওয়ান্টেড টু ফিনিশ দ্যাট প্রজেক্ট বিকজ আমরা বাই দ্য টাইম অনেক টাইম এন্ড মানি স্পেন্ড করে ফেলছি ওটার জন্য রাইট সো ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ ইট So we finished it with Mizan and added some 2 songs and that's what it is. ওকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস শেষ করতাম ভুলে গেছিলাম ব্যাস স্পিড ইট আউট আমরা কেটে লাগাই দেবো Okay, কিন্তু spit it out. ওয়ারফেজের লোয়েস্ট পেড শো কত ছিল 0. না জিরো বাদে ভাই জিরো তো ধরেন ফ্রি শোস তো আমরা আমাদের অনেকেই ফার্স্ট করছি। শোতে 7,000 টাকা পাইছিলাম যেটাতে টাকা পাইছি তাও ওটা প্রথমে 1 বছর কোনো টাকা না পেয়ে সেকেন্ড বছরের ফার্স্ট শোতে 7,000 টাকা পাইছিলাম আই বট আ ভেরি খ্যাত প্যান্ট খ্যাতের মতো একটা কেমন ইউ নো দেয়ার ইজ আ স্কাই ব্লু দ্যাট ইজ টোটালি ক্যাপ খ্যাত সো লোয়েস্ট 7K
7K ওর মধ্যে লাইক খরচ টরচ বাদ দিয়ে সবাই আমরা 1K করে পেয়েছিলাম। হ্যাঁ। 89-এ 1K ইজ নট অনেক। ব্যাড। আমি 550 টাকা দিয়ে প্যান্ট কিনে 450 টাকা পকেটে নিয়ে And highest paid show. If you want, you can say no. না আই ক্যান it's মানে I have seen how other people were saying, oh you wouldn't believe it, blah blah blah. No, it's believable. It's not that much. আমরা লাখ টাকার শো তো 92 দিয়ে করি, এই লাখ টাকার সাথে আরো কয়েক লাখ অ্যাড করো, ইটস নট দ্যাট মাচ। আমরা ওই শোয়ের অর্গানাইজারদের সাথে অত খ্যাটো করতেও পারি না, আর সামটাইমস হয় করি না, খুব বেশি কম হলে নাহলে করে দিই। সো ইটস নট ইভেন 10 লাখ। সো Okay. আমি 10 লাখ টাকার কেন 8 লাখ 6 লাখ টাকার শো করি নাই। ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। Okay. আমি মনে হয় না সো সারা জীবন আমরা কম দামে শো করে গেলাম। নট রিয়েলি, আমরা যখন 1 লাখ টাকা পাইছি তখন কেউ পাইতো না। সো whatever. Okay. So ভাই যেটা আমরা পথ চলার কথা বলতেছিলাম, I would like to know যে একটু এভাবে বলি যে হ্যাভ ইউ সিন দ্য ইন্টারভিউ অফ মিজান ভাই? ওই অসভ্য ইন্টারভিউ নিয়ে আমাকে কোনো কিছু বলবো না, কারণ মানে যারা এই ইন্টারভিউ করছে তাদের একটা এজেন্ডা আছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই 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 ইন্টারভিউটা কোন হাউস থেকে আসছে? জি। সো এইসব আজাইরা মিথ্যা কথা বললে আমরা এদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশন নেই ফর ডিফেমেশন, দে শুড বি হ্যাপি। আর কিছু বলার নেই। Okay, so would you like to say anything about Mizan bhai leaving the band and everything? পরে the lineup change? He left the band. He wanted something যেটা আমাদের পক্ষে ওই সময় মানে you cannot just say যে I'm gonna take this amount of money or I'm gonna leave. Okay. Leaving no scope for discussion. And he said যে ওকে তাহলে আমি 5 টাকা চাইছি তো ওরা আমাকে 1 টাকা দিত। This is so ridiculous. ও যা করছে, যা করছে, ও ওয়ারফেজের সাথে ছিল দুবার ভোকালিস্ট, 3টা অ্যালবাম। জি। I wish him the best. I'm very fond of the memory, but আমার সত্যি করে I have zero memory of last 6 months with Mizan. Zero memory. কারণ আমি আমার ব্রেন থেকে মুছে ফেলছি। জি। I don't ever want to ever work with him again because আমি আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি শো করছি পলাশের পরে মিজান, কারণ পলাশ গত 6 বছরে he has played মানে sang in more shows than Mizan ever did in his 15 years with Warfaze. কারণ আমরা এখন মাসে 20টা শো করি যখন করি, রাইট। আর তখন ওই মিজান কিনেও বছরে 20টা শো হইতো। আচ্ছা। So I'm grateful to his performance. He's a great vocalist, but I don't think I'll ever be with that person ever again because I'm glad he's doing fine and I'm glad that I'm doing fine. দরকার নাই তো 100টা ছোট ছোট সুখী সংসারের চেয়ে, মানে একটা বড় অসুখী সংসারের চেয়ে 100টা ছোট ছোট সুখী সংসার থাকুক। রাইট। You know what I mean? মানে এখন he is old enough and matured enough to do whatever he want to. I hope he never sings Warfaze's song কারণ he's not legally he cannot. আমি ওর ভালো চাই। ও যে এখন সোলো ক্যারিয়ার করতেছে, ভালো করো, গুড লাক, গ্রেটফুল, বাট আই উইল মানে ওয়ান থিং আই ক্যান সে যে আমি কাদের সাথে মিউজিক করব না তাদের মধ্যে ওর নামটা আছে। আচ্ছা ভাই। আরেকটা নাম আছে আমি করব না বিকজ আমি ওর এই দুর্দশা দেখে ডিপ্রেসড। ও আমার সাথে কোনো ভুল করে নাই, জাস্ট আমি পারবো না ওর সাথে, সেটা নামটা নাই বলি। সে ওই মিজান না, ইটস নট হোয়াট ইউ থিঙ্ক। তুমি কি ভাবছো অনি? না, অনি কিছু জিনিস করছে যেগুলো নিয়ে আমার মন খারাপ এবং বিরক্ত লাগছিল। আমি ডাইরেক্টলি এটা আমি বলছি যে I have expressed it. Plus, কিছু honest student has been very harmful in my life. Honest studentরা। তো আমি এইসব ক্র্যাপ নিতে পারি নাই, তো আমি একটা সময় ওর কাছে দূরে ছিলাম। পরে দেখলাম যে ও বড় হয়েছে, বিয়ে টিয়ে করছে, হি ইজ ডুইং গুড অ্যান্ড হি ইজ বিং নাইস অ্যান্ড অ্যাপোলজেটিক। সো আই এম ওকে, ওকে, উই আর ফাইন নাও।
I wish him well. ও আসলে কোনোদিন I would like to take him to a dinner or something. একসাথে বাজানো, I don't know why I would have to play with him again. মানে ব্যাপারটা কি, আরে ধরো রাসেল ওরা চলে গেছে, ওরা আসে না, একদিন আসলো ওদের সাথে বাজাইলাম, আমার ভালো লাগে না এগুলো। আসলে দেশে থাকো তাহলে সবসময় বাজে, এরকম 6 মাস পরে আসবা, তোমাদের আনতে যে আমাদের এত কষ্ট করতে হয়, আসলে আইসো, মানে দিস ইজ টু এভরিবডি ইন আমেরিকা, তোমরা আসলো আইসে বাজায়ও, নাহলে আইসো না, মানে তোমাদের পেছনে কান্নাকাটি আমি করতে পারবো না। আই হ্যাড এনাফ। আমার এখন সঙ্গে 2 জন গিটারিস্ট আছে, চাইলে শিশির বহুত পাবলিক এসে বাজায় দিবে। হ্যাঁ, তোমরা দেশে আসলে আগে জানাও, আমাদের সাথে আলাপ করো, সো দ্যাট উই ক্যান প্লে, দ্যাটস ইট। এনিবডি ইজ, মানে এক্সেপ্ট ফর যার কথা বললাম, যাদের যে 2 জনের সাথে আমি, মানে ওরা যদি ওয়ারফেজের সাথে বাজায়, আমি শিওর ওয়ারফেজও চাবে না যে আমি ভার্সেস ওদের। কিছু কিছু জিনিস বলা উচিত, প্লিজ যে সবার সাথে সবার বাজানো সম্ভব না, শেষ। মানে ওই অত ইয়েটা সম্ভব না, মানে ফরগিভ মি ফর সেইং ইট জাস্ট অ্যাজ ইট ইজ, মানে আমি সবার সাথে স্টেজে উঠে বাজাবো না, শেষ। অলরাইট ভাই, এখানে অনেকে আমি আর কি দেখতে চাচ্ছি যে কে কি বলছে। সো অনেকে বলছে ভাইয়ের অভিমানের কথা। কোনো অভিমান না, আমাকে যারা হার্ট করছে তাদেরকে আমি সেকেন্ড টাইম হার্ট করতে দিব না। আই এম স্মার্ট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট, মানে একটা কথা আছে না, ইফ ইট লুকস লাইক শিট, স্মেলস লাইক শিট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেস্ট ইট। They would definitely taste like shit. একজন লিখছে ইমোশনাল, একেবারেই না, প্র্যাকটিক্যাল। আমার ইমোশনাল হচ্ছে যখন আমি সে যে পিপল আর হার্মিং মি, দ্যাটস ইমোশনালি ডিপ্রেসিং। I'm practical যে I'm not gonna play with you. Let's say the person who said emotional, এটা যদি আমার পেজ হতো আমি তাকে ব্লক করতাম। Is it emotional? No, it's practical. It's practical, yeah. I'm sorry, man. Excuse my humor. Yeah. Love you. Yeah. লাস্ট 3-4টা পডকাস্ট একটাও মিস হয় নাই। থ্যাংক ইউ। অনেকে অ্যাকচুয়ালি মাহের ভাই, Yeah. Maher, it was amazing. কি যেন ছিল ওর হাতে, জাদু। আচ্ছা ভাই, একজন লিখছে ব্রুটালি অনেস্ট। Thank you. Don't hate me for it. একজন ভাই লিখছে আই লাভ ইউ কমল ভাই। Thank you. ঠিকই Love you ভাই, too. সেকেন্ড টাইম হার্ট করতে দেওয়া যাবে না। Right. So say something about Babna by his contributions. I told it before. My career is built over Babna's work, and what a nice human being. আর বাবনা আমাকে সবসময় হেল্প করে টু বাই কমিক্স। আমি ওর টাকা পয়সা দিয়ে অনেক কমিক্স কিনে, তারপর ওকে আস্তে আস্তে শোধ করি, দেন হি কামস ব্যাক উইথ দ্য কমিক্স অর সেন্ডস মি। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড আই এভার হ্যাভ। অ্যান্ড লাইক আই সেড, যে কই আমার তো বাবনাকে নিয়ে কোনোদিন একটা কমপ্লেন করতে হয় নাই, বা রাসেলকে নিয়ে করতে হয় নাই, আদার দেন যে হ্যাঁ তোমরা আসো না কেন। মানে ব্যাপারটা কি, কই আমি তো বেস বাবাকে নিয়েও কোনো কমপ্লেন করিনি। হ্যাঁ, মানে কমপ্লেন কয়েকজন মানুষের মধ্যে করতেছে, বিকজ তোমরা বেয়াদবি করছো, তোমরা আমাদেরকে কষ্ট দিছো, তোমরা তোমাদের জীবনকে ভালো করার জন্য আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছো, তারপরে ইউ ওয়ান্ট আওয়ার এনিথিং না, করো না। সো বাবনা ইজ আ জুয়েল, and Jewel is a jewel. And Jewel is, when I should have said, and Jewel is no Babna. না যাক, anyway, love you to Jewel. ওর সাথে কিছু আগে এই গানটা বন্ধু বাজায়, it was amazing. বাবনার কন্ট্রিবিউশন, আর বাবনার সাথে অনেক কাজ করতেছি, অ্যামেজিং সব গানে আসতেছে। আসলে আমরা কি কোনো ডেডলাইন দেয় না, তো যখন আসবে তখন আস্তে আস্তে, কারণ আমরা এখন আস্তে আস্তে করে চিকনের স্টুডিওতে ঢুকতেছি। আমাদের তো কোনো ইয়ে নেই যায় কালকে অ্যালবাম বের করতে হবে, পরশুদিন হিট হইতে হবে, তারপরের দিন আবার রিটায়ার না। আমরা কি বলি, ফরফেজ ওয়ারএভার, মানে ইউ নো দ্য মিনিং, লাইক ফরএভার মানে হচ্ছে যে আই উড লাভ টু প্লে মিউজিক আনটিল দ্য ডে I will be no more.
That's what I want. That's what all of us want, because Absolutely. there's nothing like being on stage and playing your songs and everybody singing it. How many people are lucky that every song we play is a hit? You know it. Absolutely. I wanna do it forever and give you new stuff. ওয়েটিং অ্যান্ড ভাইয়া এটা খুবই খুবই জানার একটা বিষয় আপনার ভিতর থেকে আমি আসলে জিনিসটা জানতে চাই ইয়োর ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড দ্য লিডারশিপ অফ টিপু ভাই Man, if Tipu wasn't here, I wouldn't be here. Mane, Tipu is like a guardian of me, guardian. Because আমার মধ্যে অনেক immaturity আছে, I'm not very organized. I don't manage everything well, জি ভাই but he's there for me. I'm always grateful to him for keeping the band alive, even without me. absolutely. That's the best thing he did, meaning he ran the band without me, and that gave him the confidence. Okay, and I'm grateful that for everything he has done for me, for the band. And this is the thing, the Tipu suffered so much because of loss of some members in here. And I'm not going to put any conspiracy theory, but when a person in my band is harmed for music industry, we can feel it, we get proof, people warns us. But sometimes there's a thing called poetic justice. When God loves you, he fixes things, he makes you go through tests. He's making me go through tests. Even Tipu knows about my disturbing situations, but Tipu, God bless him, because he has been good to Warfaze, he has been good to Bamba, he has been good to Bangladeshi music. He's very, very, very hardworking and soft-spoken, and he's effective and efficient and a nice guy and an honest person. I hated the fact that our ex-vocalist lied about him. Lies. Man, you and that has, and they're showing there like this video has 3-point-something views. Yeah, I have watched it 1 million times too. Condemn. We should sue these people, right? Brutally honest. What's the name of the guy who was the like the guy who was the host? Huh? মঞ্জু ভাই Oh, what a shame on you. এই জার্নালিজম গুলোকে কি বলে জানো? তুমি বলো কি বলে? এটা হচ্ছে তুমি একটা নেগেটিভ জিনিসকে ইয়ে করতেছো, এটা ফালতু, তা মিথ্যা কথা, কোনো দুই সাইডের কোনো নিয়ে না। অ্যান্ড ওর সাথে দেখা হয়েছিল, অ্যান্ড হি ওয়ান্টেড টু শেক মাই হ্যান্ড, আই সেড নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেক ইউর হ্যান্ড। দ্য হোস্ট, হ্যাঁ, মানে সামহার ওই রকস্টার কি যেন একটা অনুষ্ঠানে, অ্যান্ড শি শোড অ্যাটিটিউড উইথ মি। তো ও আমার হাতে মাইর খায় না ওই দিন, ও ভাগ্য ভালো সত্যিকারই, ব্রুটালি অনেস্ট। আই ওয়াকড আউট অফ দিস প্লেস। কি করবো, ওর সাথে মারামারি করবো? আমি বলছি আরে কোনো ইয়ে হ্যাঁ না, হিজ শোয়িং অ্যাটিটিউড। বাবা, তুমি যদি আমাকে হ্যান্ডশেক করতে আসো, তার আগে তুমি হচ্ছে আমার নামে ইয়ে করে ভিডিও বের করছো, অ্যান্ড আই সেড না, আমি তোমার হ্যান্ডশেক করবো না। তখন সে যদি আমাকে বলতে থাকে, হোয়াট উইল ইউ ডু? মার তো দেওয়া যায় না সবাইকে। আই ওয়াকড আউট। আমার এসব ভালো লাগে না এসব মানুষজন, এবং আমি চাই না এদের সাথে দেখা করতে। দরকার হলে আমি কালকে থেকে মিউজিক করবি না, যে একটা চান্সও রাখলাম না, কারণ ইউ ক্যানট টেন্ট মাই ক্যারিয়ার, ইউ ক্যানট ডু এনিথিং টু মি। আমি করলাম না মিউজিক বিকজ ফর পিপল লাইক ইউ। তোমরা ইউ মেড দিস ডিভিশন, you made it sure that Mizan can never work with us. I agree with that. এটা আসলে হ্যাঁ, I would never work with it. Warfaze করলে করুক, আমি করবো না। কমল আর ওয়ারফেজ তো দুইটা ডিফারেন্ট এন্টিটি। জি, ওকে। আরে অনেক ব্যান্ড মেম্বাররা বলে না, উই হ্যাভ অ্যাটিটিউড প্রবলেম। তো nobody has a copyright on attitude problems. তুমি কি ভাবছো যে I'm the nicest person around? I'm nice with whoever nice. আজকে
তোমার ইয়েটা ইজ এ হিস্ট্রি বিকজ আই হ্যাভ টোল্ড ইউ জি ভাই যেগুলো আমার বলার ছিল এবং আমি বলবো কালকে থেকে ইফ ইউ ডোন্ট সি মি রিপ্লাইং অন ফেসবুক, ইফ ইউ ডোন্ট সি মি যে আমি আর বললাম যে আমি আর মিউজিক করবো না, তার মানে আমি নেক্সট টাইম মনে আছে আমি মিউজিক করবো না। I can do plenty of things in my life. My kids are growing up. I have a family to look after. I got so many things to live for. And you know what I do? I write these days. I write. I'm writing fiction. Something that I've always wanted to do. I'm writing fictions. I'm writing stories. I have other interests slowly. You know. I mean, musically, I'm successful. যা করছি। এবং আই হ্যাড টু সি দিস ইয়ার পুরো বাংলাদেশ ঘুরে যে হ্যাঁ দে লাভ মি, আই এম সো গ্রেটফুল। সো আই গেস আই ওয়ান্ট টু ডু দিস ফর এভার, বাট ডোন্ট মানে ডিস্টার্ব আস। ওয়ারফেসকে ডিস্টার্ব করিও না, বাকিদেরকে করো গিয়া না, কাউকে করো না, বললাম তো লেট পিপল ওয়ার্ক, কাজ করতে দাও, দেখবা সুন্দর জিনিস আসবে। ইটস গুড ফর দ্য কান্ট্রি, গুড ফর ইউর মেন্টাল হেলথ। মানে এত নেগেটিভিটি নেওয়ার ভাই না, আমি কোনো নেগেটিভ, ওই একটা নেগেটিভ জিনিসই যে ওই ইন্টারনেটে পড়ে আছে এবং সবাই ওটা থেকে হ্যাঁ করতেছে। আবার ওখানে দেখি আমি মানে ওর সাইডে মানুষদের ইললজিক্যাল সব এক্সপ্লেনেশন, বাদ দাও এদেরকে। এই দেখো কিছু কিছু গান আমরা করাই বাদ দিয়ে দিলাম সারা জীবনের জন্য, বিকজ ও ওখানে সুর করছে, ধর করলাম না তোর গান। ট্রু, মানে আবার ও আমাদের গান করে যেগুলোর পারমিশন নাই। আচ্ছা, এগুলো কোনো মানে হয়? মানে এগুলো তো মানে অফেন্স। দেখো যেদিন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের বুলেটিন বোর্ডে এই মানে ওটার নাম কি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ল অনুসারে গানগুলোর অথরিটি কার সেগুলো পাবলিশ হলো, তারপরের থেকে ওয়ারফেস এর গান কেউ পারফর্ম করে যদি ফর ফাইন্যান্সিয়াল দে হ্যাভ টু টেক আওয়ার পারমিশন। এই যে বন্ধু করছে, জুয়েল কল করে টিভি হয়ে গেছে, টিভি ভাই পারমিশন। ইট ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আজকে যদি তোমাদের গান আমরা প্রত্যেকটা লাইভে করতে থাকি, জি ভাই, ধরো ওয়ারফেজ আছে এমন একটা পজিশনে যে তোমাদের 5টা গান করার পরে আমরা হিট থাকবো, বুঝছি, কিন্তু তোমরা আর শো পাচ্ছ না কারণ আমরা তোমাদের গান করতেছি। রাইট, উড ইউ লাইক ইট? না, তোমাদের একটা গান আমরা যদি বলি যে আমরা এই শোতে করি, হ্যাঁ এটা অ্যাকসেপ্টেবল। তো সারা পৃথিবী হয়ে চলে। এই যে ইউটিউব করে সবকিছু দেখতেছো, দেখো না যে একটা বলে ও আমি নাম তুললে ডিমনিটাইজ হয়ে যাব। সবকিছু নিয়ম কানুন আছে, ফলো ইট। এখানে getting interesting man, to be honest, Rahul bhai, watch your podcast every night, all podcast before sleeping, thank you. এখানে লিখছে যে ভাইয়া ইমোশনাল হয়ে গেলাম, বলছে গুরু কাম ডাউন। কমল ভাই এগ্রি হয়ে যাচ্ছে। This is the last time you will hear this. Yeah, and it's in my show. And maybe you wouldn't ever hear from me again if I decide to. কারণ একবার যদি কিছু বলে যায় আজকেই বলে যাচ্ছি। না প্লিজ, প্লিজ, দিস ইজ ওয়্যার ইট ইজ। আমার কি ভয় আছে কোনো? মানে আমি কোনো ভুল কথা বলছি? না না না, I'm saying what happened to my life and what goes on and what I don't like. You're expressing the truth. So the truth. এখানে ভাইয়া কোনো বুলশিট নাই, টু বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ ভাইয়া। এই যে একজন মাত্রই বলে হি ইজ টেলিং দ্য ট্রুথ এন্ড নাথিং মোর। Cool Kamal bhai, the things which we can get to know are priceless. Worth staying up for this episode and Kamal bhai. কি হয়েছে এত? আচ্ছা, man, I love that guy, again brutally honest. কে লিখছে কি হয়েছে এত? উনি লিখছে যে কোনটা ভাইয়া? কি হয়েছে এত? ব্রুটালি অনেস্টের আগের জন। ও, উনি লিখছে মুস্তাফিজ তুহিন, কি হয়েছে এত রাগ কেন? Tell him to turn it off and go to sleep. When you came to see my podcast, I'm going to rock queen. I'm telling it as it is. Yep. I want to know the story of instrumental title So Live. So live. So Live, sorry. Yeah, it was created out of grief, sadness and sorrow.
a chapter of my life ended, so that was my tribute to our old life. অলরাইট ভাইয়া একজন বলেছেন সত্য অ্যালবামের সত্য গানের ইন্ট্রোটা কমল ভাইয়ের বাজানো ছিল কিন্তু অরিজিনাল গানে সেটা নাই কেন? আউটরো সোলো আমি বাজিয়েছিলাম না, অরিজিনাল ওই সময় প্লেন্টি অফ থিংস হ্যাপেন, সো ইট ডিডন্ট গো। আমার ওটা নিয়ে যেমন যে দিনেরটা পরে আমি করছিলাম উইথ দ্য নিউ ভার্সন, ও অনেক কিছুই আমার যায় নাই। জি ভাইয়া, আর ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য ব্যান্ড কার্নিভাল অর সোনার বাংলা সার্কাস? I am, they're good. I really like Sonar Bangla Circus. Carnival, I have heard Carnival and liked it. But Sonar Bangla Circus Proper Ripon, হ্যাঁ আমি ওদের একটা শো দেখলাম, I liked it. They're different. ওকে অসম ভাইয়া। He's a good vocalist, their band has talent. জি ডেফিনেটলি ভাইয়া, আপনি মিউজিক করা বন্ধ করলে আমিও মিউজিক শোনা বন্ধ করে দিব। Oh, come on. ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য শুধু মিউজিক করব। ওর নামটা বলো তো? ওর নাম হচ্ছে মাহমুদ নাইম। Okay, Mahmoud Naim, I'll just do music for you because একজন শুনলে আমি মিউজিক করব। Kisses and love. Safwan Samir, this podcast is going nuts. Okay. কল ভাই আপনি পুরা মেটাল এটাকেই বলে নাকি কমল ভাই? দ্য মোস্ট মানে মাস্টেন পুরো মেটালিকাকে পচায় দিল আর তোমরা তখন হাততালি দিবে আর আমি তোমাদের মজনুকে নিয়ে বললাম আর ইউ গাইজ আর ক্রাইং। হেভি মেটাল কি হলো ভাই নাকি? Honestly, this is like the most heavy metal interview ever in Bangladesh right now. What's going on? একজন লিখেছেন ভাইয়া সিলেটে আপনার অনেক ফ্যান্স ভাইয়া লিখতেছে যে আপনার সাথে মনে মিট করছে, উইশ টু মিট ইউ এন্ড প্লে ফিঙ্গার স্টাইল, একজন লিখছে। I hope you guys in Sylhet are doing better. My heart sank after this watching the flood and everything. আমি সিলেটে, I love playing in Sylhet, so I'll come and finger style. Yeah, sure. I'm learning some finger style. We can do something in due time. অবশ্যই, thank you. ওকে সো কমল ভাই, আমরা তো কাছাকাছি এন্ডের দিকে আছি, তার আগে ভাই কয়েকটা জিনিস আই ওয়ান্ট টু সে, দ্যাট ইজ আপনার পার্সোনাল অপিনিয়নে সত্য অ্যালবামের ধরেন কিছু হিটস আছে অ্যান্ড এভরিথিং, এটা জাস্ট আমি সত্য নিয়েই কথা বলতে চাচ্ছি, আপনার অপিনিয়ন অ্যাবাউট দ্য সংস অ্যান্ড আপনার প্লে করে বা অনি ভাইয়ের কন্ট্রিবিউশন, একটা নিউ গিটারিস্ট আসছে, ওই এরাটা নিয়ে আপনার অপিনিয়ন কি বস? I think Oni did excellent in Warface or live or album and ওর দুটো হিট গান আমরা করি রেগুলারলি, না আর পূর্ণতা হ্যাজ টু বি বাংলাদেশের টপ দুইটা হিট গানের মধ্যে একদম, বা টপ হিট গানও হতে পারে। হ্যাঁ, আর ওই অ্যালবামে কিছু প্লাস পয়েন্ট ছিল, যেমন পূর্ণতা একা না, পূর্ণতা, রূপকথা, প্রতীক্ষার যেদিন, চারটা অ্যামেজিং ব্যালাড ছিল। জি ম্যাম, এই চারটা অ্যামেজিং ব্যালাড এতটাই অ্যামেজিং, এখন চারটাই আমরা করি। আচ্ছা ভাই, জি হ্যাঁ, মাঝে মাঝে 100তে দেখি, যে দিনটা করলে 100তে চারটা, কারণ প্রতীক্ষা দিয়ে ওপেন করি। প্রতীক্ষা আমাদের জন্য একটা খুবই হিট গান। সো এটার কারণে না, তারপর সত্য, জনস্রোত আর প্রজন্ম, এই হেভিয়ার গানগুলোই কম করা হয়, কারণ উফ না, গানটা আমার এত জমে। হ্যাঁ না, যেমন আমার প্রিয় কিন্তু ভাই হতাশা, আই থিঙ্ক হতাশা তো এই অ্যালবামে না, মানে ওয়ারফেস সং আমার প্রিয় হতাশা। হ্যাঁ, আপনারও প্রিয় গান হতাশা। এরপর অসামাজিক ফর মি বিকজ দ্যাট ইন্ট্রো, ইভেন আরেকটা ভাই রেয়ার গান, সরি আমি অন্যটা চলে গেল, আমার অতিরিক্ত প্রিয় রিফ হচ্ছে অমানুষ। আমার ক্রিয়েট করা রিফ, অসামাজিক আমরা অমানুষ করি না বিকজ ইট ওয়াজ মানে এটা সুরের একটা পার্ট হিউজ মিজানের। আচ্ছা, আর ওই যে মিডল একটা ডুয়াল আছে, অমানুষের রিফ স্ট্রাকচার সব আমার করা, কিন্তু সুরের দিকে একটা পার্ট, দুইটা পার্ট মিজানের আর একটা পার্ট হচ্ছে অনের রিফের উপর। আর হেভি লাগে গান। হ্যাঁ, ইটস এ গুড সং। এটা আমরা পলাশ আসার পরে আর করি নাই।
সাদিকারও আমার অনেক ফেভারিট গান। ও থ্যাংক ইউ। না ওয়ারফেজে অনেক মেটাল গান আছে যেগুলো হয়তো আপনারা কোনো একদিন শুনে দেখবেন। মহানগর থেকে শুরু করে অশনি সংকেত টঙ্কেত একই শুনি। ক্রিকেট নিয়ে একটা গান আছে আমাদের, দুইটা ক্রিকেট নিয়ে গান আছে, টাইগার্স ফর এভার। ওইটা যে ওখান থেকে মানে ওইটা তো কেউ গাইতে পারবে না বাংলাদেশের। দ্যাটস লাইক পলাশ ডুইং কিং ডায়মন্ড, মানে একেবারে ওখানে বোধহয় ওর লো থেকে শুরু করে ড 4 অক্টেভ রেঞ্জে গান গেছে, 4 অক্টেভ। দ্যাটস নট ইজি। জি ডেফিনেটলি। সো ভাই যেটা বলতেছিলাম যে হোয়াট উড ইউ সে অ্যাবাউট সত্য? সত্য ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট অ্যালবাম, not weaker than any of Warfaze album. Absolutely. And how much do you miss playing with Oni Bhai, if I ask you? As a guitarist, I miss playing with him. আমাদের যখন ভালো সময় ছিল, we were very clear. যখন we were not getting along, I stopped caring about him when I was in the band. But I miss the time. কারণ ওর সাথে কিছু brutal guitar battle হইতো, and I would always beat him. মানে no matter what he does, মানে he would play melodious Audion and I would still play something. কিন্তু কারণ Oni didn't do stunt, জি ভাই, which Samir does. Right. উল্টা বাজাইলো, ঘুরে বাজাইলো, and which is good enough to be a loser in a guitar battle. জি ভাই। Samir, when he first did that, I was like going seriously. It was And fun. I remember মনে একটা ডুয়েল দেখছিলাম ভাইয়া সামির ভাইয়ের সাথে, সেন্ট জোসেফে মনে হয়। হ্যাঁ ওইখানেই তো like তো উল্টা বলটা। আমি এখন এগুলো শিখছি, so that next time he does that আমি কিন্তু করে দেব। এর জন্য কি ভাই সেদিন আপনি এমনি ওয়ার্ম আপ করতেছিলেন? কোন দিন কোথায়? হাইব্রিড এক্সপেরিয়েন্সে ব্যাকস্টেজে দেখি আপনি এমনি এরকম করে বাড়াই তো। হ্যাঁ ওটা ব্যাকস্টেজে বসে বসে সামির বুঝো আমি দেখি আমাকে কি হচ্ছে না, I have learned it. আচ্ছা মানে হ্যাঁ এটা খুব একটা কঠিন না, উল্টা করে স্পাইডারম্যান সবকিছু করা যাবে না, বাট যতটুকু পারে সুইপ পারে কিছু। সুইপ হ্যাঁ একটু হ্যাঁ, উল্টা সুইপ আর কি। মানে ইটস মোর লাইক প্লেইং পিয়ানো। সো আমি যদি একটু কিবোর্ড প্র্যাকটিস করি ওটা আরো ইজি হবে। আচ্ছা এন্ড ভাইয়া লেটার অন আপনি এখন লাইন আপটা নিয়ে কি বলবেন? এখনকার লাইন আপ ধরেন পলাশ ভাই যখন কেম ইন, ক্রাউডের কিন্তু হয়তো ভাই নিতে একটু সময় লাগছে। না এটা ছিল, প্লাস দেয়ার ওয়ার লট অফ মানে আই রিয়েলি ডিসলাইক দ্য ট্রলিং দ্যাট পলাশ ফেসড। মানুষজন না দেখে না বুঝে একটু দেখো, গিভ ইট চান্স। দেখো, if the vocalist left the band, you cannot hold us ইয়ে। তো এখন ওই পিরিয়ডটা শেষ, ওই হেটার্স ইউ ক্যান কিপ অন হেটিং, কারণ এই প্যান্ডেমিকের আগে পলাশ হ্যাজ কমপ্লিটেড মোর শেষ দেন লিজেন। রাইট রাইট। সো আর ও ভালো গাচ্ছে, ইজ ট্রাইং হার্ড, জি ইজ গিভিং দ্য ইয়ে। সো মানুষ ইউ ক্যান কিপ অন হেটিং। এখন তো আমরা সারা বাংলাদেশে শো করতেছি। আমরা প্রথমে 2016-17-তে প্রবলেম ছিল, 17তে আস্তে আস্তে কমতে থাকে, এখন 2022-তে nobody cares. রাইট। We moved on, they moved on. আমরা আমাদের জায়গায় আছি ভালো, ওদের জায়গায় ভালো আছে। We can wish each other well. জি ভাই। Or if you want to see my bad side, you know what I'm gonna say, like you know the F words. মানে তুমি নিশ্চয়ই কোক স্টুডিও আর ওয়ারফেজের সাথে কম্পেয়ার করবা না, বা গান বাংলা। দিস আর ডিফারেন্ট মিউজিক্যাল এন্টিটিস। ওরা ওদের মতো যা খুশি করতেছে, আমার ভালো না লাগলে আমি বলবো আমার ভালো লাগে নাই, ভালো লাগলে সবকিছু না, আমাদের কিছু জিনিস ভালো লাগছে। বাট লাইক আই সেড যে মানে আমরা একটা ব্যান্ড, ওগুলো হচ্ছে একটা প্রোডাকশন হাউস। জি ভাই। ওকে, দোজ আর মিউজিক, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মিউজিক। ওগুলো কর্পোরেট, ওখানে কোটি কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট, আর আমরা এখানে কনসার্ট করি 2-5 টাকা কামাই। সো ইউ নো উই আর নট ইন দ্য সেম লিগ, সরি। এখন ভাই কারেন্ট লাইন আপটা নিয়ে হাউ হ্যাপি আর ইউ? আই এম এক্সট্রিমলি হ্যাপি। যখন ভাই মাঝখানে ধরেন একটু মানে আই এম সো হ্যাপি যে আমি মানে ইভেন রিটায়ার করলেও অ্যালবামে আই উইল কাম ব্যাক এন্ড প্লে ইন দ্য অ্যালবাম। মানে আমার যদি এমন হয় যে আমি আর মিউজিক করব না, জি ভাই, আমি ধুম করে বলছি আমি আর মিউজিক করবো না, আমি ডান। বাট অ্যালবাম যখন করবো আমাকে ডেকে আমি গান করে দিয়ে যাবো ডেফিনেটলি। এন্ড মানে এই লাইন আপ
একটা অ্যালবাম ভালো অ্যালবাম ডিজার্ভ করে। অ্যাবসলিউটলি। সো এইটা নিয়ে বলতে চাই ভাই, ইজ ইট আর ক্যান উই এক্সপেক্ট মানে দি অ্যালবাম কামিং সুন অর? এইগুলো নিয়ে কোনো কথাই বলতেছি না, কারণ এখন অ্যালবাম একটা করতে হলে 10 গান করে 10টা ভিডিও করতে হবে। মানে এই জেনারেশনের কথা, এই জেনারেশনের কথাই বলছি, মানে ওরা তো ভিডিও ছাড়া গান অ্যাকসেপ্ট করবে না। রাইট। আর আমরাই মানে এখন ওই সব মিলে যদি ফিজিবল ইনশাল্লাহ করব, না হলে আমরা দেখি কিভাবে করা যায়। ওকে। মানে আমাদের ইচ্ছা আছে, গান তো সেই 2017 থেকে ফিক্স করে রেখে দিছি। জি। মানে অ্যালবামের গান কিন্তু আমরা অ্যালবামের জায়গায় রাখছি, নড়াই নেই ওখান থেকে। আচ্ছা আচ্ছা। অনেক অনেক গানের স্ট্রাকচার কমপ্লিট করা আছে। জি। কিন্তু আলটিমেটলি এখন গেলে আবার নতুন করেই সবকিছু করবো, কারণ তখনকার চিন্তাধারা আর এখনকার চিন্তাধারা পুরাই different। এইটাই আমার একটা স্যাড ব্যাপার, যে প্রতি বছর যদি আমার 10টা করে গান বেরোতো, তাহলে ওই বছরে আমার এই ইমপ্রুভমেন্ট বা আমার মিউজিক্যাল মেন্টালিটিটা সবাই বুঝতে পারতো। কারণ আমরা মিউজিক্যালি ইভলভ করি একটা পয়েন্টের পর থেকে, ঠিক না? মানে একই জিনিস তো থাকে না। জি। হাতের টোকাটা ভালো হয়, নোট চয়েসটা একটু ডিফারেন্ট হয়। এই ওকে। সো ভাই আমি একটু সিম্পলি, ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যান্সার ভাইয়া, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, if I have to tell you আপনার favorite Warfaze lineup and the least favorite Warfaze lineup, আপনার ভাই কোনটা বলবেন? এটা টোটালি আপনার পার্সোনাল। আমার ফেভারিট ওয়ারফেজ লাইনআপ এখন যদি বলতে হয়, আমার লিস্ট ফেভারিট ওয়ারফেজ লাইনআপ এটা কোনো স্পেসিফিক না। আমার লিস্ট ফেভারিট ওয়ারফেজ লাইনআপ যখন ওয়ারফেজ গোস 5 পিস, ওকে, আমি এটা পছন্দ করি না। আচ্ছা। আর আমার ফেভারিট ওয়ারফেজ লাইনআপ, এটাও একটু অন্যভাবে বলি, আমাদের 30th ইয়ারে জি ভাই। আমরা 10 জন ছিলাম, ওই 10 জন উই ওয়ার্ক সো হার্ড, আচ্ছা ভাই। এবং এত সুন্দর। ইভেন মিজান, মানে ভেরি প্রাউড অফ হিম ফর দ্যাট ডে। মিজান, আমি, সঞ্জয়, টিপু, বাবনা, রজার, শামস, রোমেল, বালাম, সামির। জি ভাই। আই গেস দ্যাট ওয়াজ আ অ্যামেজিং লাইন আপ 10 জনের। সো ওইটা আপনার একদম ফেভারিট ভাইয়া? হ্যাঁ, আই এনজয়েড দ্য লাইন আপ। Okay. মানে টু ব্যাড যে ওই 10 জনের মধ্যে কয়েকজন থাকবে না হয়তো, বিকজ অফ দেয়ার চয়েস। ইয়া, একজন ভাই অনেকক্ষণ ধরেই জিজ্ঞেস করতেছে সঞ্জয় ভাই কি এগেইন ব্যান্ডে ব্যাক করানো যায় না, আর নিউ কোনো সং এ সঞ্জয় ভাইয়ের ভোকাল পসিবিলিটি আছে কিনা? অনেকক্ষণ ধরে বলতেছে, তাই আমি comment করলাম। মানে নিউ সং এর ব্যাপারে উইল সি। আপনারা যদি চান, আপনাদের প্ল্যাটফর্ম আছে, আপনারা গো মেক আ পিটিশন যে উই ওয়ান্ট সঞ্জয় ভাই। সঞ্জয়, I would love to have him back. Yeah, let Warfaze hear you guys, come on, মানে সবাই হ্যাঁ। একটু চিল্লান মারেন না সোশ্যাল মিডিয়া। হ্যাঁ, মানে সঞ্জয়, মানে আমরা তো এমন না যে লাইক সঞ্জয় আসলে পলাশকে আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। We would have Sanjay and Polash. How amazing is that? And এটা হলে নিশ্চয়ই বাবনাও আসবে, so we'll have 3 vocalists. সো কমল ভাই, লাস্টলি Is it morning now? একদম ভাইয়া, আমরা সকালের দিকেই চলে আসছি, 4টা বাজে। What? সি আই টোল্ড যে আমার পডকাস্ট ভাই 11:30 থেকে 4টা। দেখছেন না, বুঝাই যায় না কিন্তু, অনেস্টলি বলেন। Yeah. সো দুইটা জিনিস নিয়ে আমরা এন্ড করব কমল ভাই, আমি আপনাকে আর বিরক্ত করব না। হয়তো নেক্সট টাইম দেখলে বলবেন ভাই তোর সাথে আর কথা কম না, তুই তো 4 ঘন্টা কথা বলছো আমার সাথে, হইছে? না, আমিও কোয়াইট বাচ্চা বলতাম না, বললাম ভাই নেক্সট টাইম হয়তো কোনো শোতে আসসালামু আলাইকুম ভাই বলবে তুই কি আরো কথা বলতে চাস? আরে না, একটু ব্রেক নে, তুই আমার সাথে 1 মাস আর কথা আমি বলিস। অনেকক্ষণ কথা বলি তোমার সাথে, because you're nice to talk to, and থ্যাংক ইউ ভাই, just to say that, like, you know, we love your father. Thank you. God bless him. থ্যাংক ইউ। আল্লাহ তাআলা ওনাকে ভালো জায়গায় ব্যস্ত নষ্ট করুন। জি ভাই, আপনার সাথে ভাই একটা মজার জিনিস বলি, সবাই যেহেতু দেখতেছে এখনো কিন্তু ওই 220-30 নামতেছেই না। তো সবাইকে বলতে চাই কমল ভাইয়ের সাথে প্রথম মিট আপ হচ্ছে, ইউজুয়ালি কি হইতো মানে আমরা হচ্ছে ব্যাক স্টেজে কমল ভাইয়ের দেখলে সিগারেট লুকা, আমরা হইতেছে ওই পোলাবেন গুলো যে একদম সিগারেট মিগারেট ফালাই দিতাম না, পিছে মিছে লুকা আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কয়া তাড়াতাড়ি আমরা সাইডে যাই বিড়ি খাইতাম। সো ওইদিকে হঠাৎ কমল ভাই একদিন আমাকে এসে বলে যে hey, I know about your father, I'm a big fan and I love his movies. তো মানে কোনো সময় ওই সাহসটা পাইতাম না, আপনি যে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভাই, আপনি কিন্তু প্রথমে এই জিনিসটা বলছিলেন।
And আমি এটা কেন জানি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। And I remember আমি বাসায় সবাইকে এসে এটা বলছি যে তুই কমল ভাই বলছে চাব্বুর নাকি ফ্যান and used to watch movies. Of course, he's such a iconic person. We grew up looking up to him and lot of তখনকার মুভি স্টাররা হতো, they were জি ভাই, Huge. আপনি থিয়েটারে যেও দেখতেন বা এরকম বিভিন্ন আমি story. ঢাকা ইউনিভার্সিটির ড্রামাটিক্সের ফার্স্ট ব্যাচের স্টুডেন্টও ছিলাম। জি ভাই। So lastly ভাইয়া, I would like to say with 2 points. Number 1, শোতে এসে কেমন লাগলো ভাইয়া? Amazing. Did you enjoy? Of course I did. And like I said, I don't think I'll ever need to be in any talk shows or any podcast anymore. আমার আর এর চেয়ে বেশি বলার কিছু নেই। Yes, so এইটাই আমি সেকেন্ডটা I বলতাম hope- ভাইয়া। It's I your hope- camera, please. I- গাইডটা বলে ফেলেন। End it. I hope if I hurt anybody's feeling because you're a fanboy of somebody whom I don't like, I apologize. And I hope no other artist will ever have to come to any kind of media and talk about how disturbed they were because some people wants to harm them for no reason at all. I hope you would let artists do their things. You don't ask them questions that would get you this kind of answers. And I hope you would understand that we exist because of you. Your kindness means everything to us, and your unkindness puts us into ruins. Collectively, আমরা একটা কথাই বলতে চাই, আমরা বাংলাদেশি 2022-এ আমরা পৃথিবীর এই দুর্যোগপূর্ণ একটা অবস্থায় আমরা we survived this pandemic. There's a war going on in the whole world. এই মুহূর্তে as a country, as a society, আমরা we are doing really good. আমরা একটা উন্নয়নশীল দেশ, এবং মিউজিক্যালি বাংলাদেশে যে পরিমাণ আমাদের কর্পোরেট সাইড এবং গভর্নমেন্ট থেকে যেসব হেল্প করতেছে, মিউজিশিয়ানসরা somehow we can survive. সারা ওয়ার্ল্ডের মিউজিশিয়ানরা ভালো করতেছে না বিকজ অফ সোশ্যাল মিডিয়া, the way things are done right now. মানে তো in a country যখন you have the মানে you have regular concert, let's say তোমার কালকে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড কনসার্ট আছে যমুনা ফিউচার পার্কে, জি ভাই। which is a mainstream place to have an underground concert. Absolutely, yeah. So আমি বলতে পারি যে আমরা এখন একটা হ্যাপি কান্ট্রি, হ্যাপি নেশন। আমাদের অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের দেশের মানুষ আমরা ভালো করতে চাই, সুখে থাকতে চাই, একসাথে মিলেমিশে থাকতে চাই। দেশকে ভালোবাসুন। আর আমরা আমাদের মতো ক্ষুদ্র মিউজিশিয়ানদেরকে আপনারা যদি সাপোর্ট করেন, আমরাও মানুষ, আজকে হয়তো অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলে ফেললাম, কারণ নেক্সট টাইম আর বলার ইচ্ছে নেই। আমি পাবলিকলি আসতেই পছন্দ করি না। আপনারা আমাদেরকে এত বছর চার যুগের মতো বাঁচিয়ে রাখছেন, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা চেষ্টা করব আমাদের জীবনে যতটুকু পারি আপনাদেরকে ভালো রাখার মিউজিক্যালি। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, জাস্ট মনে রাখবেন উই আর ওয়ান অফ ইউ। অলওয়েজ মনে রাখবেন যে উই আর নট এনিথিং স্পেশাল, ইউ মেড এ স্পেশাল। দ্যাটস ওয়াই আই টোল্ড ইউ অল দিস। মানুষের কষ্ট থাকতে পারে, সেটা শেয়ার করতে পারে। তো আপনারা ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ রাহুল ফর such a awesome evening, all this coffees and pizzas and food. It's an honor. আর It's an honor, ভাই। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে কোনো কনসার্টে দেখা হবে, আর না দেখা হলেও দোয়া করবেন। জি, থ্যাংক ইউ ভাই। With that guys, thank you so much. এখন ভোর 4টা বাজে, কমল ভাইরও ঘুম আসছে, কমল ভাইকেও নামিয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। So guys, thank you so much. This was podcast with AK Rahul, presented by Live to Web Originals. এটার কোনো একটা ইয়ে থাকলে ভালোই তো, গ্রাফিক্স ট্রাফিক্স। নেক্সট টাইম So next episode, জানি না কে আসবে, you guys can comment who you want next, because I think I'm running out of guests, man. এরপরে গেট টিপু। হ্যাঁ, টিপু ভাই আনবো, কিন্তু I think টিপু ভাইকে আমরা আর একটু সিজন 3 জানি নাকি কম ভাই। It's up to you. Yeah, তারপর Or you can get Samir.
ইয়েস আমির ভাই হি আছে স্পিক্স ওয়েল। ইয়েস অনেকেই আছে গাইস শিশির এসেছিল তো। শিশির ভাই করে ফেলছে অর্থইনের সব ডান আচ্ছা তাহলে বিগ ফোর অফ অর্থইন ডান কিন্তু সো Okay. ইয়া বিগ ফোর অফ অর্থইন মানে অসমাপ্ত অর্থইন Oh, you're including me. I'm always a honorary Orthoin fan. এটা তাও মানে অসমাপ্ত অর্থইন কিন্তু ডান এটা কিন্তু আমরা এখন অসমাপ্তর একটা কভার দিয়া বানাবো যে পডকাস্ট উইথ একে রাহুল নিচে চারজন Yeah. ঠিক আছে should সো be a গাইস good আই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং এন্ড নেক্সট এপিসোডে তো আবার দেখাই হবে আই ডোন্ট নো নেক্সট গেস্ট কে অবশ্যই আমরা জানবো সো কিপ ওয়াচিং পডকাস্ট এন্ড স্টে সেফ ঠিকমতো ঘুমাবেন কালকে সকালে উঠে নাস্তা করবেন দুপুরে নামাজ পড়তে যাবেন লাভ ইউ গাইস গুড বাই Goodbye. Spider-Man. Really 4?